of his minion wave as well. Off 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 of his minion wave as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
wave as well. Alpha Fizz minion 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 wave as well.
Hello and welcome you guys. यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म 69 Gaming Nepal presents Pro Series मा र आज हाम्रो म्याच रहेको छ of the team KUFRA. But before that, let's give a round of applause and also shout out to our sponsor, which is SNS Education and Migration. Thanks to them. जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो टुर्नामेन्ट चाहिँ अहिले एकदमै राम्रोसँग स्मुथली गइरहेको छ. And the prize pool for the tournament for the Pro Series is 15,000 rupees and See value 50k in me? diamonds. Your So team? You yes, should. it is a huge prize pool. I guess 50,000 diamonds is a lot of prize pool. 15,000 rupees is also a lot of prize pool, I'd say. But at the same time, let's not forget, like, concerning there are a lot of other tournaments coming up, but at the same time, this tournament is, I guess, the first time the Pro Series has ever been conducted. So it is starting with a huge cash prize. Cash prize. So yes, अहिलेको लागि चाहिँ we will be moving on to our group KUFRA ko games. The first match is going to be between the teams for Miracles Esports and the team Avengers Nepal. Okay, so as you can see, हाम्रो blue side मा रहेको छ आज for Merical Esports हाम्रो first game को लागि र हाम्रो red side मा रहेको छ हाम्रो team Avengers Nepal. So दुवै team like नेपालकै like top teams हरुमा यिनीहरुको नाम सुनिरहेकै हुन्छौं हामी usually. So this match is definitely going to be exciting. Robber, moving on towards the ban, we can see from the side of For Merical Esports, उनीहरुले ban गर्न choose गरेका छन् हाम्रो Franco and Jella as well as CC लाई. I mean, it's been a while since we have seen a CC being banned. Like, it is pretty annoying. तर CC like त्यति साह्रो पिक भएको पनि देख्दिनँ म टुर्नामेन्ट्सहरुमा. And let's see what For Merical has in its mind. र यसै गरी अपोजिङ साइडमा हेर्दाखेरि हाम्रो अभेन्जर्सले ब्यान गरेका छन् Fredrin, Matilda as well as that burst damage dealing hero Masha. र अब पिक्सहरु हेर्दाखेरि फर्स्ट पिक यता आएको छ हाम्रो For Merical साइडबाट Xborg. So they have chosen to lock in that Xborg. I mean, Xborg could be a priority pick due to that true damage. It could be really annoying to deal with. Xborg pick गरिसकेपछि त्यसको अपोजिसनमा लिएका छन् हाम्रो अभेन्जर्सले युसङ as well as Nana. So both we are seeing in tournaments. I mean, नानाको त्यो मोलिनाले ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि it can really be painful for the enemy. र त्यो burst damage पनि indeed आएकै हुन्छ नानाको. And Yuzong is obviously Yuzong. He has everything: the zoning capacity, the sustainability, damage, backline targeting potential, त्यो सबै रहेको हुन्छ. र अब फेरि we can see हाम्रो For Merical ले चाहिँ त्यसको जवाब दिनको लागि they have locked in the Roger, जुन चाहिँ गोल्ड लेनमा निकै नै चलिरहेको छ अहिले. अनि yeah, he deals really good damage. र अर्को पनि एउटा गोल्ड लेनमा चलिरहेकै हिरो जुन छ Harith, उनीहरुले लक इन गरिसकेका छन्. So we can see like Roger can be flexed here, or even Harith can be flexed as well. Like mid lane मा जान सक्छ Harith, or who knows, they might pick another marksman. र marksmanको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अभेन्जर्सले चाहिँ क्यारी पिक गरेका छन्. Now moving on towards the ban phase, हाम्रो रोजन ब्रोले बताउनुहुन्छ. Okay, so yeah, ban phase. Okay, overall, उहाँले चाहिँ the draft phase, first draft phase, it totally भनिसक्नु पर्यो. Like, it is pretty amazing for both the teams. So अहिलेसम्मको overall draft, it is very amazing. Aside that, For Miracles, they are still holding on to that chip. I guess that's going to be their rumors just like, because unless team Avengers Nepal they try to ban it, or maybe there won't be any chip pick. Chip is a good hero right now, but at the same time, lineup pani हेरी हुन्छ. So maybe it depends on what the other heroes from For Miracles is going to come. But so far, For Miracles को past matches हरू चाहिँ मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ chip is going to be pretty good for the For Miracles Esports. So let's see if they are going for the chip or not. र second ban phase को कुरा गर्नु पर्दाखेरि they have banned quite good heroes, the Minotaur, Diggy and Farmis. Diggy ban from the team Avengers, it is quite questionable because I don't think there is a Tigreal coming up. Okay, so that's coming up. Yep, the Diggy ban गरेपछि obviously त्यहाँ For Miracles को तर्फबाट the two Diggy को mostly counter heroes, like Diggy ले counter गर्ने हिरोहरू Minotaur र Tigreal दुईटा ban गरिसकेको छ.
So I mean like the first ban टिकी भएपछि obviously they will think कि त्यो दुईटाबाट एउटा हिरो आउँछ भनेर and rumor पनि अलिकति अभाव नै छ Avengers मा. So the four Miracles esports they did ban that Tigreal and that Minotaur. So what do we think of what's going to come from the team Avengers Rise? अब उनीहरूले मिनाटोर र टिग्रियल ब्यान गरिसकेका छन् यतापट्टि डिगी ब्यान गरेका छन् भने प्रोबब्ली लाइक सीसी ओरिएन्टेड हिरोज नै एक्सपेक्ट गर्न सक्छु मेबी एन एटलस आई मिन एटलस कुड स्टिल डु सम गुड सेट्स like Tigreal Minotaur नभए तापनि but speaking of crowd control they have picked the crowd control immunity hero which is the Martis. Martis को crowd control immunity मात्र हैन but there is crowd control as well किनभने like हुन्छ नि Martis is pretty good with those mortal quests knockoff continuous knockoffs surrounding her so and that repositioning with the Aurasura that is also pretty good. So this कारणले गर्दाखेरि I guess Martis is not just a CC immune but also a CC hero. So let's see हाम्रो अर्को final pick चाहिँ के हुनेछ. Okay, Zibling को तर्फबाट there is that KUFRA र हाम्रो four Miracles esports मा I guess Chao is going to be the roamer and Gun is going with that Benedetta but the lineup says otherwise किनभने I like हुन्छ नि यो totally यो अहिलेको lineup जुन हेरिरहेको छौँ हामीले त्यो lineup मा चाहिँ they have totally like changed the whole के भन्छ त्यसलाई अब आफ्नो लेनको रेस्पेक्टिभ लेन्सहरु चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु भएको छ क्या फोर मिरेकल्सले लाइक they have okay for Gunnigan most of the times we see in gold lane but there is Xerox in that gold lane I assume I don't know if that's going to happen or not but so far उहाँको draft हेरिकन चाहिँ त्यही नै हुने जस्तो लागिरहेको छ Xerox is going to be on that gold lane and Luck is obviously he's the jungler of the four Miracles esports र a hybrid is in his respective lane Lunatic Panda र Luck दुईटै एउटै टिममा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ BBCG हुनुहुन्न so maybe that's why Lunatic Panda is taking over his place and going with that Chow Roam so I don't know how much effective is it going to be Chow Roam किनभने pick off गर्नुपर्ने खालको हिरो भनेको I guess carry एकजना मात्र रहेको छ and सकिन नि carryलाई मात्र सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ so I don't know if they are planning for just for carry को लागि चाहिँ Chow लिनु भएको हो या होइन भनेर. But what do you think? Both the teams will line up. Which team will line up? Do you prefer the most, right? Okay, so speaking of the lineup, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा I mean, I think Xerox being the mage player, like Harith mid lane नै गर्छ जस्तो लागिरहेको छ and as you can see in the Land of Dawn, I think things are gonna go that way as well. So Vendetta gold lane we are going to see in this matchup from Gonigon being their marksman player. र यसै गरी opposing side मा पनि उनीहरुसँग लाइक नर्मलै छ काइन्ड अफ हाम्रो अभेन्जर्सको साइडबाट चाहिँ त्यस्तो फ्लेक्सिबल टाइपको लाइनअप थिएन उनीहरूको सो या रेस्पेक्टिभ लेन्समै गएका छन् एन्ड वी स सम इन्भेड साइन्स देयर फ्रम चो अन टुवर्ड्स द मार्टिस सो हेरम चोले के यता प्रदर्शन गर्न सक्छन् त. There was an invasion, तर त्यो इन्भेजनलाई चाहिँ नकारिसक्नु भएको छ with that retribution thanks to the retribution त्यो इन्भेजन चाहिँ सक्सेसफुल हुन सकेको छैन. Tyrant's revenge on cooking तर I didn't see that launching on anyone. र gold lane मा Benedetta that is a very unique pick. Like we know for Merical esports they are very popular for having a unique draft style but I mean gold lane Benedetta never seen never heard कस्तो like what do you expect Rise from gold lane Benedetta? I mean damage usually Benedetta को like high burst type के हुन्छ र like हाम्रो carry पनि like kind of tanky build नै रहन जानेछ सो त्यस्तो one shot चाहिँ नहोला if this carry goes the usual tank build. त्यही पनि Vendetta can hold out on its own. I mean he can like pretty much just go in and out like damage avoid गर्ने पाराले. तर यतापट्टि we can see gold lane मा there are two members र यतापट्टि we can see an eye for an eye perfectly landing on that Tyrant's revenge र first blood हामीले त्यो top lane मा from the side of Roger यसै गरी Martis पनि त्यहाँ level 4 पुगेका छैनन् अब चाहिँ level 4 पुगेका छन् Martis so अब totalमा we will get to see some maybe team fight or for Merical को अहिले lead आइसकेको छ early game with that first blood र Roger पनि हल्का level gap we can see between the junglers so let's see what will happen here. For Miracles esports they prioritize they think that the core of their team is the jungle. Okay, उहाँको जति पनि गेम प्लेजहरू मैले हेरेको छु इन द पास्ट इयर्स उहाँको पास्ट फ्यु मन्थ्स उहाँको चाहिँ मोस्टली चाहिँ जङ्गललाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटाइज गर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्थेँ एन्ड ओके त्यहाँनिर युजेस द वे अफ द ड्रागन बट थ्याङ्कफुली फ्लुकरका साथ KUFRA म्यानेज टु सर्भाइभ फर नाउ
सायद त्यहाँनिर हाम्रो गनीगन्जी सरी लुनाटिक पाटाले पनि फ्लिकर कम्बो नै युज गर्नुभएको थियो तर अनफर्चुनेटली त्यो फ्लिकर भने त्यो फ्लिकरलाई पनि काउन्टर गर्न फ्लिकर चाहिँ त्यहाँनिर जिब्लिङ जूले युज गर्नुभएको थियो र जुन मैले कुरा गर्दै थिएँ कि फोर्मिकल्स इ स्पोर्ट्सको हुन्छ नि त्यो प्रायोरिटाइजिङ अन द्याट जङ्गल मोर क्या उहाँहरूले चाहिँ जति सक्दो आफ्नो जङ्गललाई फिड गराउने र जङ्गलर पनि लाइक उहाँहरूले मोस्टली चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अब असासिन मेटा आइसकेपछि चाहिँ असासिनेसन गर्ने खालको असासिन खालकै जङ्गलर्सहरू चाहिँ प्रिफर गरिरहनुहुन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइट नाउ आई गेस द फोर्मिकल्स इ स्पोर्ट्स उहाँहरू चाहिँ अहिले जङ्गलर प्रायोरिटी खालको चाहिँ लाइन अफ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर हामीले अर्को एउटा मार्क्सम्यान पोटेन्सियल मार्क्सम्यान चाहिँ देखेको थिएनौँ र त्यहाँनिर सायद गोलेनमा केही फार्म नट इन्भेड इङ्गेज गरिएको थियो तर त्यो इङ्गेजमेन्ट अहिलेको लागि रद्द गरिनेछ भने त्यहाँ मोटर कोइलका साथ कि ड्यामेज डिल गर्दै ट्राउलाई and yes with this there is more engagement so what do you think rise हुन्छ नि लाइक त्यो Yeah, minimal that a team fight just started right but we can see another kill हाम्रो वेभ ड्रागन आएको थियो चौको त्यहाँ मार्टिसलाई र ह्यारिथ एन्ड रजर गिभिङ द्याट गुड फलो अप ओके सो के क्वेसन सोधेको थियो हामीले रोजनले I was asking like त्यो हुन्छ नि jungle priority or golden priority what do you prefer I would say like depends on the hero. I mean, अहिलेको केसमा चाहिँ we can see हाम्रो फोर मेरिकलको साइडबाट definitely jungle priority नै भन्छु because they have Roger. Roger scales really well. Opposing side चाहिँ we can see Martis kind of falls off in the late game. Like low HP मा मात्र alt use गर्ने टाइपको मेन्टालिटी हुन्छ र usually tank building गरिरहेको हुन्छ मार्टिसहरू. So yeah, हाम्रो opposing side को लागि हाम्रो Avengers को लागि चाहिँ golden priority भन्छु म. Look at that trust. Look at that trust. Like four miracles, esports they gold lane मध्ये धेरै gank गरेको मैले देखेको छैन but EX lane मा they are continuously ganking that. Okay, जस कारणले गर्दाखेरि we can see that Yuzong is already died I guess 2 to 3 times and 2 times उहाँलाई टार्गेट गरेर चाहिँ मारिसकेको छ and गनीगनलाई ट्रस्ट गरेर चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ नि लाइक त्यो गोल्ड लेन चाहिँ टोटली छोडिदिएको छ क्या भनौँ न एक हिसाबले किनभने उहाँलाई लाइक त्यो रोक्न सक्ने के अरे लाइक एभेन्जर्सले रोक्न सक्नुहुन्न भन्ने छ या गनीगनको आफ्नो पोजिसनिङ एन्ड एभ्रिथिङ अल एकदमै राम्रो छ भन्ने चाहिँ सायद उहाँहरूको आफ्नो फोर्मिकल्स इ स्पोर्ट्सको चाहिँ हुन्छ नि एउटा ट्रस्ट रहेको छ जस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो नगर्नु भएको हुन्छ नि त्यो वेभ ड्रागन नानालाई क्याचअप गरिसक्नु पर्छ नाना एकदमै लो एचपी मुनि लास्टमा सर्भाइभ गर्न खोज्नु थियो बट जेरक्स वोन्ट लेट द कार्ड फर एस्केप एन्ड जेरक्स म्यानेज टु गेट द्याट किल Okay, so I mean like Vendetta हुनुको पनि त्यही एउटा फाइदा हो हाम्रो for Merical को लागि because Vendetta can pretty much escape a lot of situations due to eye for eye and that electrofinal blow र यसै गरी we can see another gank on towards the bot lane. The coordination is really good between the members of for Merical esports र as I was speaking Vendetta लाई त्यस्तो पनि prioritize farm मा त्यस्तो पनि गरिरहनु पर्दैन because Vendetta can just clear the minion waves and just get the goal lead that way as well. र मेन प्रायोरिटी उनीहरूले यसपालि रजरलाई गरेका छन् which is really good. Look at that Roger is currently really formed up र यसको कारणले गर्दा अभेन्जर्सलाई हल्का डिफिकल्ट परेको छ द सिचुएसन कन्ट्रोल गर्नको लागि. We can see top lane मा पनि a beautiful wave dragon from Lunatic Panda onto the Super Viper र they got a third kill out of that Yuzong. So things are looking really grim भनौँ अहिले अभेन्जर्सको लागि. The engages are really well from for Merical esports. त्यसै गरी रजर आफ्नो किलिङ स्प्रीमा पुग्दै त्यहाँ हाम्रो टाइरन्स रेज मिस भएको छ. अनदर इलेक्ट्रोफाइनल ब्लो र बेन्डेटाले पनि एक किल सेक्योर गरेका छन् त्यहाँ ग्याङ्कमा. Yes, लाई टार्गेट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर ब्युटिफुल इङ्गेजमेन्ट्स कमिङ अप फ्रम टिम फोर मेरिकल्स esports र हाम्रो द Avengers they are trying their best to हुन्छ नि kind of like sustain भनौँ in these team fights तर उहाँहरूको त्यो जुन जङ्गल ग्याप नै भन्छु अहिलेको लागि चाहिँ किनभने उहाँहरूको जङ्गलरकै लेभल हेर्ने हो भने चाहिँ लक लेभल 11 मा पुगिसक्नु भएको छ भने त्यहाँनिर मोया चाहिँ आई गेस लेभल 8 or 9 को अराउन्डमा हुनुहुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि अभियसली द्याट्स अ ह्युज लेभल अफ ग्याप सो त्यस कारणले गर्दाखेरि निकै गाह्रो परिरहेको छ फर द टिम एभेन्जर्स इभन लाइक जङ्गलर्समा मात्र नहेर्ने भयो भने लाइक अरू रेस्पेक्टिभ लेन्सहरू हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको अवस्था देखिरहेको छ मैले अलमोस्ट 10 लेभल छोइसक्नु भएको छ अलमोस्ट सबै मेम्बर्सले अफ द टिम फोर मेरिकल्स भने यहाँ 9 लेभल पनि छुन अलिकति गाह्रो मुस्किल परिरहेको छ फर द टिम द अभेन्जर्स सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने जस्तो सिचुएसन फर द टिम अभेन्जर्स सो त्यहाँनिर एउटा अर्को वेभ द ड्रागन ब्युटिफुली कनेक्टेड र त्यहाँनिर टेक डाउन गर्न सक्नु भइसकेको छ युजङलाई स्मुथ लाइक बट
अर्कोपट्टि बेन्डेटालाई मात्र उनीहरूले ट्रेड गर्न त खोजे बट या दे आर रियली नट फोकसिङ अन द्याट बेन्डेटा उनीहरूलाई रजर र ह्यारेथ फेड भयो उनीहरूलाई लाइक टिम फाइट क्यारी गर्ने पोटेन्सियल त्यहाँ भएको हुन्छ सो फर मेरिकल आर प्रिटी कम्फर्टेबल इभन विथ द्याट बेन्डेटाज द्याट र यसै गरी हाम्रो फर्स्ट डेथ चाहिँ पाएको फर्स्ट किल चाहिँ पाएको छ हाम्रो टिम अभेन्जर्सको साइडबाट हेरौँ उनीहरूले मेबी अ फ्यु मोर्स निकाल्न सक्छन् कि सक्दैन त लाइक basically they need to gank that one alone member because for Merical अहिले like 4 man को ग्रुपमा gank गरिरहेका छन् so एकजना odd one out लाई उनीहरूले टाइममै पिक अफ गरेर रिट्रिट हुन सक्यो भने maybe Avengers could have a chance but they are really being zoned out here Yusong being forced to use that Black Dragon form just to get out of the scene basically again they have gone to target that Gonigon तर Gonigon त्यहाँ लेटर फाइनल ब्लोले निक्लिसक्यो भने यतापट्टि हाम्रो अपोजिङ साइडमा अल एक्चुअली नानाको त्यहाँ होलनेसको ब्लेसिङ रहेको थियो जसको कारण सर्भाइभ गर्यो बट दे हेभ पनिश द्याट ह्यारेथ फर बिङ अ बिट आउट अफ पोजिसन देयर र यसै गरी फेरि अर्को 2 किल्स भनौँ उनीहरूले आफ्नो हातमा पारेका छन् फोर मेरिकल्स चाहिँ थोरै भए पनि अलिकति ओभर एक्सटेन्ड गरे जस्तो चाहिँ देखिरहेको थियो मैले हुन्छ नि लाइक त्यो किल्सको लागि भनौँ बटम लेनतर्फ चाहिँ एन्ड अल्सो जेरक्सको चाहिँ त्यो हल्का ड्यास मिस्टेक्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ त्यहाँनिर इजिली क्याच गर्न सफल हुनु भएको थियो जस कारणले गर्दाखेरि जेरक्स गट सट डाउन र त्यससँगै थोरै भए पनि त्यो गोल लिडलाई चाहिँ लाइक अलिकति छुनु भएको छ होइन त्यो अलिकति कटाउनको लागि भनौँ तर त्यो लर्ड इन्स्टेन्टली गेटिङ मेल्टेड डाउन एकदम लो एचपीमा बनाइसक्नु भएको छ त्यो रेट्रिब्युसनका साथ इजिली सेक्योर गर्न सक्नुहुनेछ either of the team members there but looking at the level Luck is almost level 15 but he's still level 11 त्यहाँनिर मार्टी सजिलो लक रेट्रिब्युसनको साथ लर्ड सेक्योर गरिसक्छ मोटोको साथ स्केप गर्न खोजेर हुन्थ्यो तर हाइब्रिड मोड लेट हिम स्केप and is a man force and Luck has get that kill on Zebling भने त्यहाँनिर लास्ट चाहिँ युज गर्दै टेक डाउन गर्न खोज्नु भएको थियो तर ब्ल्याक ड्रागन फर्मको साथ लगाई स्केप गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ लक डाइभिङ इन अगेन एन्ड टेकिङ डाउन अन द्याट डबल किल अन नाना एन्ड ओके त्यो टरेट ड्यामेज पनि चोले खाएर निकै राम्रो काम गरे त्यहाँ बेन्डेटाले सर्भाइभ गर्नको लागि हेल्प भयो बट लक फाइनली गोज डाउन एन्ड दे गेट अ काइन्ड अफ हेभी शट डाउन तर हाम्रो लोड अझै पनि बटनबाट आउँदैछ मेबी दिस मिड इनहिबिटर कुड गो डाउन बट कुफ्रास बाउन्सिङ बल इज रियली बिङ अ ब्लकेड इन देयर वे र यसै गरी हाम्रो जमान फोर्स पनि फुल पोटेन्सियल देखाउन सकेन ह्यारिथले बट हियर कम्स द लास्ट इन्सेन्टी डिप डाइभिङ इन्टु द बेस टरेट र यसै गरी एक किल त पाए तर यता पनि हाम्रो एक्सपोर्ट कि सट डाउन हुने हो कि उनीहरूको फिराको आर्मरले त्यहाँ बचाउँछ त हाम्रो एक्सपोर्टलाई वी क्यान सी अ ब्युटिफुल टाइरन्स रेज फ्रम कुफ्रा र यसै गरी हाम्रो 3 मेम्बर्स अहिलेको लागि डाउन भएको छ लक हेज रिस्पन्ड एन्ड लेट्स सी यो लर्ड त मेबी डिफेन्ड गर्छन् नै होला व्हाट डु यु थिङ्क It's a defendable Lord, level 1 को Lord रहेको छ and they have Void. So Void को चाहिँ like melting capacity एकदमै राम्रो छ but they are not focusing on that Lord but instead focusing on that kill. But the lunatic पाला take down सफल हुनु भएको छ that electro final blow takes down Void जसको चाहिँ म कुरा गर्दै थिएँ कि like they should have focused towards that Lord. They should have focused towards the Lord. They instead focused on getting the kills. जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर Void the main damage dealer चाहिँ अहिले हुनु ल but त्यहाँनिर लागि आई फर एन आईको साथ स्केप गर्न सफल हुनु भइसकेको छ त्यहाँनिर एकदम राम्रोसँग मेन टाउन गर्दै हुनुहुन्छ भने लो एचपीमा Zebling trying to survive but won't let him escape but Zebling will manage to take down Gunnigan and त्यहाँनिर टर्रेट माथि ड्यामेज लकको that attack speed is quite insane भने देख्न सकिन्छ जस्ट इन द ह्युमन फर्म क्या त ट्रान्सफर्म इन ह्युमन फर्ममै उहाँको ड्यामेज एकदम इन्सेन भएको छ इन्स्टेड अफ द वुल्फ फर्म ओके सो अब हल्का स्पेस दिएको छ हाम्रो अभेन्जर्सको लागि द लोड हेज बिन टेकन डाउन र यसै गरी अब फेरि प्रेसर तर त्यस्तो नि हल्का भएको छैन लुक एट द्याट जिट कुन्डो फ्ल्यासिनेस फ्रम चो कमिट त गरेनन् flicker bhoye tapani but he might use that flicker G window to pick one of the members if the situation is right. Basically KUFRA charge gardesan after Tyrant's revenge but looks like none of the teams are really going at it so aba maybe halka peace milcha hola tara heram kati moment samma last garcha ta tyo Talking about pickups, then I use yourself the side wave dragon even though HP apart from the voice so the panel but the last end side just diving for them somebody like parallel blow hybrid managed to get that kill Zebling that take out for the Canadian lock when he the diving for some person Gunnigan or to kill the from voice so Canadian dramatic panda and Gunnigan also getting taken down by the hands of Nana but even though HP that turret is still standing when he locked it and can't relatively take down from voice so they even low HP by that
another kill आइसकेको थियो, but the game goes in the hands of team for Miracles Esports against the team Victory! Avengers Nepal. So let's see if that Avengers Nepal will be managing to take a victory in the next game or not. The यो game, this was very 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 one-sided भन्छु म चाहिँ होइन, किनभने अर्ली गेमदेखि नै एकदमै राम्रो गेम प्ले रहिरहेको थियो from the side of team for Miracles Esports. Yes, they are kind of overextended, अलिकति ओभर कमिट गर्न खोज्नु भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि they had to be shut down many times, not just a single time. They had to be shut down many times. And like Avengers also managed to get some kills right there. What do you think, Rise, about the overall game between the Team Four Miracles and the Avengers? I mean, mirrors are like, I'm just gonna say one sentence, and it is like luck was on for Miracle side, like actually, literally, when you're guy for a luck theater, so luck was on Yeah. their side, and yep, this karanle MVP pan luck ne bhayeko cha. Hopefully, next game we'll get to see some even more competitive match. Yo game chai yep for Miracle luck cha, but it is not it's not the end for them. हाम्रो अभेन्जर्सले कमब्याक गर्ने चान्स पाउने नै छ सो वी विल सी यू गाइज अन द गेम नम्बर 2 टेक अ शॉर्ट ब्रेक एन्ड सी यू टाइपिङ गरेका छैनन् तर अहिले लिङ्क आइसक्यो उहाँहरूको आफ्नो कोर्डिनेटर टिम फोर्सको चाहिँ एउटा ट्रस्ट रहेको त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू नगरबाट पनि the way dragon manner against the person use going to use the साथ
Hello and welcome back, you guys. यहाँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु 69 Gaming presents the Pro Series मा र yes, our tournament is sponsored by SNS Education and Migration. You don't forget to use the code 69GN to get 50% off on IELTS and PTE. If you are interested, do visit them. र यसैसँगै हाम्रो टुर्नामेन्टको प्राइस पोल रहेको छ 15,000 rupees and 50,000 diamonds. So yes, it is a quite good amount of price pool, I'd say, isn't it, Rice? Yep. I mean, त्यति प्राइस फुल लाइक म एक्लैले जिते भए त no, I would have not been here. I would have been somewhere better. This let's move on to our topic without further delaying it. So hamro यसपालि चाहिँ we can see for Merical's side battle, they have banned the Harriet, they have banned the Franco, they have banned the Minotaur. The opposing side we can see they have banned Fredrin, X-Pork र Matilda र पिक्सको कुरा गर्दा यसपालि चाहिँ Avengers blue साइडमा रहेको छ. Technically उनीहरूको फर्स्ट पिक रहेको छ which is the Roger. यसपालि उनीहरूले Roger सिक्योर गरेको छ. I mean last game त they kind of Roger नै MVP लगेको थियो. So Roger को damage they faced it. Now उनीहरूलाई थाहा छ अब Roger ले कस्तो damage deal गर्न सक्छ यदि फार्म भयो भने. So they have indeed picked the Roger. Rest of the picks, what do you think? Hi. Rest of the picks, Roger, obviously, Roger open by Sepachi. It is a competitive scenario, so obviously you don't want that, insane amount of damage going in the hands of your opponent. So this kind of Roger or maybe what is very good with that Roger. Obviously, marksman players are most of them. They are by the time now. They are really, really good with that Roger community. Roger has been popular very much lately after the MPL IT and MPL Philippines. Yes, the for Merical Esports considering Fairy Pani so Lunati Panda is going with that Joe, and Gunnigan is again going with that Benedetta. But it's the Rocks this time around, he's going with that Angela. So maybe a dive in hero coming for Merical Esports won't surprise me. Maybe a Lancelot potentially, or maybe even some kind of Ling could be another hero that they can go with. Let's see if that's going to happen or not. But at the same time, the Avengers, but I'd say Lisa Robarks, that Super Viper lay a CC, which is going to be a very good hero on that EXP lane. It has a good built-in capacity, tank built-in capacity, and also sustainable on its own. The damage पनि एकदमै राम्रो रहिरहेको हुन्छ भने त्यहाँनिर Tomoya is going with that Barats, which is also a really good hero on that tanky jungle. What do you think about the Fluorine ban? Because this is a very unique ban. Recently Fluorine the heroes banned by the. So what do you think, Rice, about the Fluorine? I mean, Barat's लिएको छ भनेपछि obviously those frontliner tanks भनेर त लिदैन अब Baratसँग usually we are seeing supports. अब supports को नाम लिँदा usually there would be Angela त already for Merical लिइसक्यो, Matilda ban भइसक्यो. Next support that comes to mind would definitely be Florine. I mean there are indeed Estes and Rafaela, but pro scene मा उनीहरुको kind of we're not seeing them as much as Florine. So Florine लाई उनीहरुले safe option भनेर ban गरेका छन् just in case उनीहरुले त्यो टाइपको healing support लिदैन, but still healing supports are available. Rafael Estes हेरौँ उनीहरुले pick गर्छन् कि गर्दैनन्, but I'm kind of interested here. Hybrid ले Badang pick गरेका छन्. I mean Badang is also one of those heroes which we do not see much. What do you think about this Badang? Badang is really unique. Even I have to see about his skill sets because Badang ko धेरै competitive scenario ma popularity almost negligible very very and it is a debut pick on the tournament pro series ma पनि Badang side हामीले first time नै देख्न लागेका छौं on the battlefield on the land of dawn पनि यहाँ Zevlin को तर्फबाट टिग्रेल आइसकेको छ. Even though like Badang की कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ Badang is a very good hero, त्यो damage potential एकदमै राम्रो भएको and crowd control पनि decent amount कै रहेको छ. And talking about like the utilization like utilization भन्दा पनि uses, it is quite risky. Like dive in गर्दाखेरि त्यो कोही enemy लाई चाहिँ तिमीले second skill हान्न सकेनौ भने के गर्ने, wall आउँदैन
and like त्यो stun पनि हुँदैन if you use your ultimate, so त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना त्यो छ. Or you can utilize the wall of that like natural wall from the that the land of dawn has provided, त्यसलाई युटिलाइज गर्दै अल्टिमेट पनि युज गर्न त सकिन्छ. तर yes, like I said, हुन्छ नि पताङको चाहिँ त्यही एउटा लाइक डाइभ इन गरिसकेपछि स्केप गर्नको लागि चाहिँ एउटा पोटेन्सियल चाहिँ छैन. एन्ड लाइक आई एज्युम द लक इज गोइङ विथ द्याट लिङ. अभियसली एन्जल देखेपछि चाहिँ मेरो दिमागमा आउने भनेको डाइभ इन गर्न सक्ने हिरो एन्ड मोस्टली चाहिँ लिङ or Lancelot. So त्यहाँनिर लक ज्यूले चाहिँ लिङ लिइसक्नु भएको छ. L is going with that L, so let's see if the L is going to square up or not. Okay, so yep, picks are conclude bhaisakeko cha. I'm kind of interested. Like Dubai side bata, there are some interesting heroes. I mean, last game ko draft ma herdakari, hamro for Merical le CC ban gareka thiye first phase me. So यो गेममा चाहिँ CC हाम्रो पिक गरेका छन् अभेन्जर्सले. आइम रियली इन्ट्रिग्ड कि त्यो के थियो जुन CCमा जुन उनीहरूले ब्यान गरेका थिए. र स्पिकिङ अफ पिक्स हाम्रो फर मेरिकलको साइडबाट काइन्ड अफ स्क्विसी नै छ भन्छु. लाइक ट्याङ्कको नाममा दे हेभ द हिल फ्रम एन्जेला एज वेल, बट रेस्ट अफ द हिरोज लाइक त्यस्तो एउटा फ्रन्ट लाइनर भन्ने लाइक देख्दिनँ म अपोजिङ साइडको कम्पेरिजनमा, बिकज दे हेभ बराट्स, दे हेभ टिग्रियल, दोज टु चङ्की ट्याङ्की मेम्बर्स. सो हेरौँ ल्यान्ड अफ डनमा हामी आइसकेका छौँ र हेरौँ अर्ली गेम कसरी जान्छ त. So त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक द 3 फाइटर मेटा जुन आई गेस वाज द लस्ट मेटा के लाइक धेरै पहिला चाहिँ पपुलर थियो जस्तो लाग्छ मलाई 3टा फाइटरवाला मेटा चाहिँ. और 3टा फाइटर भन्दा पनि जस मिड लेनमा पनि फाइटर और त्यो हुन्छ नि रोमबानी फाइटर एन्ड देन के भन्छ EXP फाइटर, त्योवाला चाहिँ अलिकति पुरानै मेटा हो जस्तो लागेको छ. सो दे आर ब्रिङिङ अप द ओल्ड मेटा टिम फर्मिटर्स स्पोर्ट्स. मेबी दे आर ट्राइङ टु गो विथ द न्यू हुन्छ नि त्यो नयाँ जुन जति पनि बफ्स एन्ड लाइक नर्भ्सहरू पाएको छ हिरोजहरूले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै त्यो अहिले लाइक त्यो ओल्ड मेटामा आधारित एउटा सर्कल्ड भएर बसेको मेटा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्मिटर्स दे वेन्ट विथ द्याट 3 fighters. So that could be a possible explanation, but not pretty sure about that. र अर्ली गेम एन्जेलाको र हाम्रो लिया बेटर राम्रो छ भनौँ, किनभने एन्जेलाको पनि द्याट ड्यामेज इज प्रिटी गुड अर्ली गेममा. र त्यहाँदेखि लुनाटिक पान्डा अलरेडी ट्राइङ टु इन्भेड सम जङ्गल्स र त्यसलाई सक्सेसफुली त्यो इन्भेजन पनि सक्सेस पारिसक्नु भएको छ. एन्ड वाट यु थिङ्क लाइक अबाउट दिस स्ट्राटेजी अगेन फेरि पनि लाइक त्यो हुन्छ नि जङ्गलरलाई चाहिँ जति सक्दो जङ्गल डिनाइ गर्न खोजिरहेछ फ्रम फर मेरिकल. Yep, I mean, उनीहरूको हिरो नै यस्तो प्रकारको छ जसले चाहिँ लाइक अर्ली गेम इन्भेड्स लाइक प्रायोरिटाइज गर्छ. लुक एट द्याट लिङ जस्ट टेकिङ डाउन द जङ्गल मोन्स्टर र बट लेनमा पुगिसकेका छन्. लिङ टेम्पेसा ब्लेड्स आइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क वी गेट टु सी अ फर्स्ट ब्लड हियर कमिङ इन फ्रम लिङ फर मेरिकल इस्पोर्ट्स. र टप लेनमा पनि वी क्यान सी अनदर किल. तर या इट इज अ 1-for-1 ट्रेड. बोर्ड लेनमा वी क्यान सी बोथ बोथ लाइक क्लोज कम्ब्याट के भनौँ न हिरोजहरू त्यहाँ टरेट डाइभको कारणले रजर हेज सेक्रिफाइस हिज लाइफ. मिड लेनमा वी क्यान सी काइन्ड अफ फिलिङ आउट इच अदर नै गरिरहेका छन्. एन्ड यप फर मेरिकलले यदि अग्रेसिभ प्ले स्टाइलले लिड पाएर स्नोबल गर्न सक्यो भने इट विल बी रियली गुड फर द्याट टिम कम. त्यहाँनिर टिग्रियल आफ्नो पोजिसनभन्दा अलिकति पछाडि बस्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई. तर रेट्रिब्युसनको साथ त्यहाँनिर लकले सेक्योर गरिसक्नु भएको छ नि. त्यहाँ एन्जेलाको हट कार्ड युज गरिसक्नु भएको छ देख्न सकिन्छ. भयो त ड्रागन त्यहाँनिर टेक डाउन गरिसक्नु भएको छ. बराट्सलाई पनि एकदमै लो एचपीमा आउनुहुन्थ्यो बराट्स. लाइक आई डोन्ट नो हाउ डिड ही गट मेल्टेड डाउन, किनभने त्यहाँ मेल्ट डाउन गर्ने खालको हिरो चाहिँ फ्रम द फर मेरिकल्स केही छ जस्तो मैले देखिरहेको थिइनँ. बट आई डोन्ट नो लाइक लिटरली ही गट सो मच मेल्टेड डाउन. Yep, so obviously यो गेममा पनि we can see the level gap between the junglers. Barats is level 4, Ling is already level 6 र टर्टल पनि गुमाइसकेको छ हाम्रो अभेन्जर्सले. सो यस कारणले फेरि एकताली there is a huge setback भनौँ for अभेन्जर्स from the start. त्यसको कारणले पनि हो लिङ पनि अब बर्स्ट ड्यामेजमा स्पेसलाइज गर्ने टाइपको भइसकेको छन् rather than the attack speed. So I think Barats just got melted down there by the swords of Ling. र यसै गरी चौ पनि अझै त्यो अनोइङ पार्ट सो गरिरहेको छ आफ्नो साइडको just to give vision and check with whether the teammates are vulnerable or not.
जस कारणले चोले इजिली किक गर्न सक्छन् र यतापट्टि फेरि चो just keep the vision of this Barats to for Merical. So yeah, they just got more Oh, map control in general. Basically, we oh. can see another way of Dragon coming there from Cho. तर follow up unfortunately आउँदैन होला because yeah, he is pretty deep. तर त्यहाँ शनपोको राम्रो युज गरेर Cho has immuned everything र त्यहाँबाट he did not even need the hard guard. Hard guard already थियो optionमा, but yeah, he just survived that. But I don't think he will survive any much longer. रोजरले त्यहाँ एक किल पाइसकेको छ आफ्नो लागि. Yeah, त्यहाँ अलिकति लाइक ओभर कमिटमेन्ट नै भन्न चाहन्छु लुनाटिक पान्डाको तर्फबाट चाहिँ लाइक रजरको अगेन्स्टमा त्यो पनि लो एचपीमा गोइङ 1v1 ओके द्याट इज क्वाइट क्वेसनेबल र त्यहाँ इलेक्ट्रिक फाइनल ब्रोको साथ ड्यामेज फेस आउट गर्दा कन्टिन्युस ड्यासेस फ्रम गनिगन एन्ड बोइडले टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ लो एचपीमा अफ क्यामेरा त्यहाँनिर हाइपिडा किल गर्न सफल हुनु भइसकेको देख्न सकिन्छ स्टिल ट्राइङ टु चेस डाउन अन द्याट हाम्रो टिग्रियल एकदम वेचमा पर पुलिस ओभर बराज अलरेडी आइसकेको छ वे अफ ड्रागनको लागि आइसकेको छ नो वे अफ ड्रागन युजर्स बराज माथि भने त्यहाँनिर ड्यामेज भने कसैको पर्याप्त रहेको थिएन बराजलाई केही हदसम्म ड्यामेज डिल गर्न र दिस इज क्वाइट गुड होइन लाइक बराजलाई चाहिँ मेन टाउन गर्नु नहुनु है लाइक बराजलाई चाहिँ त्यो मेन टाउनबाट कोही नभएको एकदमै राम्रो रहिरहेको थियो र अझै पनि त्यहाँनिर इन्भेजन फ्रम लुनाटिक पान्डा द्याट इज इन्सेन एकदम लो एचपीमा हुनुहुन्छ वाप त्यहाँनिर युज गरिसकेको छ डेटोनास वेलकम लो एचपी लुनाटिक पान्डा हेज बिन टेकन डाउन र सायद त्यो पर्पल बफ पनि सेक्योर गरिसक्नु भएको थियो बट द पर्पल बफ चाहिँ रजरले चाहिँ सेक्योर गर्नुभएको छ इन्स्टेड अफ द्याट बराज पनि एकदमै फेभरेबल पोजिसन फर मेकल टी स्पोर्टको एकदमै राम्रो इलेक्ट्रो पारा लो पछि बाइकका साथ युजर्सहरू सातवटा राइटरहरू सेक्योर गर्न सक्नु त्यहाँनिर युज गर्नुभएको थियो हट जर्ज एकदम लो एचपी टाइप्स अफ प्ले पनि युजर्सहरू रजर ट्राइङ टु डिल सम ड्यामेज विथ द्याट लाइक एन्ड पाउन्ड अल्टिमेट आइसकेको छ बराजको तर्फबाट पनि still dashing in and out गनिगन एकदमै लो एचपीमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँ रजर पनि लो एचपीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले both the teams will be disengaging. Yep, in general, उनीहरूको टिम कमलाई एउटा नाम दिनुभयो. I would say In and Out is a pretty good name. I mean, all of the heroes त्यस्तै प्रकारकै छ. Cho can just go in and just get out easily. Same with Link, same with Vendetta. And Angela, like, already, Angela को pretty much hard guard मात्र गरे नि त्यहाँ पुग्छ. Enemies-हरू, like, आफै, they will kind of, have a problem with that. र यसै गरी फेरि Cho kind of being the annoying member, as I said earlier. तर yeah, Cho is just being really annoying at this point. र हाम्रो यतापट्टि गोल्ड लिनको पनि टर्ट लिइसकेको छ फर मेरिकल स्पोर्ट्सले एन्ड सो फार हाम्रो एभेन्जर्सको साइडबाट रोटेसनमा हल्का फ्लज वी क्यान सी लुक एट द्याट हाम्रो सिक्रेट ह्यामर पनि त्यहाँ टिग्रियलले पुल अफ गर्न सकेनन्. I mean, I think he was expecting the Link to kind of dash through the walls, so kind of second skills at midway lagos भनेर, but that did not go as planned for the Tigreal. म्याजिक सपको साथी हुन्छ नि भिजन प्राप्त गर्न खोजिरहन्छ त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि हुन्छ नि मिड एयरमा चाहिँ क्याच गर्न खोजिरहनु भएको थियो हाम्रो टिग्रियलले द्याट इज अ स्ट्राटेजी द्याट यु इम्प्लोजन बिकज कनेक्टेड एकजना मेम्बर माथि भए पनि त्यहाँनिर मिसाइल पनि युज गर्नुभएको थियो तर पुल ब्याक पनि गर्न सक्नुभएको छ ब्लक माथि त्यहाँनिर हटकट कम्बो गरिसक्नुभएको छ त्यहाँदेखि प्लेयर आइसकेको छ ड्यामेज विथ दो सर्ट्स र त्यहाँनिर बोइड टेक डाउन गर्न सक्नुहुन्छ सायद त्यहाँनिर युजर्सहरू वेलकम अनलक भन्ने ड्यामेज कसै पनि पर्याप्त रहेको छैन त्यहाँनिर टेक डाउन गर्नु लागि एकदमै लो एचपी बराज ट्राइङ टु स्केप but will get melted down and Gonigan will be getting that kill on that Barats. अझै पनि चेज गर्न खोज्दै हुन्छ knocked you there एकदम member like एकदम वेचिङ पाइसकेको छ yeah will be getting taken down with that mega kill on the hands of Luck but then जितकुण्डोका साथ with the dragon पनि down the user from the ढकालिँदै छ त्यहाँनिर Tigreal got pushed so hard and got taken down by the hands of Debly र अझै पनि engage गर्न खोजिरहन्छ भने Avengers Nepal र even for Merical Esports. Like, yeah, literally, like, we got to see the, domino effect once in, like, ML. So, basically, एउटा member त्यहाँ fall भयो top lane त्यहाँबाट उनीहरूले लिएर एक member त्यहाँ चुनी आफ्नो अल्टिमेट्सहरू यसलाई टार्गेट गरी एक member त्यहाँ ढाल्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो फोर मेरिकल स्पोर्ट्सले एन्ड यप द्याट टिम फाइटले गर्दाखेरि अब चाहिँ we can see there is a gold gap of, around 5,000 gold र यसै गरी अब नेक्स्ट टर्टल पनि उनीहरूले लिएको छैन लोड स्पन हुन दिएको छ and I think they might as well just take this lord for an easy push. Yep, Lord लिनुभयो भने सजिलो हुनेछ फोर मेकर्स स्पोर्ट्स not just four makers esports like even Avengers नेपालले पनि त्यो लर्ड दिनुहुन्छ भने चाहिँ केही हदसम्म उहाँले त्यो गोल्ड डिफरेन्स जुन छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नट जस्ट द्याट फाइनल ब्लोको साथले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ विच वी अल्सो विल गेट टेकन डाउन बाइ द ह्यान्ड्स अफ हाइब्रिड
But then like continues dashing competitive, I can do it. Final supplement voice is still that engine thought got is still on this kind of the implosion के साथ एक जना में मतलब take down of the lock. There is a break के साथ रहता है survive कर सकते हैं वैसे energy कुंडों के साथ टाइपिंग करना कुछ तो वैसे dragon strike मार पाता है you know or maybe there was a mistake when he had been there to kill in some on the hands of CC or lock Judy when he take damage when he CC like to wipe the kill with the hands help of sword fusion I guess. So like team fight ma हेर्दाखेरि चाहिँ literally like हाम्रो Avengers 3 target lock one hero and then while they are chasing like अर्को hero हाम्रो 4 Merical को आउँछ त्यहाँ deep dive गर्छ so उनीहरुको focus त्यो भर्खर नयाँ आएको hero मा जान्छ like we just saw they kind of focus their target to the Link अनि Link पनि that tempest of blades use गरेर भाग्न सफल भयो and Cho again dived in so तिनीहरुको focus अब फेरि Cho मा गयो so it's kind of they don't know like कसलाई चाहिँ like main एउटालाई चाहिँ target गरौँ कि नै भनेर जो dive गर्यो further उनीहरुलाई नै target गरिरहेका छन् and here is a miss opportunity त्यहाँ त्यस्तो राम्रो कनेक्ट भएन हाम्रो Lunatic Panda को way of the dragon which को रिजल्टमा उनी Lunatic Panda got punished there and CC got the kill र अब फेरि हुन त like last time को भन्दा हल्का चाहिँ they still have somewhat of a fresh breathing air को यता chance so let's see if Avengers can hold out this long till Roger gets his items and gets farmed because यो गेममा पनि उनीहरुको gold laner नै हो obviously most damage deal गर्ने पर्ने र यतापटि you can see हाम्रो Tempest of Blades plus Angela को hard guard आइसकेको छ and Link got their stunned by the implosion र यसैगरी त्यो एउटा shutdown भनौं गइसकेको छ हाम्रो Avengers को हातमा but here we the dragon coming in from Cho just to keep that Angela safe from the Roger र अब चाहिँ हाम्रो one member down in fact उनीहरुको hyper down भएको कारणले they have shifted their focus towards the Lord र Lord लिँदैछ currently हाम्रो team Avengers let's see if For Merical can deny this Lord till the respawn time of Link हाम्रो Benedetta कोशिश गरिरहेका छन् same with Badang as well as the Cho र यसै गरी let's see who actually gets the Lord welcome here Rat's got the Lord okay so then you're a kill when Indian support on the voice like from the team Avengers nepal sorry for Merical Esports but they're also keeping some of the void also getting taken down Zeppelin getting melted down going to kill secure गर्नुहुन्छ भने चाहिँ Canberra लाई पनि take down गर्न सफल भइसकेको छ Canberra लाई पनि take down गर्न सफल भइसकेको छ and CC has respawned since he was the first member he was the first member to fall down भने पनि Lord भने for me sorry Avengers को तर्फबाट आइसकेको छ Curtain Skull को साथ एक damage from Yo-Yo Blitz to देख्न सकिन्छ the rocks the staining a lot obviously माको magic power base damage भएको कारणले गर्दा यसलाई गिरी भएको कारणले गर्दा हुन सक्छ electro final blow तर पनि survive थियो तर I guess that Nikolai is still surviving but the rocks are taken down from the side so they can HP are going also getting taken down by the hands of the Viper double kill आफ्नो हातमा लिँदै त्यो Lord like the luck एकजनाले मात्र त्यो take down गरिरहेको छ Yeah, I can see why हाम्रो For Merical ले चाहिँ first game मा त्यो CC ban गरेका थिए we just saw a complete like 1v3 नै हो त्यो like CC versus the three members of For Merical र CC came out on top र CC ले त्यहाँ Lord fight नलिकन recall गरेको that was a really good choice the rest of the members just fall in so CC ले चाहिँ त्यहाँ recall गरेर like one member is enough to make a difference भनेर prove गरेका छन् त्यहाँतिर and Lord को पनि निकै push भइसकेको छ I mean mid को turret has been pushed up to inhibitor पनि half भएको अवस्था रहेको छ हाम्रो mid lane को and it seems like हल्का even out गर्न खोजेको छ Avengers ले this goal difference is 2000 but late game तिर 2000 could not impact much र अब हेरौँ next engage next team fight कसरी execute हुन्छ त्यसले भर पर्छ still in the mid games this कारणले गर्दाखेरि like अलिकति गाह्रो चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि लीड गोल लीड भयो भने अलिकति गाह्रो त पर्न सक्ने सम्भावना त छ नै तर यहाँ यो गेममा चाहिँ like I am pretty prioritize गर्नुहुन्छ obviously hyper carry let's say in a way is going to be that Roger Roger को damage late game मा it is insane but let's see if Roger like यदि there is only one way to take down Roger that is Lunatic Panda को चाहिँ उहाँले चाहिँ मजालेसँग त्यो Way of the Dragon चाहिँ Way of the Dragon use गरेर चाहिँ आफ्नो टिममेट तर्फ चाहिँ Rogerलाई ढकाल्न सक्नु पर्यो that's the only way but there is a catch किनभने Void को साथमा प्युरिफायर रहेको छ so त्यस कारणले गर्दाखेरि that is going to
be let's say battle of mind game I'd say किनभने like हुन्छ नि जितकुण्डोका साथ भन्दा पनि like one of the members from Four Miracles they have to sacrifice their crowd control skills to let's say one of the members भन्दा पनि गनी specifically उहाँले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि इलेक्ट्रो फाइनल ब्लोका साथ त्यो पेट्रिफाई कम्बिनेसन युज गरेर चाहिँ त्यहाँनिर रजरलाई एकदम लो एचपी पार्न अथवा फ्लिक प्युरिफाई गरेर बाध्य पार्नुपर्ने हुन्छ त्यस बल्ल मात्र त्यो हुन्छ नि वेभ ड्रागन राम्रोसँग कनेक्ट गर्न पाउँछ त्यहाँ इन्क्लुडिङ मिस आउट गरिसकेपछि थियो टेब्लेट प्लेट त्यहाँदेखि सायद कसैलाई क्यान्सल गरिदिएको थियो भने एकदमै लो एचपीमा चाहिँ ब्रिङ टेकडाउन सक्नुहुन्छ गरी गन इलेक्ट्रो फाइनल प्रोग्रेसमा टाइपिङ गर्न खोज्दै कसैलाई टेकडाउन गर्छु कि भन्ने आश जानुभएको थियो होला बट त्यहाँनिर आफै टेकडाउन हुनुभएको छ बाई द ह्यान्ड्स अफ सिसी पनि एकदमै लो एचपीमा द टिम मेम्बर्स अफ Four Miracles esportsहरूको लागि ब्याक अफ हुनको लागि बाध्य पर्नुभएको छ भने किन लो एचपीमा त्यहाँनिर जेरक्सलाई टेकडाउन सक्नुभएको छ बाई द ह्यान्ड्स अफ Void but its slowness is kind of getting into the nerves of Four Miracles र Voidले त्यहाँनिर अर्को एउटा किल पनि सेक्योर गर्नुभएको छ भने Luck is the only man standing to defend that base. Okay, so हेरौँ लकले यता बेस डिफेन्ड गर्न सक्छन् कि सक्दैन I mean minion wave त क्लियर हुन्छ होला but I mean Ling has fallen down but he has done his job in clearing the minion wave र उनीहरूले CC माथि पनि शटडाउन यता प्राप्त गरेका छन् but let's see next minion wave मा त obviously clear हुँदैन the members of Four Miracle have indeed respawned but during that team fight हाम्रो like CC and Roger they are really being the main damage I mean curtain calls जुन थियो हाम्रो CC को that really you know tied हाम्रो Cho and Angela together there जसको कारणले गर्दा दुबै you know they both had to go down due to you know being unable to like move either way र यसै गरी अब फेरि हाम्रो you know main target I think like CC you know ले अहिले like main focus priority गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ because I mean I don't know the CC really has a good amount of heal अहिले Roger पनि छन् त छ but yeah those both two members are being the main pillars of damage भनौँ न अहिले हाम्रो Avengers team को लागि that is like Hamilton had to back on about hill that Panda is the only one member on that implosion side curtain call पनि युज गर्नु भएको थियो सुपर भाइपरले कुलडाउन एकदमै थोरिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको डराउनु पर्ने स्थिति त छैन तर एट द सेम टाइम त्यहाँनिर लर्ड लिँदै हुनुहुन्छ द टिम एभेन्जर्स नेपाल पनि त्यहाँनिर लक अहिलेको लागि त्यहाँनिर केही ड्यामेज फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने हट गट पप गरिसकेको छ त्यहाँ रेट्रिब्युसनको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ लकले चाहिँ त्यहाँको प्लेन युज गरिसकेको छ फ्यु ड्यासेस एन्ड मेबी द्याट रेट्रिब्युसन किल लेट्स सी Calgary is the one to get that Lord पनि लकलाई टेकडाउन सक्नु भएछ अहिलेको लागि इन्गेज गर्न खोज्नुहुन्छ भने जेरक्सलाई टेकडाउन सक्नु भएछ एकदम लो एचपी अगाडि ट्राइङ टु स्केप फ्रम देयर र त्यहाँ देख्न सकिन्छ अहिलेको लागि Badak might be the next on chopping board. Badak will survive for now. The three of the members from Team Four Miracles are still standing to defend that base, but Lord is marching on directly towards that base, and it is a level 2 enhanced base, right? Lord, right? Standing let's see हाम्रो टिग्रेलको इम्प्लोजन त रहेको छ त्यहाँ इम्प्लोजन युज भइसकेको छ बेन्डेटा माथि एन्ड दिस माइट बी इट हाम्रो सेकेन्ड गेम चाहिँ वी क्यान सी कम ब्याक आएको छ है त हाम्रो एभेन्जर्स टिमको साइडबाट आई मिन अर्ली गेममा त्यत्रो प्रेसराइज गरे तापनि लेट गेममा वी रियली स दिस रजर एन्ड दिस सीसी काइन्ड अफ यु नो ब्लुम आउट अफ देयर बट भनौँ र यसै गरी दे हेभ इन्डिड क्यारिड दिस गेम र त्यो लोडमा पनि यु नो बराजले डेटोनस वेलकम पर्फेक्टली टाइम गरेको थियो त्यो लिङलाई च्याप्प खानको लागि जसको कारणले लिङ कुड नट रेट्री आई मिन बराज अल्सो डिड रेट्री तर लोड लगेको थियो लकिली हाम्रो क्यानभेरो लिलियाले एन्ड यप द्याट काइन्ड अफ चेन्ज द गेम र लोड पनि लाइक इन्स्टेन्टली नै स्पन भएको थियो राइट आफ्टर द्याट टिम फाइट सो डिफेन्ड गर्न चान्स पनि पाएको थिएन हाम्रो फोर मेरिकलले वाट डु यु थिङ्क अबाउट यु नो दिस Okay, so this game, Akari Samase, like first half of the game, I thought Four Miracles Esports, they are taking it, like taking the lead in a way, but they started to kind of like, let's say, mid game, they started kind of like, sorry, underestimating Banam in a way and throwing the game towards the Avengers, and they totally got their answer. Banam, like the team Four Miracles, they totally got their answer, and the team, Amro. Avengers Nepal, they managed to take their victory, and we are, I guess, directly moving on to our third game shortly.
But what do you think, Rise, about हुन्छ नि फोर मेकर्स स्पोर्ट्सको मेन गल्ती चाहिँ यो ओभरअल गेममा सेकेन्ड गेममा चाहिँ के रहेको किनभने आई थट लाइक फोर मेकर्स दे ह्याड अ इजी chance of getting the victory before the Roger gets fed. I mean, I think like game money money भनेको थिए like if they can snowball this game like उनीहरूको team comp wise for Miracle will have a easy time winning तर उनीहरूले snowball गर्दा गर्दा like they let out way too many mistakes भनौँ जसको कारणले गर्दा Roger and CC they kind of caught up in the farm र त्यसको कारणले पनि हो like snowball strategy थियो उनीहरूको जुन चाहिँ फेल भयो त्यही नै मलाई मेजर रिजन लाग्छ लाइक त्यो पोइन्टबाट चाहिँ गेम टर्न भएको मैले देख्न सकेँ त्यहाँ what's your opinion? I think the same thing like four miracles को चाहिँ त्यही एउटा हुन्छ नि रजर अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नु भएन अर्ली गेमदेखि यो वी नो किनभने उहाँले फर्स्ट गेममा पनि त्यही गर्नुभएको थियो गोल्डनलाई त्यति धेरै प्रायोरिटाइज गरिराख्नु भएको थिएन दे टोटली लेफ्ट इट अन दि ह्यान्ड्स अफ गनिगन र यो गेममा पनि त्यस्तै त्यस्तै हिसाबले गेम खेलिराख्नु भएको थियो तर यो पालि चाहिँ उहाँले बिर्सनु भयो कि लेट गेममा एकदमै मोन्स्टर्स ड्यामेज दिन सक्ने भनेको त्यो रजर थियो obviously a demonic hero with a demonic force in the late game त्यो एकदमै हुन्छ नि उहाँले सोच्नै पर्ने कुरा थियो फोर मेकर्स चाहिँ र त्यो कुराको टोटली फाइदा उठाउँदै चाहिँ हाम्रो टिम एभेन्जर्सले चाहिँ त्यही रजरलाई चाहिँ लेट क्यारी बनाएर अनि लेट गेममा दे टोटली took that game but now we'll be moving on to our third game between the team four makers esports and the team Avengers Nepal. So let's see if four makers will be making the victory or will the team Avengers Nepal be the victory. Okay, so currently ban phase चल्दैछ and yep, the ban phase has just ended. So let's just discuss key heroes ban गरेका छन् त for Merical को साइडबाट we can see straight up उनीहरूले Tigreal ban नै गरेका छन् last time Zeblingले आफ्नो Tigreal को through somewhat crowd controls हरू त त्यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए जसको कारणले गर्दा they have now the fear of this Tigreal जसको कारणले Tigreal उनीहरूले ban गर्न चुज गरेका छन् still there is, I was kind of expecting Roger ban after that because Roger जुन पनि साइडमा परेको छ so far उनीहरूलाई win नै परेको छ so I was kind of expecting Roger being banned from either sides तर त्यस्तो मैले यता देख्न सकिनँ but rest of the dance उनीहरूले Franco Matilda as usual नै गरेका छन् opposing साइडमा भने हाम्रो Avengersले they have banned in the Fredrin, the Harith and the Exborg र अब first pick हेरौँ हाम्रो four Merical को साइडबाट के हुनेवाला छ त and they have indeed locked in the Cho like the last time for probably Lunatic Panda ne wala Cho. I see lots of prey. Are they throwing the game? I mean, like, I'm going to ask this straight to their face. Are they throwing the game? Like, literally, Roger ko like second game ma dekhihalnu bhayo the monstrosity that Roger has, that was insane. But still, they are not picking the Roger, but still going with the Cho. I mean, like, why? Like, Cho, meta rumor pani haina. It's being scared of this kind of that he false pick for us. Why did they still leave the Roger to be in the team of Avengers किनभने त्यहाँ Voidले Roger एकदमै राम्रोसँग जस्टिफाई गरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ and on top of that talking about their ban phase उहाँहरूले आफ्नै फर्स्ट पिक हुँदाखेरि पनि they still decided to ban out that Tigreal which could be a very good hero for them themselves like हुन्छ नि they didn't focus on they didn't prioritize on banning out that CC किनभने अघिको second game the CC was also very annoying from the team Avengers किनभने हामीले देखिहाल्यौँ 1v3 scenario that was quite insane but okay four makers they might have their own strategy but what do you think overall अहिलेसम्मको चाहिँ draft हेर्दाखेरि Rise? I mean, Oilets are like, I'm really looking forward for Avengers because, हामीले last game त देखिहाल्यौँ हाम्रो Roger र CC ले जुन threat possess गरेको थियो त्यो late game मा त्यो हामीले देख्यौँ last game मा and they have indeed again picked the Minotaur. So Minotaur उनीहरूले यो phase मा pick गरेका छन् भने I'm expecting a Diggy ban. Or maybe not. I mean, Romer already pick गरिसकेका छन्. So yeah, kind of trap मा पारेर हाम्रो four Merical they have bamboozled them and pick that Minotaur अब उनीहरूसँग like Diggy लिने पनि एउटा option छैन र साथसाथै हाम्रो four Merical भने चाहिँ last game की type kind of heroes pick गरेका छन् Angela as well as Cho
अब हेरौँ एन्जेला त इफेक्टिभ त छँदैछ जो इफ ही क्यान सेट तर हाम्रो अभियसली रजरले प्युरिफाई लिनेवाला नै छन् लास्ट गेम जस्तै बट हाइब्रिड हेज गन विथ द पकितो र आई थिङ्क Need हाम्रो no च्याटमा पनि protection हाइड्रो ब्रदर from the आइसकेको छ त्यसै waves. कारणले पनि पकितो लिएको होला देयर कुड बी अ लट अफ assumptions तर I'm gonna go with that one so अब नेक्स्ट फेजको ब्यान what do you think about those Okay, so ban so far, second phase ma. Team Formicals, they did pretty good with banning out any potential upcoming junglers. I guess Team Avengers nepal but the tanky junglers say they prefer the most. But still at the same time, why they say alikati त्यो mage pick लाई पनि घटाउनु भएको हुन्थ्यो होला यदि Xerox was going in that mid lane र talking about the mage pick त्यहाँनिर Avengers को हातमा चाहिँ एउटा एकदम नै राम्रो hero आइसकेको छ भने we can see there comes that Fanny of Lunatic Panda, which I guess I have not seen for quite a while, but let's see what because let's see about the dance of the Fanny. Okay, yeah, or interesting pick from the gunny gun. Gold lane ma ajai pani they are not trying to go for the marksmen or at all. They chose Yuzong to go on that gold lane, and the Panda is a Lunatic Panda go against Watanidi Panda from the side of Avengers with that Akai. Okay, so like kind of interesting picks नै देख्छु म for Merical को साइडबाट because like उनीहरूको अब चाहिँ like gone last time Benedetta he did have like really good damage र survivability chances नि थियो Yuzong I don't know I mean tanky हो but gold lane मा I mean let's see what will happen र अर्को कुरा भन्दाखेरि like late game मा for Merical लाई फेरि गाह्रै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ because there is indeed Roger अर्को साइडबाट यतापट्टि I mean obviously Yuzong Pakito like they do have somewhat of a damage Pakito पनि one shot potential त हुन्छ late game मा but still it could fall off pretty easily like त्यो team crumble हुन सक्ने chances हरू धेरै देख्छु म what do you say यता मैले त्यही नै सोचिरहेको छु लाइक हुन्छ नि फोर मिरेकल्स लाइक त्यही भन्दा पनि लाइक अलिकति लाइक डिफ्रेन्ट चाहिँ के भने फोर मिरेकल्स उहाँहरूले अझै पनि त्यो रजरलाई चाहिँ किन ब्यान गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा घुमिरहेको थियो क्या अघिदेखि लाइक वाइ किनभने चाउ अभियसली मलाई लागेकै छैन क्या लाइक चाउ हाम्रो अभेन्जर्स नेपालबाट चाहिँ आउँछ भनेर लागेकै थिएन एन्ड लागेकै छैन स्टिल आई क्यान नट लाइक दे स्ट्रेट वेन्ट फर द्याट Chow instead of going for that Roger. But let's see what After strategy in they everyone has their mind of their own. Maybe coach unique craft which I know we know everyone knows that they are very popular for because esports. So let's see what they have to bring in the table. Mid lane Angela अहिलेको सेकेन्ड गेममा पनि देखेको थियौँ सो लेट्स सी यो गेममा कतिको इफेक्टिभ हुनेछ त्यो मिड लेन एन्जेला भने त गोल्ड लेन युजोङ द्याट इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ पिक and very unique as well so I'm expecting to Sharish due to be popped up quite often from from Gunny Gun from the side of Four Miracles invasion from Four Miracles उत्तिकै नै आइरहेको छ हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड गेम जतिकै Yep, so I mean major difference भनेको यसपालि चाहिँ Lunatic Panda ले चाहिँ चौ खेलेको हैन and speaking of that त्यही मिडलमा हाम्रो Roger got the first blood उनीहरुको खाता already खुलिसकेको छ हाम्रो Avengers को यो गेममा and they got a kill on to gone र यतापट्टि अर्को किल चेज गर्न आएका थिए बट एन्जेला सर्भाइभ्स र अझै पनि आफ्नो लभ वेभ्सको थ्रु हिल गरिरहेका छन् आफूले आफूलाई बट या दे गट रजर गट अ किल अलरेडी सो अभियसली रजरलाई त्यहाँ सजिलो हुने हो फार्मको लागि बटलेनमा वी कुड सी 1v1 भइरहेको थियो हाइब्रिड र सीसीको बिचमा 1v1 लाई अनफेयर गरेर 2v1 बनाइदिएको छ बट वी क्यान सी अर्को एउटा ट्रेड आएको छ XP laner for XP laner र यसै गरी नै हाम्रो early game मा यसपालि चाहिँ Avengers they are not holding themselves back उनीहरु आफूले आफूलाई नै हल्का we can do this भनेर they are making the early engages Chowले invade गर्ने कोसिस भए तापनि like they are not moved much by it र यसै गरी हाम्रो फर्स्ट टोटल भइसकेको छ Avengers को साइडमा त्यहाँ Minotaur 2 buff चेक आउट गर्दै त छन्
And let's see Cutthroat आइसकेको छ Minotaur Minotaur won't be able to do the Minoan Fury on time र Fanny gets the kill. Yep. I don't know, the अलिकति off position भनौँ or from the side of Minotaur अलिकति off position भनौँ या हुन्छ नि सायद vision provide गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यहाँनिर टेक डाउन गरिएको थियो होला त्यो अलिकति reckless play नै भन्न चाहन्छु from the side of भन्दा पनि Zeblinको तर्फबाट चाहिँ त्यो हल्का हल्का reckless play चाहिँ भन्न चाहे but still the Avengers they are showing their potential उहाँले हिरो पिक गरे अनुसार नै त्यही अनुसारको पोटेन्सियल देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्भेजन्सहरू and then that engagementsहरू र yes team Avengers they do have a little more benefit than the team 4 Miracles यो पालि चाहिँ just because they have some of great crowd controls and like meta intro from the side of team Avengers Nepal. So let's see for Miracles how will they manage to counter all that meta heroes and sustainability and damage. But they could have the bottom lane Lunatic Panda has taken down. Yep, taken down the CC र यसै गरी Fanny नै भनौँ उनीहरूको अब mid game throughout मा scale गर्ने त्यो main damage dealer, so they are charging up this Fanny in the early stages of the game. Subkill Fanny ले नै secure गरेको छ so far, and Lunatic Panda is really lunatic on that Fanny as well, so kind of crazy cables we can see. तर यता invade गर्न आइसकेको छ that flicker Minoan Fury is not going to hit no one, तर Way of the Dragon is though, so त्यहाँ Way of the Dragon lock in भइसकेको थियो हाम्रो Vexana Canveroलाई, which Canvero यसपालि Purify लिएका थिएनन्, and with that Canvero goes down. यतापट्टि हाम्रो blue buff मा invade को signs we can see from the luck र हेरौँ आकाईलाई सक्दो delay गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त. They are kind of beating out the heavy spin, तर yep Akai has secured the buff र यसै गरी Fanny will have to retreat because Akai जबसम्म टिम फाइटमा प्रेजेन्ट छ त्यो बेलासम्म I don't think Fanny को engage गर्नु will be a good choice. So Fanny move on गरेका छन् टप लेन तिर र त्यहाँ मेगा किल प्राप्त गरेको छ Roger माथि र यतापट्टि Turtle I think will be taken down by Avengers. उहाँहरूकै हातमा रहेको छ overall control of the game right now team Avengers Nepal. So the turtle भने secure गरिसक्नु भएको छ from the side of team Avengers र team 4 Merical esports they are I don't know how but they are on a little struggling kind of situation right now. Dive in गरिसकेको छ त्यहाँ bottom PC लाई सायद टार्गेट गर्न खोजिरहेछ त्यो तर्फबाट र त्यहाँनिर टेक डाउन गर्न सक्नु भएको छ हाम्रो PC लाई from the team 4 Miracles. र यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले लाइक त्यो 4 ड्यामेज डिलरलाई चाहिँ टेक डाउन गरिराख्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुनसक्छ 4 Miracles र स्पेसली टकिङ अबाउट 4 ड्यामेज डिलर रजरलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्नुभयो भने जुन they have not quite done well enough किनभने अल्टिमेटली देखिरहेको छ हामीले चाहिँ त्यो रजरलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिराख्नु भएको छैन अनि चाहिँ रजरलाई प्रायोरिटाइज गर्नु भने गोल्ड लेन चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नु भएको छैन टिम 4 Miracles esportsले. So अबको टिम फाइटमा चाहिँ we can see Fanny लाई त्यहाँ ब्लू बफबाट डिनाइ गरिएको छ. So अब चाहिँ एक्टिभ हुने पालो आयो है त हाम्रो Avengers टिममेटको लागि. Here comes a heavy spin from Akai, तर त्यस्तो युजफुल भएन. Fannyले अपोजिङ साइडमा एनिमीको हाम्रो ब्लू बफ लिइसकेको छ and Fanny has joined the team fight indeed. Double kill from Fanny, तर त्यहाँ अपोजिङ साइडमा Roger पनि उत्तिकै ड्यामेज डिलिङ पोटेन्शियल राखेको हुन्छ है त. Let's see if Roger will get the triple, तर conceal आएको थियो चौको and here comes a hard guard just in time to save that Joe from giving a triple kill to Roger. तर Fanny पनि त्यहाँ आइसकेको छ steel cables go through and Roger is trying to escape with that wolf transformation but won't escape in time. Fanny अब godlike मा with that 7 kill streak. र यसै गरी अब फेरि CC त्यहाँ आइसकेका छन्. कर्डिङ कल्स युज गरेको थियो हाम्रो एन्जेला माथि. गुड वे अफ ड्रागन जस्ट टु सेभ द्याट एन्जेला फ्रम डाइङ, तर Joe might have to be punished for that or maybe okay Joe will get punished. हाम्रो यतापट्टि Vexana को पनि इटर्नल गार्ड आइसकेको थियो र मिड लेन maybe they won't be able to push but Paquito on the other side trying to take down that Vexana but त्यहाँ 4 जना मेम्बर जुन छ पुरा बडीगार्ड जस्तै बिहेभ गरिरहेको थियो त्यो Vexana को लागि, त्यसो कारणले they were not able to take that Vexana on time.
Yep, Vixana अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने नै हुन्छ फ्रम द टिम फोर मेकर्स स्पोर्ट नट जस्ट Vixana लाइक हुन्छ नि फोर मेकर्सले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने भनेको धेरैवटा हिरो छ फ्रम द साइड अफ एभेन्जर्स त्यहाँ रजर रहेको छ भेक्साना रहेको छ सिसी पनि रहेको छ मिनोटोर पनि रहेको छ इभन इच एन्ड एभ्री हिरो फ्रम फोर मेकर्स सरी एभेन्जर्स नेपाल दे आर प्रिटी अनोइङ कम्पेयर टु वाट द टिम फोर मेकर्स स्पोर्ट एप सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले फुकी फुकी भन्दा नि लाइक हरेक मेम्बरलाई चाहिँ एक एक गर्दै पालै पालो चाहिँ पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि विदिन सेकेन्ड्स लाइक हुन्छ नि पक्को ट्याब्स एन्ड नकआउट पन्चहरू युज गर्दै or maybe even Yuzongले backline directly yes Yuzongले backline direct गर्दै भन्दै थिए but त्यहाँनिर एउटा kill भन्ने एउटा पारा लिन सफल भइसकेको छ on the hands on PC that is quite good भने कारणले बोर्डले त्यहाँनिर लकलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ र मिड लेनको सायद टियर टर्टलाई टेक डाउन गर्न खोजिनेछ from the side of team Avengers Nepal. So what do you think right for Merical esports उहाँले के कुन चाहिँ हिरो स्पेसिफिकली टार्गेट गर्नुभयो भने चाहिँ यो गेम उहाँहरूले आफ्नो हातमा लिएर जान सक्नुहुन्छ I mean, so far like हुन्छ नि हाम्रो फ्यानी चाहिँ त्यही हिरोलाई गइरहेको छन् जुन चाहिँ लाइक म्यापमा हल्का भनरेबल होस् उनीहरूलाई सपोर्ट पुगेको नहोस् सो लाइक बेसिकली हाम्रो Avengers Nepal, they are kind of moving in huge numbers. So like, कि त 4 को ग्रुपमा कि त like, you know, अहिले चाहिँ 3 को ग्रुपमा हिँडिरहेको छ त्यही युजङ टार्गेट गर्नको लागि. So जो मेम्बर चाहिँ लेफ्ट आउट छ, फ्यानी त्यही मेम्बरको लागि टार्गेट गर्न गइरहेको छ र फ्यानी is successfully able to take them down as well. तर हाम्रो अभेन्जर्सले सक्दो लाइक इफ दे जस्ट स्टिक टुगेदर यु नो फ्यानी वोन्ट इङ्गेज लाइक यतापट्टि हामी हेर्न सक्छौँ लाइक सिसी वाज द अलोन मेम्बर भनौँ न उनीहरूलाई नै टार्गेट गरिरहेका छन् हाम्रो फोर मेरिकलले सो मोस्ट पोसिबली हाम्रो त्यो अभोइड गर्नको लागि अभेन्जर्स इफ दे जस्ट स्टिक टुगेदर देन प्रोबब्ली अभेन्जर्स विल ह्याभ अ गुड टाइम तर त फ्यानी र पक्कितो त्यहाँ स्प्लिट पुश गर्न पनि पछाडि हटेका छैनन् हियर कम्स मिनो एन्ड फ्युरी द्याट hits no one तर not bad यता लर्ड पनि आइसकेको छ स्पन भइसकेको छ एन्ड यप हाम्रो अभेन्जर्स अहिलेलाई चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमै हिँडिरहेको छ पक्कितो इज इन्डिड टेकिङ डाउन द्याट टरेट जुन चाहिँ गाह्रो पर्नेवाला छ हाम्रो अभेन्जर्सको लागि Avengers four Miracles esports they are targeting हुन्छ नि त्यो अब हुन्छ नि टिम फाइटमा त सकिँदैन बट लेट्स डु अ स्प्लिट स्ट्राटेजी त्यस कारणले गर्दाखेरि टप लेनको चाहिँ दुईवटा टियर टर्रेट दिन सक्नु भइसकेको छ भने मिड लेनको फर्स्ट टियर टर्रेट माइट बी टेकन डाउन गट टेकन डाउन त्यहाँनिर केही फ्युस्टेड केबल्समा साथ डाइभिङ गर्न आउँदै हुन्छ लुनाटिक पान्डा भने देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर डिरेक्टली गएर कार्निभोर टेक डाउन सफल हुनु भइसकेको छ स्टिल केबलको साथ स्केप पनि गर्न सक्नु भइसकेको छ द्याट इज क्वाइट क्विक रियाक्सन गर्न चाहन्छु बट यस टिम फोर मेरिकल्स esports स्लोली आफ्नो टिमले केही पेसहरू चाहिँ बिल्डअप गर्न खोज्दै हुन्छ एउटा स्नोबल भने आफ्नो हातमा लिन खोज्दै हुन्छ तर आई डोन्ट थिङ्क अब यो 10 मिनट प्लस आइसकेपछि चाहिँ दे विल ह्याभ एनी चान्स फर स्नोबल भने त्यहाँनिर लकलाई इन्स्टेन्टली टेक डाउन गर्नु भएको छ फ्रम द ह्यान्ड्स अफ void र एउटा लर्ड पनि अलरेडी स्पन भइसकेको छ इन द ल्यान्ड अफ टर्न सो लेट्स सी व्हिच टिम विल बी गेटिङ द्याट लर्ड बट बोथ द टिम्स आई थिङ्क द लर्ड इज गोइङ टु बी प्रिटी मच इम्पोर्टेन्ट स्पेसली टिम फोर मेरिकल्स esportsलाई तपाईँको उहाँहरूले अलिकति ड्यामेज फेस गर्नु परिरहेको छ भने त्यहाँनिर सायद हर्ट पर्फर्म गरिसकेको छ भने लुनाटिक पान्डाले पोइटलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भइसकेको छ भने देख्न सकिन्छ तर लर्ड स्टिल स्ट्यान्डिङ त रिट्रिब्युसनको लागि त्यहाँनिर ब्याटल हुने सम्भावना एकदमै हाई रहेको छ भने देख्न सकिन्छ अलिकति वेभ पपेट अन स्ट्रिङका साथ केही damage and stun that Minotaur when you with the dragon साथ अलिक लागि sorry not with the dragon त्यहाँनिर ड्रागन फर्ममा चाहिँ अलिक उभो परेको छ भने देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर हाम्रो भेक्सामा पनि टेक डाउन सक्नु भएको छ फ्रम द साइड अफ टिम फोर मेरिकल्स esports अलिक with dragon युज गर्न सक्नु भएको छ त्यहाँनिर ड्यामेज पर्याप्त रहेको थिएन बट लुनाटिक पान्डा won't let that kill go away भने देख्न सकिन्छ फेरि पनि hard guard has been popped off from Zero ओके सो अब यत्रो इमेजहरू यता डेड भएको सिनारियो देखेपछि अभियसली हाम्रो फोर मेरिकल्स दे विल फोकस अन द्याट लोड र यसै गरी आई थिङ्क दिस लोड विल डेफिनेटली गो इन टु द ह्यान्ड्स अफ फोर मेरिकल र अब चाहिँ यु नो देयर काइन्ड अफ यु नो आकाईको चाहिँ त्यो हेभी स्पिन मेजर यु नो स्किल रहनेवाला छ हाम्रो अभेन्जर्सको लागि त्यो यदि आकाईले युज गर्ने बित्तिकै यु नो हाम्रो केही नहेरिकन दिस फ्यानी विल जस्ट गो इन टु द ब्याक लाइन एन्ड जस्ट किल सम वान एन्ड जस्ट ब्याक अफ किनभने यु नो देयर इज नट द्याट मच अफ अ फ्यानी टार्गेटिङ स्किल रादर देन द्याट हेभी स्पिन
सो या त्यो हेभी स्पिनलाई चाहिँ निकै बुद्धि पुऱ्याएर त्यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अभेन्जर स्पेसली दिस Ryuichi Tomoe-लाई र यसै गरी we saw a heavy spin there onto the Fanny तर त्यस्तो राम्ररी पिन भएको थिएन Fanny त्यहाँ and a team fight has broken down. Here comes the members र यसै गरी we saw Minnow and Fury from Minotaur र Black Dragon formले त्यहाँ ब्याकल्यान्डमा घुस्नु त घुसेका छन्. एन्जेलाले पनि त्यहाँ हार्ड कार्ड युज गरिसकेका थिए आफ्नो and let's see Lordसँगै यो टिम फाइट के हुन्छ. The Way of Dragon onto the Akai तर त्यो ब्याड चोइस थियो हाम्रो Vexanaले त्यहाँ एक किल पाए हाम्रो जो माथि and this Lord has been defended by Avengers Nepal. पनि लर्डले लिनु भएको थियो त्यो केही हदसम्म चाहिँ एउटा बेनिफिट पाउनु भयो कि जस्तो देखिरहेको थियो फ्रम फोर मिरेकल्स तर लेट्स सी इफ हुन्छ नि त्यो उहाँहरूले साँच्चै के पाउनुहुन्छ या हुँदैन लाइक पाउनु त भएको छ केही हदसम्म भने त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ लुनाटिक पान्डा गट टेकन डाउन र साथै भोइडलाई पनि टेक डाउन गरेर जानुभएको छ. So that means they can have a re-engagement in a sooner fight. So let's see if team Avengers Nepal is going to take a fight or not. While it fight did not have chances to use it compared to the team for Miracles Esports. Let's say from the team Avengers Nepal, they have crowd control since multiple target like let's say AoE is right the team for Merical Esports a little bit single target oriented hero except for the Yuzong and just to Yuzong and Angela. Okay, so Lord spawn also 40 seconds back in Naita. Maybe we will get to see another team fight again. Tara like basically all three matches ma for Merical strategy basically they are pushing the hyper to their limits. All opposing side match they are kind of pushing their gold laner to the limits. So yo game we can see Fanny and Rogers basically like जुन चाहिँ मेन ड्यामेज प्लेयर त्यहाँ तल गयो त्यो टिमको चाहिँ हार हुने टाइपको सिनारियो छ. एन्ड अगेन हाम्रो 5 मेम्बर्स नै त्यहाँ मिड लेनमा बसिरहेका छन्. एन्ड आई थिङ्क आवर फर मेरिकल आर प्रिटी वेल अवेयर अबाउट इट र काइन्ड अफ दुवै लेन च्यापिरहेको छ. फोर मेरिकल्सको साइड लेनर्सले लोड अब स्पन भइसकेको छ. लेट्स सी इफ वी विल सी अनदर ग्रेट टिम फाइट फ्रम बोथ अफ द टिम्स. So far, Team 4 Merical Esports उहाँहरूले म्याप कन्ट्रोल चाहिँ आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ एन्ड ओभरअल गोल लिड पनि उहाँकै हातमा रहेको छ केही हदसम्म भने चाहिँ लर्ड अलरेडी स्पन भइसकेको छ. सो लेट्स सी टिम 4 Miracles will be going on to that lord or उहाँहरू चाहिँ इन्गेजमेन्टको लागि पर्खेर चाहिँ त्यो रेट्रिब्युसन ब्याटलको लागि मात्र फोर्स गर्नुहुनेछ टिम 4 Miracles Esports. र सो फार इफ आई हेभ टु से टिम 4 Miracles they should be directly going on to getting the Lord right now or getting the Lord right now भन्दा पनि मिनोटोर एउटालाई चाहिँ टेक डाउन गरेर सायद लर्डलाई चाहिँ फोकस गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ होला. और मेबी रेट्रिब्युसन ब्याटलको लागि चाहिँ भिजन राम्रो प्रोभाइड गरिरहेको हुनु पऱ्यो भने चाउ अलरेडी आफ्नो पोजिसन रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो लर्ड स्टार्ट गर्नुभएको छ टिम एभेन्जर्स नेपालले र यसैसँग स्प्लिट गरिदिनु भएको छ होल टिमलाई भने त्यहाँनिर लुनाटिक पान्डाले भोइडलाई पनि टेक डाउन सक्नुभएको छ. त्यहाँनिर अजिलाको हटगट पाउनु सम्भावना हुन्छ गाडी जस्तो ट्राइङ टु स्टे द्याट पकितो but Sergeant Pokito Vexana, but let's see something fully skipped on some boys and talking so then sustaining with that hurt guard of Angela Yuzong still sustaining. So yes, with this I guess the team fight or let's say the engagement to like the stop going into anybody then or engagement from the team Avengers like Tundo then on few users on the internal guard I think something with the Dragon's hat पाण्डाले त्यो लर्डलाई सेक्योर गरिसक्नु भएको छ. लेभल 2 को लर्ड गोइङ इन द ह्यान्ड अफ टिम 4 अर्कोपट्टि we saw that Yuzong just Yuzongलाई त्यहाँ मतलब थिएन को टिममेट्स आए पनि he just went straight for the Vexana and secured the kill. र यता फ्यानी अब आइसकेका छन् and same with going on also chasing down that Rogerलाई अहिले पुल डाउन गरिएको छ र यसै गरी each and every memberलाई उनीहरूले स्प्लिट गरेर यो टिम फाइट जितेका छन्. लाइक बेसिकली हाम्रो Avengers they were just so focused on the Lord कि उनीहरूले Yuzongलाई त्यहाँ Vexanaको पछि लागि मारेको देखेन and they just kind of moved forward like र यसै गरी अब there are only 2 tanky members left of
our team Avengers जसको कारणले डिफरेन्स त पक्कै पनि हुने चान्सेस म देख्दिनँ and the game number 3 has gone to the side of 4 Miracle Esports and they have taken this series. For miracles, they truly are a miracle नै भन्न चाहन्छु म किनभने उहाँहरूको जुन ड्राफ्ट हेरिरहेको थियो त्यो ड्राफ्ट हेरिकन चाहिँ आई थट लाइक वाइ अनि हाउ क्यान दे पोसिबली गेट द गेम तर यो गेम त्यति धेरै लेट गेमसम्म पुगेको थिएन त्यति धेरै नट पुगेको थिएन त भनौँ होइन तर त्यस्तो साह्रो लेट गेमसम्म चाहिँ पुगेको थिएन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति रजरको त्यो थ्रेट भनौँ न एक हिसाबले अलिकति कम भएको थियो तर रजर वाज गोइङ विथ द्याट ट्रिनिटी बिल्ड सो द्याट इज भेरी क्वेसनेबल बिल्ड नै फर मी राइट नाउ about the Roger questionable build भन्दा पनि that questionable buildमा चाहिँ त्यो Trinity build is good तर त्यहाँनिर लास्टमा चाहिँ उहाँले हाम्रो विन टकर युज गर्नु भएको रहेछ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति गाह्रो पर्न पुगेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो किनभने हुन्छ नि विन टकर आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ भेरी ग्रेट आइटम स्टेट हास क्लब बनाउनु भएको भए चाहिँ सायद त्यहाँनिर केही हदसम्म काम लाग्ने पनि आइटम रहेको थियो फ्रम द साइड अफ टिम from the side of that Roger. But yes, with this Team Formicals eSports त्यो victory पनि आफ्नो हातमा लिएर गइसक्नु भएको छ र टिम Avengers नेपाल उहाँहरू चाहिँ अर्को एउटा म्याच पनि रहेको छ सो आई गेस Avengers नेपालको चाहिँ सायद थर्ड म्याच रहेको छ अब सो लेट्स सी इफ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खेल्नुहुन्छ in that match र congratulations to Team Formicals eSports once again. We'll be taking a short break before our second match so कतै पनि नगइकन यतै बसिराख्नु होला. We'll be right back. Questionable. In the final blow, Kasaki ran face out whether he continues dashes from Gunnigan and Boyd take down on the score very soon with low HP मा off lane race. So this कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने situation for the team Avengers. त्यहाँनिर एउटा अर्को way the dragon level lucky dog level 11 त्यहाँनिर त्यसमा एन्जेलाले पनि त्यहाँ हार्ड कार्ड युज गरिसकेका थिए आफ्नो एन्ड लेट्स सी लोडसँग यो टिम कन्टिन्युस टु वे अफ ड्रागन अन टु द आकाई तर questionable in the final blow Kasaki ran face out whether he continues dashes from Gunnigan and Boyd take down on the score very soon with low HP मा off level lucky dog level 11 त्यहाँनिर even the West team has been a takedown also from the Gun in the final blow the type for a first day कसैले takedown गर्छ कि यहाँ यतापट्टि हाम्रो अपोजिङ साइडमा अल एक्चुअली नानाको त्यहाँ स्पेकुलेसन रहेको थियो त्यस कारण सर्भाइभ गर्यो बट those shorts are going to go to takedown also from the side can use it with welcome on the last but damage was pretty after a second and he got from back but I great but it's like something that's the data I can about the still that ends up hot but still on standing on the close to that even third kill out of that blue song so things are looking really grim अहिले Avengers-को लागि the engages are really well from for pop it on the actually damage and money capture the god with the dragon sorry not good त्यसम एन्जेलाले पनि त्यहाँ हार्ड कार्ड युज गरिसकेका थिए आफ्नो एन्ड लेट्स सी लोडसँग यो टिम कन्टिन्युस टु वे अफ ड्रागन अन टु द आकाई तर अब मेबी हल्का 20 मिल्छ होला तर हेरौँ कति मोमेन्टमा लास्ट talking about pickup hybrid but then like continues dashes and penetrate I can do it final couple of ways so still that ends up hot but still on this kind of the implosion के साथ एक रहेका छन् same with Badang as well as the Cho र यस्तै गरी let's see who actually gets the lord down as well तर हाम्रो Avengers-ले सक्दो like if they just stick together in a fanny won't engage like यतापट्टि हामी लक गरेको लागि ड्यान्स गर्ने हट डट पप गरिसकेको छ the retribution को लागि खोज्दै हुनुहुन्छ लक third kill out of that blue song so things are looking really grim अहिले Avengers-को लागि engages are really well from for hybrid but then like continues dash but then I can do it still that ends up hot but still on standing on the close के साथ एक लक गरेको लागि ड्यान्स गर्ने हट डट पप गरिसकेको छ the retribution को लागि खोज्दै हुनुहुन्छ लकले चाहिँ त्यो प्लेट
Para. Though Hybrid managed to get that hit. What do you think the rise is any like सो स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई हामीहरूको 69 प्रो सिरिजको आज हाम्रो अर्को ग्रुपको म्याच छ जसमा यो ग्रुपमा 3 जना स्क्वाड नेमली 4 मेरिकल्स हामीहरूले सब चिनेकै त्यसमाथि एभेन्जर्स नेपाल ओजी स्क्वाड त्यसमाथि अहिलेको एकदम हिटमा आएको स्क्वाड अनलिस्ट नट क्वालिफाइड रहेका छन् एन्ड अगाडिको म्याचमा म थिइनँ एन्ड आई होप यु गाइज हेभ इन्जोयड इट मैले पनि त्यो म्याचहरू तिनटै हेरेँ एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई त्यो सेकेन्ड म्याच बाहेक किनभने त्यो म्याच एकदमै mysterious थियो and I don't know why they pick like that but still the win is a win for 4 Miracles. Congratulations. अहिलेको हामीहरूको यो म्याच टिम कुफ्रा को एभेन्जर्स नेपाल र नट क्वालिफाइड बीच रहेको छ एन्ड यस सो I welcome you one and all for 69 Pro Series sponsored by SNS Education and Migration. यदि तपाईलाई IELTS र PT मा इन्ट्रेस्टेड छ भने प्लिज डु कन्सल्ट देम एन्ड obviously don't forget to use 69GN for 50% off on your course. दुईटा हात्ती त गइ नै सके विदेश तपाईहरु चाहिँ किन बसिरा जानुहुन्छ भने 69 SNS Education and Migration. So without any delay let's go directly into the draft phase. Why not? Advise it. Okay, draft phase मा हेर्दाखेरि हाम्रो टिम नट क्वालिफाइडले अलरेडी उनीहरूले ब्यान गरेका छन् सीसी जुन हामीले लास्ट गेममा देखेका थियौँ हाम्रो अभेन्जर्सले पिक गरेको र डिकी एन्ड हेलकट पनि उनीहरूले ब्यान गरिसकेका छन् भने हाम्रो अभेन्जर्सको साइडबाट चाहिँ वी क्यान सी ह्यारेथ उनीहरूले ब्यान गरेका छन् मिनोटोर उनीहरूले ब्यान गरेका छन् र एक्सपोर्ट पनि ब्यान गरेका छन् सो त्यो ब्यानहरूलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो नट क्वालिफाइडले भने फर्स्ट पिकको फाइदा उठाउँदै आफ्नो साइडमा मथिल्डा लक इन गरिसकेका छन् र इन्स्टेन्टली हाम्रो अपोजिङ साइडमा चाहिँ भ्यालेन्टिना र रुबी हामीले देख्न पायौँ यतातिर भ्यालेन्टिना भने काइन्ड अफ अर्लीमै पिक गरेका छन् उनीहरूले हाम्रो अपोजिङ साइडमा पनि त्यस्तो खासै अल्टिमेट चोरेर सेट गर्ने टाइपको एबिलिटी त देख्दिनँ सर्टन मेबी काम लाग्ला ब्रेभेस्ट फाइटर पनि हुन त डिप टाइप गर्नु पर्ने नै हो के लाग्छ त हाइड्रो ब्रदर भ्यालेन्टिना पिक हेर्दाखेरि यता इट इज अ गुड पिक है त्यसमाथि ब्रेभेस्ट फाइटर लिएर जुन इन्गेज गर्न सकिन्छ त्यसमाथि अझै दुईटा पिक त आउन बाँकी नै छ सो नेट जस्ट डाइरेक्टली जम्प नहानौँ हल्का एनालाइज गरौँ मैले है त्यो के कस्तो छ यहाँको वातावरणहरूलाई यहाँ नोलन मैले देखिरहेको छु सेकेन्ड पिक र बेनिफिट सुरु भइसक्यो जसमा यता एभेन्जर्स नेपालबाट नाना र नट क्वालिफाइडबाट टिग्रेल ब्यान भइसकेको छ यता नोलन देखिरहेको छु एभेन्जर्स नेपालको नोलन देखेर मलाई टक्क के याद आयो भने आज मे 1 नयाँ स्टारलाइट रिलिज भइसकेको छ गेममा नोलन फिचर छ यो पालिको सिजनको स्टारलाइटमा के तपाईहरुले त्यो स्टारलाइट किन्नुभएको छ कि छैन कि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्लिज लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन किनभने कमेन्ट पनि हामीहरू पढि नै रहेको हुन्छौँ र यदि तपाईले किन्नु भएको छैन भने केही पनि छैन यो टुर्नामेन्टहरू हेर्दै गर्नु युट्युबको च्याटहरुमा एक्टिभ रहेर बस्नु गिभ अवे भइ नै रहेको हुन्छ के थाहा डायमन्ड जितिहाल्नुहुन्छ होला कि त्यही डायमन्डले तपाईँ स्टारलाइट पनि किन्न सक्नुहुन्छ यदि स्टारलाइट किनिसक्नु भएको छ भने डायमन्ड जित्नु पनि भयो भने त्यो स्टारलाइट गिफ्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभए यु क्यान वेस्ट योर डायमन्ड अन द स्टारलाइट बक्स बिकज इट इज अ कम्प्लिट स्क्याम बट स्टिल इफ आई एम गन टक अबाउट द ड्राफ्ट हेयर यता फ्रेड्रिन र न्याटन ब्यान भइसकेको देख्न सक्छु दुईटै टिमको तर्फबाट भने सेकेन्ड पिक फेज अब सुरु भइसकेको छ सो हाम्रो यतापट्टि ब्यान उनीहरूले टिग्रियल मिनोटोर जस्तो ट्याङ्क्सहरू त ब्यान भइसकेको छ मेबी रुबी पनि ट्याङ्क त जान सक्छ नसक्ने त होइन तर उनीहरूले पहिला चाहिँ मार्क्सम्यान रोल नै डिसाइड गरेर पिक गरेका छन् क्लड सो गोल्ड लेनमा प्रब्ली हामी मेबी रजर भर्सेस क्लड त्यहाँ देख्न सक्छौँ दुवैसँग जनावरको शक्ति छ यता बाँदरको शक्ति छ भने उता वुल्फको शक्ति निकाल्न सक्छ त्यहाँ रजरले र अब बाँकी दुईटा पिक्स हामी हेरौँ उनीहरूको एक त मेजर पिक हुन बाँकी छ रजर यदि जङ्गल होइन गोल्डलेन जाने हो भने जङ्गल पनि अभाव छ र जहाँसम्म लाग्छ फियरलेस उनीहरूको जङ्गल प्लेयर जुन छ हाम्रो नट क्वालिफाइडको उनीहरू जङ्गल नै पिक गर्छन् होला सो फार त उनीहरू मार्टिस र लिलिया शो गरिरहेका छन् हेरौँ उनीहरूको माइन्ड परिवर्तन हुन्छ कि नै सो यहाँ हेर्न सक्छौँ मार्टिस त देखाएको त छन् बट आर दे गोना कमिट टु द मार्टिस बिकज
Technically speaking, Martis is a good pick, not gonna lie, but yeah, they do commit to the I'm not a Martis. single worthy लास्ट पिक foe. बाँकी रहेको छ टिम एभेन्जर्स नेपालको तर्फबाट त त्यो लास्ट पिकमा के अभाव रहेको छ भन्दाखेरि एउटा श्रीलङ्काको इएक्सपी About to smell ओके a अलराइट म gunfire यहाँ report. इएक्सपी यता हुन्छ र रुबी रोम जान्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ बट त्यो भएन फ्रेङ्को लिएका छन् इन्स्ट्यान्टली एकछिन जिलङ हेर्दा त खुसी पनि भइरहेको थिएँ नयाँ कुरा देख्न पाइयो भनेर तर फ्रेङ्कको पिक भइसकेको छ टिम एभेन्जर्स नेपालको तर्फबाट सो हामीहरूको यहाँ पिक र ब्यान फेज कम्प्लिट भइ नै सकेको छ सो थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी ओके फर बोथ द टिम्स त्यस्तो त्यो नराम्रो पिक नराम्रो ब्यान भन्ने त्यस्तो केही छैन दुइटै ओके छ नाउ इट अल डिपेन्ड्स अपन द कोअर्डिनेसन सिनर्जी केमिस्ट्री फिजिक्स म्याथमेटिक्स बिट्विन दिस टु टिम्स एन्ड या आरवाइजेड ब्रदर के लाग्छ त यो फर्स्ट गेम कस्तो हुन्छ होला त लाइक सिङ्गल ह्यान्डेडली वान साइडेड हुन्छ कि कुनै टक्कर म्याच हुन्छ कि लर्डले दुइटैलाई हटाइदिन्छ लाइक हुन्छ नि कुनै बेला त लर्डले पनि ड्यामेज दिएर हुन्छ नि लाइक करेन्ट हान्छ दुइटै टिम सक्यो त्यो अब हेर्नलाई 12 मिनटतिरै जानुपर्छ लोडको कुरा निक्लने हो भने सो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हल्का केही भिडन्त त यता भइ नै हाल्छ दुवै टिम्स बीच दुवै टिम्स राम्रै छन् र अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट गेममा देख्यौँ हाम्रो अभेन्जर्सहरूले कस्तो प्रदर्शन गर्न सक्छन् भनेर र अब हामी ल्यान्ड अफ डनमा आइसकेका छौँ टिम नट क्वालिफाइडले पनि त्यस्तो प्रदर्शन नगर्ने टिम त होइन अभियसली दुवै साइड टक्करको हुनेवाला छ सो हामी च्याटमा केही एक्साइटमेन्टहरू देखाउनु होला है त कुन टिमले चाहिँ यो म्याच जित्न सक्छ बिकज हामीहरू त्यस्तो के बायस ओपिनियन दिँदैन च्याटमा यु क्यान फ्रिली टाइप वाट एभर यु वान्ट त्यस्तो फ्रिली भन्दैमा त्यो त्यसमा चाहिँ नलेख्नु होला है इफ यु आर गन राइट अबाउट हामीहरूको रिज ब्रदरको बारेमा है आई एम टोटली एग्री अन यु है म आफै लाइट गरौँला बरु आई टोटली सपोर्ट योर डिसिजन है एन्ड या विदाउट एनी फर्दर रेडियो इफ यु आर गन डाइभ स्ट्रेट इन्टु द ल्यान्ड अफ डन एभेन्जर्स नेपाल भर्सेस नट क्वालिफाइड बिचको पहिलो म्याच स्टार्ट भइसकेको छ र त्यस्तो कुनै यहाँ झैँ झगडावाला माहौल त देख्दिनँ म एक्सेप्ट फर द फ्याक्ट मथिल्डा इन्भेडमा त्यहाँ भिजन दिन गइसकेका छन् भने बोथ लिलिया एन्ड मथिल्डा दे आर गिभिङ क्वाइट सम भिजन त्यसमाथि अझै लापु लापु पनि आइसकेका छन् टोटल केओस गोइङ इन्टु द ब्लू बफ भने नोलनले त्यहाँ ब्लू बफ रेड बफ दुइटै लिन सफल भइसकेका छन् एन्ड यस Nolan is quite very fast and cleaning the here you go first blood coming from team Avengers Nepal Franco top lane ma थियो and how fast he just rotated there to the blue buff instantly eliminating the Mathilda and yes Avengers Nepal is gonna take the kill number 2 as well and they are looking good for the early game किनभने यस्तो early game मा ब्लडहरू उठाइसके पछाडि पक्कै पनि हल्का फार्ममा बुस्ट त हुन्छ होला एन्ड विल दिस एफेक्ट द रेस्ट अफ द म्याच आर वी सिइङ द ट्रेलर अफ डोमिनेन्स अफ एभेन्जर्स नेपाल के कसो होला आई थिङ्क टिम नट क्वालिफाइड दे आर गिभ द चान्स वाट डु यु थिङ्क रिज ब्रदर हामी अर्लीमा 2 किल उठाइसकेका छन् त्यहाँ नोलन थर्ड ब्लडको लागि पनि वेट गरिरहेका छन् त्यहाँ आफ्नो स्किल्स कम्बोहरू युज गरेर हाम्रो लिलियालाई ड्यामेज दिन खोजेका थिए बट लिलिया त्यस्तो साह्रो एचपीको ड्यामेज खाने तर यता फ्र्याक्चरको कारणले गर्दा र आई थिङ्क त्यहाँ फ्र्याङ्कोको आइरन हुक पनि लागेको थियो जसको कारणले फ्र्याङ्कोले त्यहाँ किल चोरेको छ हाम्रो नोलनको र यसै गरी अब टोटल पनि जानेवाला नै छ त हाम्रो हेरौँ नोलनले त्यहाँ रेट्रिब्युसनले सेक्योर गरेको छ आइएम अफेन्डर त्यहाँ 3 जना मेम्बर माथि लागेको छ फेरि अर्को आइरन हुक हामीले यता देख्न सक्छौँ विथ द ब्लडी हन्ट र यसै गरी दे टेक डाउन द लापु लापु एज वेल टिम एभेन्जर्स नेपाल अल ओभर द म्याप राइट नाउ अर्ली गेम त टोटली टिम एभेन्जर्स नेपालले आफ्नो हातेमा ल्याएर राखिसकेका छन् एन्ड टिम नट क्वालिफाइड हल्का यहाँ ब्यालेन्स बिग्रियो जस्तो मलाई लागिरहेछ वाट यु थिङ्क है आरवाइजेड ब्रदरहरू यो लाइक हुन्छ नि यस्तो अर्लीमै यति धेरै ब्लड दिनु त्यसमाथि अझै टर्टल पनि गुमाउनु यो सायद पनि एउटा राम्रो म्याचको सुरुवातको चान्स त होइन होला आई थिङ्क दे आर काइन्ड अफ लाइक डिग्रेडिङ देयर पर्फर्मेन्सेस लाइक टिम एभेन्जर्स नेपाल दे आर गोइङ अल ओभर द किल्स लाइक हुन्छ नि यहाँ टर्टल पनि लिए तल किल्स पनि उठायो अझै माथि गएर पनि किल्स उठायो रजर त्यहाँ छैनन् दो त्यहाँ फ्र्याङ्को इज एलिमिनेटेड बट स्टिल क्लड इज गेटिङ क्वाइट फार्मड एन्ड इफ यु गाइज नो इफ क्लडले राम्रो फार्म पायो भने यु नो हाउ डेडली ही क्यान रियली बी I mean,
हो त्यहाँ हाम्रो फ्रेङ्कोको चाहिँ लाइक हुकको स्ट्रिक लागिसकेको छ आई मिन मैले सो फार आई डोन्ट नो त्यस्तो कन्सिस्टेन्टली हानेको लाइक त्यस्तो देखेको थिइनँ भन्दा नि हुन्छ लाइक दिस फ्रेङ्को इज रियली पुटिङ आउट द्याट हुक एक्युरेसी यतापट्टि फेरि अर्को एउटा हुक लाग्ला कि भनेर कुटिरहेका छन् फ्रेङ्कको टप लेनमा तर त्यहाँ हुक अहिले चाहिँ आएर मिस भएको छ मिड लेनमा पनि एउटा टिम फाइट ब्रेकआउट हुने चान्सेस छ रुबीको आइम अफेन्डेड आएको छ सर्टल इङ्गल फ्रम मथिल्डा र यतापट्टि ब्रेभेस फाइटरले घुसिसकेको छ है त हाम्रो टिम नट क्वालिफाइडको मेम्बर्सहरू लाइक लिटरली यार लाइक रुबी त एलिमिनेट हुन सक्थ्यो नि बट यस सी कम्प्लिटली डज द्याट ब्रेभेस्ट फाइटर द्याट वाज रियली गुड प्ले फ्रम देयर त्यहाँ नोलन पनि रिकल देखाएर त्यहाँ हल्का टन्ट गरेर त्यहाँ भाग्न सफल भएका थिए पुरा कन्फिडेन्टका साथ र यसै गरी स्टारलाइट स्किन पनि फ्लेक्स गर्दैछन् नोलन र त्यसको कारणले पनि होला यता ब्लू बफमा पनि इन्भेड गर्न सफल भइरहेको छ सो फार सो पुरा म्याप बेसिकली लाइक म्याप चाहिँ मेरो हो भन्ने कन्फिडेन्सका साथ त्यो माइन्ड थटका साथ खेलिरहेका छन् हाम्रो अभेन्जर्स अहिले त्यहाँ आइसकेका छन् सर्टन इगलको थ्रु तर आई थिङ्क यो टोटल गइसकेको छ लापुले त्यहाँ राम्रो सेट गरे राम्ररी पक्रे त्यहाँ हाम्रो नोलनलाई तर ब्याकलाइनमा वी क्यान सी त्यो मार्टिस पनि हुन त केही किल पाउन सकेला कि भनेर गएका थिए बट मार्टिस विल बी टेकन डाउन इन्स्टेड बाई अर्को मार्टिस भ्यालेन्टिनाले कपी गरेको कारणले र यतापट्टि मेबी अर्को एउटा किल देख्न सक्छौँ कि बट रजर सर्भाइभ्स विथ लो एचपी लाइक त्यो मार्टिसले लाइक हुन्छ नि डेसिमेसन हानेर त्यो पुरा पागल जस्तो म्याप वरिपरि घुम्न त मजा आउँछ तर भ्यालेन्टिना लिएर डेसिमेसन कपी हानेर त्यो डेसिमेसन हानेर म्यापभरि घुम्न झन् मजा आउँछ लाइक त्यही त आफ्नो स्किल किन युज गर्नुभन्दा अर्काको स्किल युज गरेर झन् त्यसमा त्यो भ्यालेन्टिनालाई त स्किनको पनि मतलब छैन है लाइक लिटरली अर्को कपी हान्दै त स्किन पनि आफ्नो आइहाल्छ त्यही हामीले त्यता देखेका थियौँ र नोलन अहिले प्रिटी कन्फिडेन्टली रिकल नै सो गरिरहेका छन् हल्का टर्न गर्नको लागि यता अर्को कन्सेप्टले आएको छ है त हाम्रो फ्रेङ्कोको गायब भएर फ्रेङ्को आएका छन् हेरौँ गायब भएर जन्सिना जस्तो एउटा हुक पनि हानेका छन् तर त्यहाँ प्युरिफाईको राम्रो युज आएको थियो लिलियाबाट बेटेड भएका छन् है त क्लड फाइनली हाम्रो मार्टिसले आफ्नो डेसिमेसन युज गरेर त्यहाँ किल प्राप्त गरे र अब बट लेन मेबी दे विल बी एबल टु टेक डाउन कि नोलनले त्यहाँ एउटा आउटप्ले गरेका छन् मेल्ट हानिसकेका छन् लुक एट द्याट त्यसमा त्यो चाहिँ त्यो नोलनको लाइक कुलडाउन र ड्यामेज कुलडाउन यति कम र ड्यामेज यति धेरै छ नि द ओन्ली थिङ द्याट स्टप्स नोलन इज लाइक पुरै सप्रेसै हान्नु पर्यो उसलाई कि त उसको एनर्जी सकिनु पर्यो आई मिन एनर्जी त अहिले लाइक राम्रै युज गरिरहेका छन् आई मिन एनर्जी त्यस्तो स्किल युज नगरी लाइक तिनवटा स्किलमै भनौँ बर्स्ट डाउन भइरहेको छ सो एनर्जी प्रिजर्भ हुने त कुरा भइहाल्यो अब अर्को कुरा भनेको सिसी भने जस्तै अघि लापुले राम्रो सेट गरेर त्यहाँ पक्रेको थियो त्यस्तै गर्नु पर्यो कि त तर यता अर्को एउटा टिम फाइट ब्रेक भएको छ मार्टिसले ब्लू बफ त पाएका छन् तर के त्यहाँ मार्टिस त्यहाँ अमङ द मेम्बर्स एउटा किल पाउन सक्छन् त मथिल्डा लोएचमा भागेका छन् एउटा अर्को पनि आइरन हुक आएको छ है त फ्रेङ्कको साइडबाट एउटा ब्रेभेस फाइटर फाइनली हामीले यता मिठो देख्न पायो कम्बाइन्ड विथ अ फ्लिकर दुई मेम्बर स्टन भएको छ र त्यहाँ किल्सहरू गइसकेको छ हाम्रो रजरको हातमा सो थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर द टिम अहिले यस्तो मिठो मिठो टिम फाइट भइरहेको देख्न सक्छु यहाँ बट यहाँ टिम एभेन्जर्स नेपालको दुईजना मेम्बर डाउन छ त्यसो गर्दाखेरि यो टर्टलमा मार्टिस गइरहेका छन् बट विल ही एबल टु सिक्योर द मार्टिस Yes, Martis have eliminated Nolan and get his hand and Turtle as well. So team not qualified are kinda looking back into the game. तिनीहरूको स्कोरिङ र पोजिसनिङ अहिले एकदमै राम्रो छ टरेन्टहरू पनि लिइरहेका छन् एन्ड थिङ्स आर लुकिङ काइन्ड अफ इभन फार्मको कुरा गर्ने भने फार्म पनि टोटली इक्वलै छ लुक एट द्याट हाउ ब्यालेन्स क्यान वान गेम रियली बी र लाइक टक्करको म्याच हामीले अगाडि नै भनेका थियौँ लाइक म त एक्सपेक्ट टक्करको म्याच भन्दा आजकल त लाइक टिम फाइट नलिँदै यसो लाइक फार्म मात्र बढाउनु खोज्ने त्यस्तो टाइपको एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर यहाँ त पुरा घमासान युद्ध भएर पनि इक्वल देखाइरहेका छन् एकले आपसलाई सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कास्टरहरूमा पनि यता एनर्जेटिक भएको जस्तो फिल आउँछ मलाई व्हाट डु यु थिङ्क या स्ट्यान्ड हुन्छ नि लाइक फाइट चलिरहेछ यहाँ पुरा डाङडुङलाई त्यहाँ भन्दैछु त फाइटको कुरा गरेँ चक्करको फाइट सुरु भइसकेको छ लिटरली टिम एभेन्जर्स नेपाल टिम नट क्वालिफाइड डेसिमेसन कमिङ फर मार्टिस एलिमिनेटिङ मथिल्डा ओके सरी जेब्लिङलाई एलिमिनेट गरेका छन् तर यहाँ मार्टिस आफै पनि एलिमिनेट भइसकेको छ कमिङ
फ्रम मथिल्डा लो एचपीमा छन् त्यहाँ क्लड र भ्यालेन्टिना तर त्यहाँ कसैले एलिमिनेट गर्ने त्यहाँ फिनिस गर्ने कोही भएन नट क्वालिफाइडको 2 जना मेम्बर एलिमिनेट भइसकेका छन् त्यहाँ टिम फाइटमा भने एभेन्जर्स नेपालको मात्र 1 जना मेम्बर एलिमिनेट भएका छन् मिड लेनमा छन् त्यहाँ सबैजना लो एचपीमा छ मथिल्डा रुबी गइसकेकी छिन् त्यहाँ आइएम ओफेन्डेड कमिङ लागिसकेको थियो द्याट कुल डाउन एन्ड सस्टेनेबिलिटी त्यसमाथि अझै स्पेल ब्याम जुन रुबीको हाम्रो थाहा छँदै नै छ यस्तो ड्यामेज छ त्यसमाथि अझै रुबी त्यो एचपी घटेन त्यहाँ त्यत्रो टिम फाइटमा लुक एट द्याट लाइक ऊ एचपी कम हुन्छ है एक घुमाउँछ त्यसमाथि फुल एचपी टर्कसँगले लाइक द्याट नो वान स्टपिङ दिस थिङ राइट नाउ त्यही त लाइक बिल्डहरू हेर्दा पनि हाम्रो रुबीले लाइक म त एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि ब्लड लस जस्तो एउटा हिलिङ आइटम त बनाएको होला तर भन्दा भन्दै यता लुक एट द्याट बर्स्ट ड्यामेज कमिङ इन फ्रम नोलन लाइक इन्स्टेन्टली त्यहाँ एउटा लाइक अल्ट पनि पुरा भएको थिएन फ्रेङ्कोको लाइक फ्रेङ्कोको अल्ट हाफवे थियो होला सिधै बर्स्ट डाउन गरेका थिए नोलनलाई र यता लोड पनि लिइरहेका छन् तर नोलनले त्यहाँ लोड उठाउला लागिरहेको थियो लो एचपीमा छ त्यहाँ लोलन लिटरली लाइक हुन्छ नि लाइक अझै त्यहाँ लोलन दुई सेकेन्ड जति बस्यो है लडेले मारिदिन्छ त्यहाँ अझै फ्रेङ्कोलाई पनि लडेले मारिरहेको छ त्यहाँ लाइक आई वाज टकिङ अबाउट लड गेटिङ द किल्स एन्ड आई थिङ्क हि इज डुइङ वाट आई हेभ सेड र यतापट्टि त्यही लोडको कारणले नै यता एडभान्टेज पाएको छ है त हाम्रो नट क्वालिफाइडले लाइक लोडलाई थ्याङ्क यू पनि भन्छन् होला हाम्रो नट क्वालिफाइडले किनभने ती लोडको ड्यामेजको कारणले गर्दा हाम्रो यता नोलन पनि आउट भए फ्रेङ्को पनि लो एचपी भए र यो लोड अब जानेवाला छन् लाइक लोड आफै पनि सोचिरह होला कि यो हाम्रो अपोजिसन साइडमा फेरि एकतालि लोडले नै त्यहाँ एलिमिनेट गर्न लागिसकेका छन् हाम्रो मार्टिसलाई सो आई मिन ज्योतिष हो नि भन्थे हाम्रो हाइड्रोबादर साँच्ची के हो कि क्या यता लोडले नै टिम फाइट लाला भन्ने थिएँ र यता हेर्नु मार्टिस हेज बिन एलिमिनेटेड बाई हुम बाई लर्ड त्यसमाथि पनि कति इन्हान्स लर्ड पनि होइन 12 मिनट भएको छैन 10 मिनटको लर्डले सकाइसक्यो त्यहाँ सबै टिमलाई लाइक लिटरली लर्डले एक प्रकारमा यहाँ नट क्वालिफाइडको हितमा काम गरेछ भने अहिले एकैछिनमा लर्ड क्वालिफाइडको खिलाफ पनि काम गर्न भ्याइसकेको छ त लर्डले लर्ड हेज बिन टेकन बाई टिम नट क्वालिफाइड थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी गुड फर देम एज सम काइन्ड अफ लक इज अल्सो फेभरिङ देम आई एम ओफेन्डेड कमिङ फ्रम रुबी मतिलाई भाग्न सफल लर्डलाई फलोअप दिए भने टिम नट क्वालिफाइडले हल्का भए पनि सेकेन्ड टियर टरेन्टहरू 3टे लेनको पुस गर्न सक्छन् होला बट ओन्ली टाइम विल टेल लर्ड मेल्टै भइसकेको त्यहाँ हाफ पनि पुगेको छैन टिम एभेन्जर्स नेपाल भेरी भेरी सक्सेसफुल्ली डिफेन्डेड द फर्स्ट लर्ड गरी त्यहाँ फ्रेङ्कको फेरि एकतालि जन सिना भनेर लापुलाई पक्र्न गएको थिए तर लापुले त्यहाँ देखिसकेका थिए त्यो अटेम्प्टलाई सो हल्का ब्याक आउट भएर त्यहाँ त्यो अटेम्प्टलाई नाकाम साबित गरेको छ यसै गरी अब फेरि हल्का चाहिँ पिसफुल हुन गयो है त किल्स अझै पनि 12-12 नै छ फार्म पनि हाम्रो सोफार चाहिँ त्यही लोडको कारणले नै हो भन्छु म हल्का फार्म लिड पाएको छ है त हाम्रो नट क्वालिफाइडले तर यतापट्टि वी क्यान सी हाम्रो रुबी काइन्ड अफ लो एचपीमा भएको छ तर रुबी त हो हिल आइहाल्छ अटोमेटिकली रुबीको सो नट द्याट मच अफ अ प्रब्लम मिनवाइल लिलिया भने त्यहाँ लो एचपीमा हेरौँ लिलियाले चेस्ट डाउन गर्न आउँछन् कि आउँदैन त सोफार त आइ त रहेका छन् है त त्यहाँ हाम्रो अभेन्जर्सका मेम्बर्सहरू तर फेरि एकतालि हाम्रो मेम्बर्सहरू त्यहाँबाट सर्भाइभ भएर बाँच्न सफल भएका छन् फार्मको कुरा गर्ने भने 19-20 को मात्र फरक देख्छु म यहाँ बट लाइक त 12 मिनट भइसकेको छ 2000 को लिडमा छन् टिम नट क्वालिफाइड बट दिस लाइक मिड गेम सुरु भइसक्यो लेट गेम मिड गेममा लाइक 2000 इट नट अ बिग डिल फर द टिम्स फार्म र आइटम म्यानेजमेन्ट दुइटै उस्तै हुन्छ यहाँ तल टिम फाइट आइसकेको देख्न सक्छु म and I just seen fearless is taken out Claude Avengers नेपाललाई हल्का गाह्रो भइरहेछ टिम फाइट जित्नको लागि एन्ड भ्यालेन्टिना त्यहाँ फिका राने पनि भाग्न सफल भइसकेका छन् म्याजिक चुज युज गरेर फेरि आफ्नो हेल्थ रिगेन गरे बट स्टिल टिम नट क्वालिफाइड 3 जनालाई एलिमिनेट गरिसकेका छन् टिम एभेन्जर्स नेपालको तर्फबाट ओन्ली 2 आर रिमेनिङ र त्यो दुईटा पनि ट्याङ्कै हो भन्छु म चाहिँ आई थिङ्क इफ दे आर तिनीहरू ट्याङ्क नभएको भए सायद टिम नट क्वालिफाइड यिनीहरूलाई पनि एलिमिनेट गर्न सक्थ्यो होला एन्ड आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम फर टिम नट क्वालिफाइड टु पुस सम टरेन्ट्स रजर माथि पुगिसकेका छन् त्यहाँ टरेन्ट पुस गर्नको लागि मिड लेनको टरेन्ट टिम नट क्वालिफाइडकोले लिइसकेका छन् सो मिड लेन र बटम लेनको सेकेन्ड टियर टरेन्ट लिइसकेका छन् टिम नट क्वालिफाइडले डेसिमेसन अझै आइसकेको छ रुबीको इमोर्टालिटी पपअप भइसकेको छ रजर अझै नि माथि नै छन् सो आफूलाई सम्हालिसकेका छन् टिम एभेन्जर्स नेपाल दे सुड रियली डु समथिङ किनभने यो गेम यिनीहरूको हातबाट जान अब धेरै टाइम लाग्दैन
र त्यहाँ नोलन पनि केही मुभ्सहरू पुल अफ गर्न खोजिरहेका थिए हाम्रो मथिल्डाले टाइमले नोटिस गरे भिजन प्रोभाइड गर्नको लागि र यतापट्टि लाइक अर्ली गेममा जुन कन्सिस्टेन्टली हाम्रो फ्रेङ्कोले आइरन हुक गरेको थियो अहिले सो फार लाइक हल्का डाउन चाहिँ भएको छ एक्युरेसी त्यहाँ र फेरि अर्को टिम फाइट ब्रेक भइसकेको छ मेरिकलले त्यहाँ मेबी तर यता लाग्न त लागिसकेको छ तर 5 जनाको भिडमा हुक हानेर पनि त्यस्तो केही इम्प्याक्ट त परेन तर टरेटभित्र यता ब्लडी हन्ट गरेका छन् फ्रेङ्कोले राइट अन टाइम त्यो मार्टिसमाथि सटडाउन प्राप्त गर्नको लागि जुन पनि क्लडले पाएका छन् एउटा क्रुसियल सटडाउन थियो त्यो म भन्छु किनभने अब उनीहरूको जङ्गलर डाउन छ उनीहरूलाई लोड लिन तकलिफ हुनेवाला छ हेरौँ यो मुभलाई हाम्रो अभेन्जर्स टिमले कसरी लिन्छ त यसले गर्दाखेरि टिम नट क्वालिफाइडलाई हल्का डिसएडभान्टेज हुन्छ किनभने टिम एभेन्जर्स नेपालको हाइपर त्यही नै छ र हामीहरूको नट क्वालिफाइडको हाइपर छैन भनेपछि टिम एभेन्जर्स नेपाल आई थिङ्क तिनीहरू त लर्डमा गइरहेछ तिनीहरूले यो लर्ड लिन्छ होला सायद आई थिङ्क दिस सुड बी क्वाइट गुड टाइम फर देम टु टेक द लर्ड तर त्यहाँ लापु हेर्दाखेरि त्यही बुसमा पोजिसनले राम्ररी बसेका थिए रानिसकेका छन् लुक एट द्याट अफ नेचर क्लडको त्यसले गर्दाखेरि सर्भाइभ भएर फेरि अर्को ब्लडी हन्ट आएको थियो हाम्रो डेसिमेसनको थ्रु मार्टिस आई मिन भ्यालेन्टिना सरी म नि हल्का कन्फ्युज भएको थिएँ यता ट्रिपल किल मेबी आउँछ होला है त हाम्रो भ्यालेन्टिनाको मेबी मेनियाक आउन सक्ने चान्सेस त छ तर आई थिङ्क त्यो हुने यु नो चान्स हल्का लो नै देख्छु म टिम नट क्वालिफाइडले हल्का यहाँ टिम फाइट बिगारेका छन् टिम एभेन्जर्स नेपालको 2 जना मेम्बर डाउन भइसकेको छ नोलन डाउन भएको छ एउटा अलिकति नराम्रो अर्को भनेपछि फ्रेङ्को ब्यान भएको छ लेट्स नट फर्गेट त्यहाँ टिम एभेन्जर्स नेपालको 2 जना फ्रन्ट लाइनर छ एकजना त फ्रेङ्को भइहाल्यो ट्याङ्क त्यसमा अझै रुबी पनि छ सो टिम नट क्वालिफाइडले हल्का केयरफुल हुनुपर्छ यहाँ किनभने 2 जना फ्रन्ट लाइनर भएपछि रुबीको अझै ड्यामेज पनि छ र फ्रन्ट लाइनर पनि छ सो एकदमै केयरफुल नै हुनुपर्छ लाइक एउटा रङ स्टेप एन्ड आई थिङ्क टिम फाइट कम्प्लिटली तिनीहरूको हातबाट जानेवाला छ यता मथिल्डा बार त्यहाँ आफ्नो सर्कलिङ एङ्गल र गाइडिङ विन्डको थ्रुबाट बाँच्न सफल भयो त्यहाँ मथिल्डा माथि लेन क्लियर गर्ने सायद इन्टेन्सनले गएका थिए तर 3 जनाको बिचमा यहाँ उडेर एयरलाइन्स युज गरेर त्यहाँ भागेका छन् र अब फेरि हाम्रो सब मेम्बर्स अहिले टिम फाइटमा त प्रेजेन्स छ हेरौँ उनीहरू लापुलाई नै प्रब्लम टेक डाउन गर्छन् कि गर्दैन त ब्रेभेस फाइटर आएको छ यता लापुको तर त्यहाँ ब्लडी हन्टले क्यान्सल गरेको छ त्यो ब्रेभेस फाइटरलाई सिसी इम्युन भए तापनि सप्रेसन इम्युन गर्न सक्दैन भनेर र अब एक मेम्बर डाउन छ है त हाम्रो नट क्वालिफाइडको हेरौँ यसको एडभान्टेज लिन सक्छन् कि सक्दैन टिम एभेन्जर्सले क्वालिफाइडलाई त रोजरलाई हेर्नुपर्छ आई थिङ्क इफ टिम एभेन्जर्स त्यहाँ नट क्वालिफाइडले रिकल गर्न रोक्यो भने सायद रोजरले यो म्याच सक्न सक्छ विकेट त्यहाँ 4 जना त त्यहाँ रिकल गर्नको लागि रोजर आफै त्यहाँ रिट्रिट भएका छन् या आई थिङ्क उसले त्यहाँ इन्डिकेटर टरेन्ट त लिनै हाल्यो लाइक हुन्छ नि मिसन फास्ट रेस्पेक्ट प्लस ब्याक आइसकेको छ उहाँ आफू र त्यहाँ फेरि लाइक पनिस गर्ने इन्टेन्सनले फेरि घुस्न त घुसेका थिए तर नोलन पनि आफ्नो ड्यासेस इन्फिनिट ड्यासेसको युज गरेर त्यहाँबाट रिट्रिट भएका छन् हेरौँ अब फ्रेङ्को र नोलनले के मुभ्स पुल अफ गर्न सक्छन् कि सक्दैन ब्लडी हन्ट अब आएको छ है त फ्रेङ्कोको सो उनीहरूले यदि त्यहाँ लाइक यता ब्लडी हन्ट त गरे त्यो चुप्प लागेर उभियो मात्र उसको नेट गयो भनेर सोच्दा लाइक हुन्छ नि नेभर लेट देम नो योर नेक्स्ट मुभ भनेर एक्कासी फ्लिकर हानेर फ्रेङ्कोले ब्लडी हन्ट हानेर लिलियालाई यसले त्यहाँ 1v5 हानिरहेका कन्डिसन देख्न सक्छु म यहाँ ओन्ली 1 मेम डाउन भएका छन् गुड टाइम फर टिम एभेन्जर्स नेपाल टु really do something about this match. ओके सो लाइक अब लापु हुनु त लाइक त्यही क्लड एकजना मात्रै टार्गेट गर्न घुसिरहेका थिए तर क्लड हरेक अटेम्प्टमा अहिले लाइक यो भनौँ न सर्भाइभ गर्ने रहेका छन् चाहे त्यो प्युरिफायरले किन नहोस् विन्ड अफ नेचर लाइक त्यो अल्टिमेट ब्लेजिङ डुएटले जुन सिल्ड प्रोभाइड गर्छ त्यसको कारणले पनि ठुलो हेल्प भइरहेको छ क्लडलाई सर्भाइभ गर्नको लागि र लोड अब स्पन भइसकेको छ मिड लेनको थ्रुबाट उनीहरूको 5 मेम्बर्स आइसकेको छ यतापट्टि हाम्रो दुवै टिमको एक्चुअली 5 मेम्बर्स आइ नै सकेको छ हेरौँ यो लोडलाई उनीहरूले कसरी लान्छन् त टिम एभेन्जर्स नेपालले लर्ड लिइसकेका छन् मिड लेनबाट आइसकेको छ लर्ड एन्ड I think this all will come down to the team fight initiation. Initiation भन्दाखेरि त्यहाँ ambush रचेको छ तर team fight initiate नगर्ला like look at that I look
कम डाउन रजरलाई च्यापिसकेका छन् इमोर्टालिटी बिङ पप्ड अफ आई थिङ्क त्यहाँ मथिल्डाको गाइडेड विङ्सले हल्का त्यहाँबाट सर्भाइभ गर्न सकेनन् तर त्यहाँ लडिसकेका छन् मार्टिसले भने टिम एभेन्जर्स नेपालले मिड लेनको इन्डिभिटर टरेन्ट दिइसकेका छन् प्रेभेस फाइटर कमिङ फ्रम लापु विल बी एबल टु डिफेन्ड दिस पुल डिफेन्ड त इन्डिड भइसकेको छ हाम्रो टिम नट क्वालिफाइडले दे हेभ केप्ट अप र लापुले पनि त्यहाँ एक किल पाएका थिए नोलन माथि र नोलन एक्चुली लाइक उनीहरूको जङ्गल भए तापनि निकै पिक्ड अफ हुने चाहिँ नोलन नै देख्छु म यो टिम फाइट्सहरूमा लाइक भित्र त छिर्छन् तर जिउँदै वापस आउँदैन हाम्रो नोलन काइन्ड अफ लेट गेम कन्डिसनको कारणले नि होला र अब हेरौँ फ्रेङ्कोले हुन त अहिले फेरि गेमलाई पल्टनको लागि निकै राम्रो हुक्सहरू प्रदर्शन देखाइरहेका छन् यो हल्का मोटिभेसन कमी नै भनेको थियो हाम्रो हाइड्राबादरले अहिले त्यो भन्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर मोटिभेसन त्यहाँ निकालिसकेका छन् तर अब फ्रेङ्कोलाई नै टार्गेट गर्ने इन्टेन्सनले घुसेका थिए हाम्रो नट क्वालिफाइड तर यता पिक्ड अप भएका छन् है त हाम्रो मथिल्डा ब्याकलाइनमा त्यहाँ क्लड गइसकेका छन् 1v3 हान्नको लागि एकजनालाई पिकअप गरेर त्यहाँ बिएमआई पनि हान्न सफल भएको छ यतापट्टि डिस्ट्र्याक्ट गरेर लाइक फेरि एकताले डिभाइड एन्ड रुलको कम्प नै भन्छु म यता लाइक क्लड यताबाट गइरहेको छ फ्रेङ्को उताबाट एकजनालाई पक्रिरहेका छन् यसरी नै दुई मेम्बर्सलाई त्यहाँ पिकअप गर्न सफल भए हाम्रो अभेन्जर्स र अर्को एउटा राम्रो आइएम अफेन्डेड प्लस राम्रो आइएम अफेन्डेड त्यहाँ आएको थियो र टिमको फलोअप पनि निकै राम्रो थियो मेबी गेम यही एन्ड हुन्छ होला है त र गेम यतै एन्ड गरेका छन् हाम्रो टिम अभेन्जर्सले र यसै गरी यो हाम्रो सेकेन्ड म्याचको गेम नम्बर 1 लगेको छ टिम अभेन्जर्सले नट क्वालिफाइड उनीहरू टिमको नाम नट क्वालिफाइड भए पनि उनीहरूले हल्का क्वालिफाइड भएको पर्फर्मेन्स देखाए त्यही पनि यो गेम लाइक लिड गेममा एउटा टिम फाइट इज अल द्याट म्याटर्स भन्दै हाम्रो अभेन्जर्सले लगेको छ यो गेम अब गेम नम्बर 2 मा के हुने हो है त के नयाँ स्ट्राटेजी हामी देख्न सक्छौँ आई मिन लेट गेममा फ्रेङ्कोले त्यहाँ लाइक राम्रै हुक्सहरू ब्लडी हन्ट स्पेसली लाइक लेट गेममा राम्रो पारामा प्रदर्शन गरेका थिए त्यसको कारणले टिम फाइट लिन निकै नै सजिलो भइरहेको थियो अभेन्जर्सको लागि सो गेम नम्बर 2 मा अब हामी जानेवाला छौँ आफ्टर अ शोर्ट ब्रेक like गोल लिनर नै हो
ओके सो अब हाम्रो फर्स्ट गेम हाम्रो लगेको थियो एभेन्जर्सले टक्करकै म्याच चलिरहेको थियो लेटमा कहाँबाट आएर हाम्रो लाइक यतापट्टि फ्रेङ्कोले गर्थ्यो यतापट्टि क्लडले त्यहाँ मेम्बर्सहरू वाइप गर्यो त्यस कारणले हल्का डिसफङ्सन भएको थियो भन्दा नि हुन्छ हाम्रो नट क्वालिफाइडको मेम्बर्सहरू एन्डमा पुगेर तर हामी आइसकेको छ हाम्रो गेम नम्बर 2 को लागि हेरौँ अब कमब्याक गर्ने चान्सेस छ निकै नै बिकज अझै पनि दुईजना टिम काइन्ड अफ टक्करकै हो लाइक भन्न सकिँदैन यो टिमले नै लान्छ भनेर सो गेम नम्बर 2 हाम्रो यो लिग स्टेजको सिरिजको Directly into the draft phase. Of imprisonment. सो ड्राफ्ट फेजमा पिक्स र ब्यान्सको कुरा गर्ने हो भने हेर्न सक्नुपर्छ हामीहरूको रिभ्याम्प हेल्क्रट ब्यानमा देख्न सक्छौँ टिम नट क्वालिफाइडको तर्फबाट एन्ड फलोइङ अप विथ हेरिथ एन्ड सिसी त्यसपछि एभेन्जर्स नेपालको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मासा मथिल्डा र एक्सबर्ग ब्यान गरेका छन् विच इज काइन्ड अ गुड ब्यान एज वेल नट क्वालिफायरले हाइपरको तर्फमा लिएका छन् फ्रेडरिन त्यसपछि अझै टेरिस्ला त्यसपछि अझै लिलिया सो एकदमै इरिटेटिङ हिरोहरू त्यसपछि अझै ट्याङ्क त्यसपछि अझै ड्यामेज धेर हुने हिरो लिएका छन् टिम नट क्वालिफायरले भने यता टिम एभेन्जर्स नेपालको तर्फबाट युजङ अझै त्यसमाथि रजर एन्ड यस चौ लिएका छन् आई थिङ्क यो चौ अभियसली रोममा जानेवाला छन् एन्ड टिम एभेन्जर्स नेपालले यहाँ वान अफ द फेभरेट ट्याङ्क किलर क्यारीलाई ब्यान गरेको देख्न सकिन्छ सो Hope will find a way, even when all is till now forlorn. एकदमै ओके र hyped up looking at this. यप सो अब भेक्साना र क्यारी उनीहरूले ब्यान गरेका छन् इन्डिड र अर्को एउटा ब्यान हामी हेर्न सक्छौँ यतापट्टि ब्यान भएको छ हाम्रो मिनोटोर मेबी यदि डिगी ब्यान गरेर टिग्रियल पिक गर्ने हो भने पनि द्याट इज प्रिटी ओके लाइक नट क्वालिफाइडको लागि अझै नि त्यो काइन्ड अफ देखिएको स्ट्राटेजी हो भन्नसक्छौँ तर यतापट्टि लाइक रोम त अलरेडी पिक भइसकेको छ लाइक डिगी ब्यान नगर्दा पनि त्यस्तो केही हुँदैन तर डिगी पनि एज अ मेज पनि पिक गर्न सकिन्छ र अर्को पनि लाइक भन्नुपर्दा मिड लेनमा लाइक एन्जेला पनि हुन त मिड लेन चलिरहेकी हिरो दे कुड अल्सो ब्यान द्याट तर सोफार हाम्रो नट क्वालिफाइड जिङ्स अहिले पुरा गम्भीर सोचमा सोच्दैछन् है त यसो के हिरो होला त्यो जुन चाहिँ ब्यान गर्दा हुन्छ नि हाम्रो टिम एभेन्जर्सलाई गाह्रो पर्छ यता सो यप ब्यानको सायद लास्ट सेकेन्डमै लाइक हुन्छ नि पर्फेक्टली टाइम गरेर त्यो न्यु इयरमा सेलिब्रेट गरे जस्तो पर्फेक्ट टाइममा उनीहरूले ब्यान गरेका छन् यता भ्यालेन्टिनालाई र अब पिक हेरौँ हाम्रो के पिक गर्छन् त टिम एभेन्जर्सले यता हायाभुसा देखाइरहेका छन् एन्ड यहाँ हायाभुसाको एनुअल स्टारलाइट स्किन देखेँ मैले एन्ड त्यसले टक्क मेरो दिमागमा केही आयो एन्ड द्याट इज रिज ब्रदर रिमेम्बर हामीहरूको लेस्लीको एनुअल स्टारलाइट आइसकेको छ स्टारलाइटको सपमा सो इफ यु गाइज हेभ टेकन द स्टारलाइट एन्ड यु आर अ स्टारलाइट मेम्बर एन्ड तपाईँसँग 5000 त्यो सप टोकन छ भने यु क्यान गेट द एनुअल स्टारलाइट स्किन अफ लेस्ली विच इज प्रिटी कुल एन्ड आई पर्सनली लभ द्याट स्किन बट आई विल नट बाई इट बिकज collection trick. If you guys are the master there, you should go get it. You get your hands on it. And त्यो भन्दा भन्दै यता टिम नट क्वालिफाइड को are everlasting. के यहाँ टेक्निकली यहाँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि टिम नट क्वालिफाइडले स्टेज लिएका छन् एन्ड एज वेल एज फलोइङ अप विथ क्लिन्ट एन्ड त्यसपछि यता एभेन्जर्स नेपाल दे हेभ टेकन हामीहरूको सिसिलियन विच इज अ काइन्ड अफ फ्यान फेभरेट मेज सो पिक्स एकदमै स्पाइसी र इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ के लाग्छ त रिच ब्रदर के हुनेवाला छ त्यो म्याचमा ओके सो अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि अभेन्जर्स उनीहरूले लाइक हुन्छ नि त्यो डाइभ गर्ने टाइपकै स्ट्राटेजी हिरोहरू लिएका छन् र यदि वर्क गर्यो भने त्यो निकै नै एक्साइटिङ हुन्छ हेर्नको लागि बिकज चौले त्यहाँ किक गरेको हायाबुसा पनि पुरा क्वाड स्याडोले छिरेको र ड्रागनहरू त्यो सब लाइक हुन्छ नि पुरा जङ्गलकै सब जन्तुहरू आएर लाइक नोचेर खाएर टिमलाई सखा पारेको जस्तो सिन पनि हुनसक्छ तर अपोजिङ साइडमा पनि हेर्दाखेरि लाइक त्यस्तो सखाप हुन दिने हिरोहरू त छैन है टेरिस्ला छ हामी देख्न सक्छौँ फ्रेडरिन छ दुईटा ट्याङ्की दुईटा पिल्लरहरू हुन्छ अनि तिनीहरू पिल्लरहरूलाई पनि भत्काउन नदिनको लागि एस्टेस पनि पिक गरेका छन् है त र साथसाथै लिलिया पनि सर्भाइभ त गरि नै हाल्छ विथ द ब्ल्याक सुज सो मेन प्रोटेक्सनहरूले यता क्लिन्ट र लिलियाले दिनुपर्ने हुन्छ तर लाइक हेरौँ हिलले कतिको असर पार्छ त कतिको टेकडाउन गर्न गाह्रो बनाउँछ त यो टिम यो गेमबाटै हामीले थाहा पाउनेछौँ
सो इफ यु हामीहरू ल्यान्ड अफ डनमा जाने हो भने एभेन्जर्स नेपाल र नट क्वालिफाइड बिचको सेकेन्ड म्याच सुरु भइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी क्वाइट इम्पोर्टेन्ट म्याच फर टिम नट क्वालिफाइड किनभने यो म्याच हार्यो भने सायद यिनीहरूले पोइन्ट पाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ नेक्स्ट राउन्डको लागि क्वालिफाई गर्नको लागि पनि सो यिनीहरूको नाम जस्तो छ त्यस्तै खालको यिनीहरूको कन्डिसन हुने सक्ने सम्भावना छ सो टिम नट क्वालिफाइड दिस विल बी ready for this match and yes if you guys are talking about the early game phase चौलाई हेर्नुपर्छ त लिटरली चौ त्यहाँ यिनीको रेड बक्समा त उभिरहेको छ त्यहाँ चुप्प लागेर लाइक केही गरि पनि रहेको छैन what do you feel about this reach I think he's giving vision he's trolling I mean vision को कुरा गर्दा like I mean usually त्यहीको लागि नै पिक गर्छ लाइक हल्का इन्भेड गर्नको लागि तर चो यता आफै रिकल भएर त्यहाँ बेसमा आफ्नो बेसमै आउनुपर्ने अवस्था थियो यता एस्टेस पनि त्यही काम गर्न त खोजिरहेका थिए लाइक भिजन दिने तर सेफली दिएका छन् यता एस्टेसले भिजन यतापट्टि घुस्न खोजेका थिए हायाबुसा तर ब्लू अलरेडी फ्रेडरिनले लिइसकेका छन् तर हायाबुसा त्यहाँ अलमोस्ट नियर टु लेभल 4 त्यो लिटो वान र सेक्योर गरेरै हो तर बट लेनमा हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ 2v1 सिचुएसन चलेको थियो है त लिलियाको हल्का सपोर्ट पाएको कारणले टेरिसले त्यहाँ एउटा फर्स्ट ब्लड लिइसकेका छन् युजङमा तर यता हायाबुसा त्यहाँ फसिसकेका छन् मेबी तर क्वाड साइडको थ्रु हायाबुसा भागे मिड लेनमा पनि दे गट अ किल अर्को एउटा किल आइसकेको छ यता किलमाथि किल आइ नै सकेको छ आई मिन 1-on-1 मेम्बर्सहरू पिकअप भइरहेको छ कहिले यता टिमको कहिले उता टिमको रजरले पनि त्यहाँ एउटा किल फेला पारिसक्यो सो यहाँ हल्का पिकको कुरा गर्ने भने रिज ब्रदर क्यान यु फिल द्याट हायाबुसाको ड्यामेज अलिकति पुगिरहेको छैन यो म्याचमा किनभने अर्ली गेममा हायाबुसाको ड्यामेज बेसी पनि त्यस्तो त्यो कम्पेरिटिभली धेरै त हुँदैन त्यही अझै नट क्वालिफाइडको टिम आर्न दे टु ट्याङ्की फर हायाबुसा एउटा स्क्विसी हिरो दुईजना स्क्विसी हिरो छ बिङ लिलिया अनि त्यसपछि अझै क्लिन्ट है क्लिन्ट लाइक अलिक गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर लिलियालाई एचपी लो पार्ने साथ उसले म्याजिक सुज युज गरिहाल्छ ऊ फेरि फुल एचपी भइहाल्छ हायाबुसाको अल्ट पनि ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा क्यान्सल पनि हुन्छ तर हायाबुसा एक्लै त्यहाँ छिर्ने हिरो त लिएका छैनन् र अहिले छिर्ने हिरो नाम लिँदै बित्तिकै त्यहाँ ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ तर टोटल हाम्रो सेक्योर गरेको छ हाम्रो नट क्वालिफाइडले त युज जस्तो खालको जोन आउट गर्न सक्दैनन् तर यता पेट्रिफाइडको कम्बोको कारणले त्यहाँ सार रेजिड्यू अनफोर्चुनेटली ट्रिगर भएन हाम्रो युजङको र यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ वे अफ ड्रागन प्लस फ्लिकर अन टु फ्रेडरिन तर त्यहाँ टरेटभित्र किक गरेको भए त्यहाँ डाइरेक्ट किल हुन्थ्यो र यतापट्टि अहिले भनेको जस्तै हायाबुसाको ड्यामेज अनफोर्चुनेटली पुगिरहेको छैन प्लस त्यो एस्टेसको हिलले गर्दाखेरि फ्रेडरिन सर्भाइभ्स अल द्याट ड्यामेज एकदम राम्रो तरिकाले सेटअप हानेका थिए चौल त्यहाँ लिटरली वान अफ द मोस्ट पपुलर टिकटक सर्टहरू हुन्छ नि फ्लिकर प्लस वे अफ ड्रागन त्यही हानेका थिए हामीहरूको चौले त्यहाँ हल्का टरेन्ट त पुगेन सायद त्यहाँ फ्रेडरिन एलिमिनेट हुनुपर्ने थियो तर ड्यु टु हामीहरूको स्टेस अल टाइम फेभरेट हिलर फ्रेडरिनलाई त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सफल गरिसकेका छन् त्यसमा त्यो चाहिँ हायाबुसाको ड्यामेज अझै पुगिरहेको छैन दो एभेन्जर्स नेपालको फार्म कम्पेरिटिभली टिम नट क्वालिफाइड भन्दा धेर छ विल इट एफेक्ट दिस गेम प्ले समहाउ बिकज इफ वी आर गन टक अबाउट द टिम फाइट टिम नट क्वालिफाइडलाई हल्का एकदमै ल्याङ गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ सिसिलियन अलिकति लेट पुग्दाखेरि एकदमै डेडली हुन्छ जस्तो लागिरहेछ तर यता लेटमा क्लिन्ट पनि छ टिम नट क्वालिफाइडको त्यही भएर चाहिँ तत्कालै केही भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन बट स्टिल मेरो लाइक हुन्छ नि एकदमै कन्फ्युज टाइपको छ कि कसलाई जित्छ भनौँ कसले जित्छ भनौँ लाइक हुन्छ नि डु यु फिल द्याट कन्फ्युजन त अलरेडी छ यतापट्टि फेरि टार्गेट गर्न खोजिरहेका छन् है त हाम्रो लिलियालाई तर त्यहाँ चो भने आफ्नो वे ड्रागन युज गरे त्यहाँ फ्रेडरिनलाई युजङ पनि त्यहाँ टरेटभित्रै मार्छु भनेर छिरेका थिए इन्डी तर त्यो प्लान अनफोर्चुनेटली वर्क गरेन उनीहरूको लागि र यतापट्टि एस्टेसलाई नै मार्छु हिलर मरे त यिनीहरूसँग हिल हुँदैन भनेर एस्टेसलाई नै जाइरहेका छन् हाम्रो हायाबुसा एज वेल एज रजर हायाबुसा त भागिसके त्यहाँ क्वाड स्याडोको युज गरेर भने रजरको अनफोर्चुनेटली त्यस्तो स्याडो गर्ने स्किल छैन सो रजरलाई उनीहरूले पनिस गरेका छन् र यसै गरी किल्समा त इक्वल लेभलमा आइसके फार्ममा पनि अलमोस्ट इक्वल लेभल नै भन्न सकिन्छ अर्ली गेममा लाइक हल्का गोल्ड डिफरेन्स रहेको छ अझै पनि दुईटा टिम बीच फेरि यता टेरिजलाई भने पुगिसकेका छन् त्यहाँ वे अफ द ड्रागन अपोजिट डिरेक्सनमा हानेका छन् है त हाम्रो चौले सायद फ्लिकर गर्न इन्टेन्सन थियो होला तर फ्लिकर गर्ने टाइममा त्यहाँ टन्ट भेटेका थिए त्यसै कारणले त्यो वे अफ ड्रागनसँग कम्बो गर्न सकेनन् फ्लिकर हाम्रो चौले र यसै गरी फेरि टिम फाइट्सहरू त भइ नै रहेको छ एकले अर्कालाई काइन्ड एचपी लो गर्ने या पिक अफ गर्ने सोफा किल्सहरू
त्यस्तो खासै देखेको छैन बिकज एस्टेस त्यहाँ आइसकेको छ हिल गर्नको लागि र हायाबुसा पनि त्यहाँ एस्टेसको हिलको कारणले गर्दा पनिस ब्याक भइ नै रहेको छ सेम विथ चो यतापट्टि र त्यसको फाइदा उठाएर हाम्रो टर्टल लिइसकेको छ नट क्वालिफाइडले सो अब्जेक्टिभहरूको कुरामा टिम नट क्वालिफाइड एकदमै अगाडि छन् यहाँ तर टिम फाइटको कुरामा टिम एभेन्जर्स नेपाल दे आर सोइङ वाइ एक्सपिरियन्स म्याटेड द मोस्ट टिम एभेन्जर्स नेपालको टेक्निकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो तरिकाले खेलिरहेका छन् फार्म दो कम छ है अब्जेक्टिभहरू टिम नट क्वालिफाइडको धेर छ बट स्टिल तिनीहरू टिम फाइट नसके पनि डिभाइड एन्ड रुलको लजिक लगाइरहेको छ लाइक एकजना छुट्टै छ त्यसलाई गएर मारिदियो एन्ड हामीले भर्खर त्यही देख्यौँ त्यही तरिकाले जिङ्स यहाँ एलिमिनेट भइसकेका छन् एन्ड टिम एभेन्जर्स नेपाल टिम नट क्वालिफाइड थिङ्स अझै नै इभनै लागिरहेछ फार्म पनि दुइटा इक्वलै टाइपको छ सो स्टिल 6 मिनट भइसक्यो तर पनि हामी एउटा पार्टिकुलर टिमलाई एकदमै सजिलो भइरहेछ भन्न मिलिरहेको छैन त्यहाँ हायाबुसा क्वाड स्याडोले छिरिसकेका छन् हाम्रो लिन्डमाथि स्याडो किल पनि युज गरेका थिए तर बट लेनमा भने त्यसको ट्रेड निकाल्नको लागि उनीहरूले सुपर वाइपरलाई त्यहाँ एलिमिनेट गरिसके टरेट भने यता टपको गिरेको छ तर हाम्रो बट लेनको टरेट पनि लिन्छ होला एज अ ट्रेडको लागि हायाबुसा पनि सिधै लाइक टाइम वेस्ट नगरिकन मिडको लेन क्लियर गरिरहेका छन् क्लिन पनि त्यहाँ टेक डाउन भइसके 3 मेम्बर्सको हेल्पद्वारा यिनीहरू भने अब चाहिँ स्प्लिट अप गर्न खोज्दैछन् है त हाम्रो टिम नट क्वालिफाइडलाई बिकज उनीहरूसँग एस्टेस छ हिल छ सो सँगै रहनुपर्ने टाइपको टिम कम्पोजिसन रहेको छ र यतापट्टि टर्न गर्दैछन् है त हायाबुसा लाइक तिमीहरू सँगै रह हामी यता बाँकी साइडमा जो एक्लै छ तिनीहरूलाई पिकअप गर्छौँ है त भनेर तर यता पिकअप के चोपो हुने हो कि यताबाट टेरिसलाई घुसिसकेका छन् जोन अफ गर्नको लागि र त्यहीको फाइदा उठाएर उनीहरूले चोलाई टेक डाउन गरेको छन् सो हाइड्रा ब्रदर के लाग्छ त अब चाहिँ म्याच कसको पट्टितिर टर्न हुँदैछ म अझै नै केही भन्न सकिरहेको छैन बट इफ टिम नट क्वालिफाइडले अलिकति त्यो लेनहरू क्लियर गरेर सँगै बस्न सक्यो भने चाहिँ टिम एभेन्जर्स नेपाललाई हल्का गाह्रो चाहिँ हुन्छ टिम फाइट जित्नको लागि बट इफ दे आर कन्टिन्यू टु स्प्लिट थिङ्स अफ टिम एभेन्जर्स नेपालले त्यहाँ देखि नै हाल्यौँ कति छिटो त्यो एकजना छुट्टै छ मान्छे त्यसलाई कति छिटो एलिमिनेट गर्छन् त हामीहरूको थर्ड टर्टल आइसक्यो प्रोबेबली द लास्ट टर्टल एन्ड अझै टिम नट क्वालिफाइड त्यहाँ छन् टर्टल हानिरहेका हायाबुसा त्यहाँ लुकेर बसिरहेका छन् क्वाड स्याडो हानेर सायद टर्टल लिन खोजिरहेको थिए बट अनएबल टु डु सो एन्ड सायद क्वाड स्याडोको मद्दतले हायाबुसा त्यहाँबाट भाग्न सफल भइसकेका छन् अब्जेक्टिभ अझै टिम नट क्वालिफाइडकै फेभरमा छ भने अबको जुन लर्डहरूको अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यो कसको फेभरमा हुन्छ होला त हेर्दै गर्नु होला गाइस कतै पनि नजानु होला तपाईँको ओपिनियन के कस्तो छ त युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला हामीहरू त्यो सब हेरिरहेको हुन्छौँ र टरेट पनि हुन त लाइक मेन इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ नै हो जो चाहिँ लाइक हाम्रो यता अभेन्जर्सको साइडमा छ हामी त्यहाँ हेर्दाखेरि लाइक एउटा टरेट चाहिँ टेक डाउन गरेको छ हाम्रो नट क्वालिफाइडले अपोजिट साइडमा चाहिँ थुप्रै टरेट टेक डाउन गरिसके र यताबाट फेरि अर्को एउटा मेजर टिम फाइट ब्रेक हुन लागेको छ स्याडो किलको कारणले त्यस्तो खासै ड्यामेज आएन बिकज एस्टेसको त्यहाँ हिलिङ यति छ कि त्यो स्याडो किलको जुन एक हिटले ड्यामेज हुन्छ त्यो त इन्स्टेन्टली नै हिल हुन्छ र यसै गरी अब उनीहरूको लाइक लेट गेम होप त अलरेडी छ उनीहरूको रजर यत्रो ड्यामेज दिन्छ लेट गेममा हाम्रो अभेन्जर्सको लागि यताबाट फेरि अर्को वे अफ द ड्रागन अर्को वेमा गएको छ जसको कारणले त्यो इङ्गेज फेरि त्यस्तो राम्रो खासै इङ्गेज त भएन त्यहाँतिर तर त्यही पनि चो अनुय गर्नलाई पछि हटेका छैनन् त्यो स्टेजले लिटरली हायाबुसालाई भनिरहेको छ त जति ड्यामेज 12 पल्ट हान्दा दिन्छस् नि म त्योभन्दा डबल हिल एकपल्ट किताब उठाएर दिन्छु लाइक त्यही कन्डिसन भइरहेको छ लिटरली हायाबुसा एउटालाई स्याडो किल हान्छ है पुरा खामाकिरु ओगी भनेर पुरा स्याडो हान्न थाल्छ लाइक लिटरली अनि त्यसपछि स्टेज आएर एकपल्ट किताब उठाइदिन्छ एन्ड द्याट गाई इज फुल्ली हिल्ड एन्ड हायाबुसा यु हेभ टु रिट्रिट एन्ड सेम कन्डिसन हामी अझै नै यहाँ हेरिरहेको छौँ लो एचपीमा छन् त्यहाँ लिटरली है एन्ड लिलिया लो एचपीमा थिए पर्दा पनि भाग्न सफल भइसकेका छन् बट युजङले सायद पर्सनल्ली नै लिएका छन् त्यहाँ लिलियालाई त भागी कहाँ रहेको छ नि त टरेन्टै भित्र गएर आफू मरे त्यहाँ बट लिलियालाई एलिमिनेट गर्न सफल र त्यही फाइदा उठाएर बाँकी टिमहरूले पनि त्यहाँ एलिमिनेट गरेका छन् हाम्रो युजङ चो र हायाबुसालाई यसको फाइदा उठाउँदै नट क्वालिफाइडले अहिले चाहिँ लोडलाई टेक डाउन गरेका छन् लास्ट गेम त लोडले नै यिनीहरूलाई टेक डाउन गरेका थिए त्यसको कारणले पनि होला लाइक अब चाहिँ ट्याङ्की हाइपर लिन्छु है त भनेर नट क्वालिफाइडले त्यहाँ फ्रेड्रिल लिएका छन् लोडले मार्न सक्दैन फ्रेड्रिललाई ट्याङ्की भएको कारणले र लोड पनि गइसकेको छ नट क्वालिफाइडकै हातमा
त्यो पनि हो लाइक हुन्छ नि लर्ड बेट गर्दाखेरि इफ युर हाइपर एसएससिन हाइपर हो त्यहाँ लर्डले सायद त्यो फुल एलिमिनेसनै हानिदिन्छ क्या त्यहाँ सो इफ युआर ट्याङ्की हाइपर त्यो लर्ड बेट गर्दै जोन आउट गर्न पोक ड्यामेज दिन एकदमै सजिलो हुन्छ एन्ड लुक एट द्याट चौले त्यहाँ फ्लिकर हानेर वे अफ ड्रागन हानेका छन् एन्ड क्लिन्ट पुरै फसिसकेको देख्न सकिन्छ बट स्टेजलाई हेर्नुपर्छ त्यहाँ एकैपल्टमा हिल हानेका छन् एन्ड आउटले खाएका छन् टिम एभेन्जर्स नेपालले फ्रेन्ड आइसकेका छ त्यहाँ कन्टिन्यू सिसी डिल गर्नको लागि बट टिम एभेन्जर्स नेपालको पनि फुल्ली आइसकेका छन् यहाँ सिसिलियन अल्ट हानेका छन् यहाँ सिसिलियनले भने तर पनि स्टेजको हिल अगाडि त्यत्रो ड्यामेज केही पनि होइन टिम नट क्वालिफाइड भेरी भेरी गुड पोजिसन अब सायद यो लर्डसँग पुस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ यिनीहरूलाई तर लोड त हाम्रो हायबुसा सोफा क्लियर गरिरहेका छन् आई थिङ्क लोड पनि क्लियर भइ नै सकेको छ र यसै गरी अब यिनीहरू एक साइडमा चाहिँ त्यहाँ टिम फाइट हायबुसा अब हाम्रो लाइक हुन्छ नि टिपिकल एसासिन टाइपको हाइपर क्या इफ यु आर लुजिङ द गेम जस्ट स्प्लिट पुस र त्यो लोड लिएको हामीले लाइक लोडको एक झलक पनि देख्न पाएनौँ भन्दा नि हुन्छ लाइक हायबुसाले त्यहाँ पुरा बट लेन मेरै हो यता कोही छैन भनेर पुरा कन्ट्रोलमा राखेका थिए र त्यसै गरी हल्का लोड यिनीहरूले लिए पनि बट लेनको टरेटमा ड्यामेज यता हाम्रो नट क्वालिफाइड टिमले खाएको छ क्लियर गर्न आक्स मी इफ कन्टे यस्तै टिम फाइट चलिरह्यो भने चाहिँ टिम नट क्वालिफाइड एकदमै सजिलै जित्छ होइन तर त्यो डिभाइड एन्ड रुल युज गर्ने हो स्प्लिट पुसहरू युज गर्ने हो भने टिम एभेन्जर्स नेपाल दे आर भेरी भेरी गुड एट इट एन्ड त्यही हेर्नुपर्छ त्यहाँ हल्का स्प्लिट मात्र गरेको थियो हाम्रो टेरिजलाले टिम एभेन्जर्स नेपाल त्यहाँ पुगिसकेका छन् तर क्लिन्टलाई हेर्नुपर्छ लुक एट द ड्यामेज द्याट क्लिन्ट इज डिलिङ लोएस्ट क्लिन्ट स्टेज आएर एक किताब उठाइदियो हिट भनेर फुल्ली हिट भइसकेको छ क्लिन्ट आउटप्ले खाएछन् टिम एभेन्जर्स नेपाल अगेन 1 मेम्बर एलिमिनेट भएका छन् भने बाँकी मेम्बर्सहरूलाई त्यहाँ टिम एभेन्जर्स नेपालले खेलाइ नै रहेका छन् तर हायबुसाको कुरा गर्नुपर्छ हायबुसा यहाँ पुस गरिरहेका छन् लिटरली एन्ड नो वान इज देयर हायबुसा अब सायद क्वाड साइड हानेर यहाँबाट भाग्न सफल भइसकेका छन् आइस रेट्रिब्युसन हानेका छन् यहाँ हायबुसालाई तर हायबुसाले आफ्नो आइस रेट्रिब्युसन हानेका छन् फ्रेडरिनलाई ट्राई अगेन भनेर भागिसकेका छन् हायबुसा आई थिङ्क दिस विल बी इजी स्केप फर हायबुसा किनभने अर्को स्क्वाड साइड आउने बेला भइसकेको छ एन्ड यस ही स्केप्स देयर लाइक हायबुसाले त्यहाँ त्यत्रो डिपसम्म चेस गर्दा त लाइक थाहा नै हुन्छ हायबुसा कन्फिडेन्ट त्यहाँ इमोट देखाइ भाग्न सफल भएका थिए यतापट्टि फेरि चोले अर्को एउटा इङ्गेज काइन्ड अफ मेसअप गरेका छन् फेरि हाफ एचपीमा रिट्रिट हुनु परेको छ हाम्रो सोफार लाइक त्यस्तो वे अफ ड्रागन लाइक भेटिरहेका छैनन् हाम्रो चौले कम्फर्टेबली हान्नको लागि ती पनि सोफार एभेन्जर्सहरू यता लाइक त्यो वे अफ ड्रागन कनेक्ट होस् या नहोस् हाम्रो यतापट्टि एभेन्जर्सको काम भनेको यता बिजी राख्नु हो बस हाम्रो यता किनभने हायबुसा त्यो अर्कोतिर आफ्नो मकसद पुरा गर्नै खोजिँदै रहेका छन् यतापट्टि फेरि हामी हेर्न सक्छौँ यसको त्यहाँ हिल छ तर लाइक अब चाहिँ हायबुसा त्यहाँ टप लेनमा क्लियर गर्नै रहेका छन् यतापट्टि टिम फाइट हारे पनि they have a pretty good chance at pushing र यसै गरी फेरि आई मिन हायबुसा गइ त रहेका छन् त्यहाँ टरेट पुश गर्नको लागि टेरिसलाई त्यहाँ पुगेका छन् तर सायद यो टरेट जानेवाला छ है त ओके नेभर माइन्ड हाम्रो हायबुसा ब्याक आउट गर्ने सेफ अप्सन मान्छ यतापट्टि अपोजिङ साइडमा फेरि स्प्लिट गरेर दे गट अ किल अन टु द लिलिया टिम एभेन्जर्स नेपाल तिनीहरूलाई टिम फाइट दिन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ बट इन केस दे आर स्प्लिट पुसिङ ब्याकडोर हान्न एकदमै सफल हायबुसा लिटरली अझै नि त्यही टप लेनमै छ एन्ड एभ्री सिङ्गल मेम्बर अफ टिम नट क्वालिफाइड गइरहेका छन् टप लेनमा आई थिङ्क यसरी नै स्प्लिट पुस गरिरहने हो भने टिम एभेन्जर्स नेपालले हल्का एकदमै गाह्रो पार्ला जस्तो लागिरहेको छ टिम नट क्वालिफाइडलाई दे सुड रियली डु समथिङ अबाउट दिस ब्याकडोर थिङ किनभने इफ एनिथिङ हल्का टाइमलाई लिटरली हायबुसालाई क्वाड साइड हानेर टन्ट हानेर भागिरहेका छन् एन्ड नो वान क्यान डु नथिङ अबाउट इट कन्सिल प्ले आइसकेको छ हाम्रो त्यो हातमा आगो बलेको त अभियसली देखिन्छ र यसपालि एस्टेसलाई नै पर्सनली त्यहाँ के खानेका छन् लातेर हिल भनेर अब एस्टेसलाई टेकडाउन गर्न कतिको सजिलो हुन्छ त त्यहाँ सिसिलियनको ड्यामेज अलरेडी आइसकेको छ तर क्लिन्ट भने पनि केही कम छैन सिसिलियनले वान सट गर्न सक्छ भने क्लिन्टले पनि त्यही ड्यामेज फर्काएका छन् र डबल किल क्लेम गरेको छ आफ्नो हातमा मिनवाल हायबुसा फेरि एकताली त्यहाँ जाँदैछन् बट लेनमा तर टेरिसलाई भने अब चाहिँ लाइक टेरिसलाई त्यहाँ गार्ड पठाइदिएको छ हायबुसा जति लिङ क्लियर गर्न खोज्यो भने त्यहाँ गार्ड बस्दै भनेर तर हायबुसा त्यो मौकाको फाइदा उठाएर त्यहाँ स्याडो किल हानिसकेका छन् तर ड्यामेज अझै पनि त्यस्तो देखिन मैले स्याडो किलको बट रेस्ट अफ द मेम्बर्सहरू
र भनेको जस्तै लिलियाले त्यहाँ आफ्नो ड्यामेज प्रदर्शन गरेको छ र 81 लाइक वान शटमै वी क्यान सी हाम्रो लिलियाले त्यहाँ आउटले गरेको र त्यहाँ 3 मेम्बर्स त्यसै डाउन भएको छ त्यो आउटले देखेर कस्तो लाग्यो त हाइड्रो ब्रदर आई थिङ्क लाइक नट क्वालिफाइड पर्सनले लियो सायद हायाबुसाको हाम्रो ब्याकडोरहरूलाई भाइ त यहीँ बस भनेर त्यहाँ टेरिजलाई थमाइदिएको छ एन्ड लाइक हुन्छ नि टेरिजलाई आफैमा पनि एउटा गार्ड हो ऊ आफै गार्डको काम पनि गरिरहेछ एन्ड यस टिम नट क्वालिफाइड हेज सक्सेसफुली टेकन द लर्ड एज वेल आई थिङ्क यो लर्ड डिफेन्ड गर्न सजिलो हुन्छ होला सायद टिम एभेन्जर्स नेपाललाई किन बिकज दे हेभ सिसिलियन एज वेल किन परेबाट उसले ड्यामेज डिल गरि नै हाल्छ त्यसमाथि अब लाइक दे सुड रियली डु समथिङ अबाउट इट जति लेट गेम हुँदै जान्छ नि त्यति नै एभेन्जर्स नेपाललाई गाह्रो हुन्छ एक तर टिम एभेन्जर्स नेपाल दे हेभ द लेन टु हुन्छ नि इनिभिटर टरेन्ट दिइसकेका छन् बटम लेनको सो मिनियन प्रेसर चाहिँ टिम एभेन्जर्स नेपालको तर्फबाट भने टिम फाइट कन्टी एकदमै टोटली टिम नट क्वालिफाइडको तर्फबाट देख्न सकिन्छ वेभ द ड्रागन हानेका छन् यहाँ तर केही फाइदा छैन फलोअप दिने कोही पनि छैन सो आई थिङ्क ही विल बी एलिमिनेटेड बट लर्डलाई सिङ्गल ह्यान्डेडली टिम एभेन्जर्स नेपालको हायाबुसाले लिइसकेका छन् एन्ड इज देयर स्टिल स्प्लिट पुसिङ इज सेइङ ए केटा हो त सम्हाल म स्प्लिट पुस हान्छु एन्ड लुक एट हिम देयर थिङ्क टिम हायाबुसाले त्यो इनिभिटर टरेन्ट लिइ पनि सकेको छ एन्ड आई थिङ्क 2 इनिभिटर टरेन्ट लिइसकेको छ टिम एभेन्जर्स नेपाल वेयर एज 1 मात्र लिएका छन् टिम नट क्वालिफाइडले र अब फेरि मिनियन प्रेसर बढ्दै हायाबुसा त्यहाँ मिडबाट पनि लेन पुरा अल्टीको युज म अल्टी यता टिममेटलाई हान्दिनँ मैले ड्यामेज देखिसकेँ मेरो अल्टीले टिममेटहरूलाई त आई मिन हिरोहरूलाई त ड्यामेज गर्दैन मिनियनहरूलाई नै बेसी ड्यामेज गर्छ भने मिनियनमै युज गरेका छन् आफ्नो अल्टिमेट राम्रै युज भन्छु त्यो र अब फेरि लाइक हायाबुसाको त्यहाँ मिसन नै बनिसकेको छ कि अब जसरी भए पनि स्प्लिट गराउने भनेर मिनवाल अब हेरौँ यसको लागि के उपाय निकाल्छन् त अब हाम्रो नट क्वालिफाइडले फेरि टेरिजलाई नै गार्ड बसाउने हो कि अरू कोही जान्छन् त त्यहाँ लाइक मिनियनलाई पनि सायद अब यहाँ एन्टी कुरियस दिनुपर्छ नभए हायाबुसाले मिनियनलाई हान्दै स्प्लिट पुसान्छन् सायद एन्ड इफ यु गन आस्क मी अर्को लर्ड आउन लिटरली 70 सेकेन्ड बाँकी छ टिम नट क्वालिफाइड दे शुड रियली डु समथिङ अबाउट दिस हायाबुसा टिम फाइट त जितिरहेछन् तर पनि टिम फाइट किल्स भन्दा पनि धेर टरेन्ट पुस र बेस हानेर यो म्याच जितिन्छ मोबाइल लेजेन्ड्समा दे शुड रियली डु समथिङ अबाउट द्याट नभए टिम एभेन्जर्स नेपाल आई थिङ्क दे आर इन रियली रियली गुड पोजिसन र यतापट्टि पनि लाइक टिम फाइट त्यत्रो चलिरहेको थियो त्यत्रो लाइक ड्यामेज डिल गरिरहेका थिए एभेन्जर्स तर एस्टेसले त्यहाँ कसैलाई पनि यु नो लो एचपी हुन दिएन इन्स्टेन्टली हिल गरिहाले लाइक फेरि एकतालि हायाबुसा त्यहाँ घुसिस त सकेका छन् तर ब्ल्याक सुज आएको छ है त लिलियाको इन्स्टेन्टली फुल एचपी हुन हाम्रो एस्टेसको पनि त्यहाँ आइसकेको छ अल्टिमेट र यसै गरी उनीहरू अब चाहिँ त्यो लाइक एस्टेसलाई नै अगाडि लिएर बढिरहेका छन् सो हेरौँ के उनीहरू लाइक एक मेम्बरलाई भए पनि त्यहाँ पिकअप गर्न सक्छन् त आई मिन त्यहाँ अझै नै गाह्रो परिरहेको छ डिफेन्ड गर्नको लागि मिनियन त जस्तो तसो क्लियर गरि नै हाल्छन् हाम्रो एभेन्जर्सले मेन भनेको लाइक अब एस्टेसको लाइक हिलिङ यति भइसक्यो कि लाइक मिनियन विनै टरेट पुस्ने गर्यो भने लाइक म छक्क पर्दिनँ क्या अब तर त्यो टरेन्ट पुसको कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँ लिटरली हायाबुसाले यता बटम पुस हानिरहेछ रजरले टप पुस हानिरहेछ लर्डलाई मतलबै गरेका छैनन् लाइक लिटरली कसैले लाइक टिम एभेन्जर्स नेपालले सायद यो लर्ड लिन पनि एकदमै गाह्रो नै मान्ला त आई थिङ्क दे शुड रियली फोकस अन स्टिलिङ द लर्ड रादर देन टेकिङ द टिम फाइट बट सिसिलियनको ड्यामेज आइसक्यो जस्तो छ आई थिङ्क पुरै जङ्गिसकेका छन् यहाँ सिसिलियन 1-1 सट हानिरहेका छन् सिसिलियनलाई भने चौ हेज बिन एलिमिनेटेड रोजर त्यहाँ बेसलाई पुरा रोचर रहेछ यतापट्टि हायाबुसा पनि आइसकेका छन् हायाबुसा पनि पुगिसक्यो त्यहाँ ओके द्याट वाज नट सरप्राइजिङ एट अल अघि म भनिरहेको थिएँ टपमा रजर छ भने बटममा हायाबुसा टिम एभेन्जर्स नेपालले यहाँ देखाएका छन् इफ यु आर लुजिङ द ड्राफ्ट फोकस अन पुसिङ द लेन द्याट्स हाउ यु डु इट टिम एभेन्जर्स नेपाल टेक्स गेम नम्बर 2 विथ दिस क्लिन स्विप हानेका छन् टिम नट क्वालिफाइडलाई एन्ड द्याट वाज कम्प्लिटली शकिङ मोमेन्ट राइट देयर सो यहाँबाट पक्कै पनि केही सिक्नुभयो होला तपाईँले अब यो पछाडिको म्याच 4 मेरिकल्स भर्सेस नट क्वालिफाइड हुन्छ होला सो कतै पनि नजानु होला थिङ्स आर लुकिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ वी विल बी राइट ब्याक
स्ट्राइक
see prioritize गर्छ. Look at that Ling just taking down the jungle monster र bot lane मा पुगिसकेका छन्. Ling and the blades आइसकेको छ and I think we out like damage avoid गर्ने पाराले. तर यतापट्टि we can see gold lane मा there are two members र यतापट्टि we can see an eye for an eye perfectly landing. Prioritize गर्छ. Look at that Ling just taking down the jungle monster र bot lane मा पुगिसकेका छन्. Ling and the blades आइसकेको छ and I think we Those doors were then going to take down also on the side. That is the group cross. Welcome on lock for the damage. पर्याप्त रहेको छ and then take up the back. You can see that. जोडेको छ हाम्रो नोलनको र यसै गरी अब डक्टर पनि जानेवाला रहेका छन्. सेम विथ भताङ एज वेल एज द चो र यसै गरी लेट्स सी हु एक्चुअली गेट्स द लो डाउन एज वेल. तर हाम्रो अभेन्जर्सले सक्यो लाइक इफ दे जस्ट स्टिक टुगेदर फ्यानी वोन्ट इन्गेज लाइक यतापट्टि हामी लक गरेको लागि किनकि ड्यान्स पनि हट हट कप गरिसकेको छ. त्यो रेट्रिब्युसनको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ लकले चाहिँ लाइक टेक डाउन Avengers nepal. So what do you think, right, for Merical to go to Rani clear सक्यो भने it will be really good for that. त्यहाँनिर टिग्रियल आफ्नो पोजिसनभन्दा अलिकति पछाडि बस्नु भएको क्वेसनेबल र त्यहाँनिर फाइनल जोको साथ ड्यामेज आउट गरेर ड्यास गर्ने गर्न गोइले टेक डाउन गर्नु वेस्ट टिममा आउट लाइक ड्यामेज अभोइड गर्ने पाराले. तर यतापट्टि we can see gold lane मा there are two members र यतापट्टि we can see an eye for an eye perfectly landing. टेक डाउन सक्नुभएको छ फ्रम द साइड अफ टिम फर Merical esports र वेब ड्रागन युज सक्नुभएको छ. त्यहाँनिर ड्यामेज पर्याप्त रहेको थिएन छन्. एन्जेलाले पनि त्यहाँ हार्ड कार्ड युज गरिसकेका थिए आफ्नो. एन्ड लेट्स सी लोर्डसँगै यो टिम फाइट के हुन्छ. द वे अफ ड्रागन अन टु द आकाई. तर what do you think the right is like criminal that a team fight just started right away. You can see like from the side of the four people esports and with dragon damage पर्याप्त रहेको थिएन. but the way team has been getting on some of the gun in the final of the time for the first day because the take up it will be really good for that. त्यहाँनिर टिग्रियल आफ्नो पोजिसनभन्दा अलिकति पछाडि बस्नु भएको गार्ड भर्खरै लाग्छ टिग्रियल अर्कोपट्टि we saw that Yuzong just Yuzongलाई त्यहाँ मतलब थिएन. फोटो एकदम राम्रो पारा लो एक्सपेक्ट त्यहाँनिर युज गर्नुभएको हट डट लो क्वेसनेबल र त्यहाँनिर फाइनल जोको साथ ड्यामेज आउट गर्दा ड्यास म्याच चाहिँ मेरो भन्ने कन्फिडेन्सका साथ त्यो माइन्ड थटका साथ खेलिरहेका छन् हाम्रो अभेन्जर्स. अहिले त्यहाँ आइसकेका छन्. सर्टिफिकेटलाई भएर फेरि स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई हामीहरूको 69 प्रो सिरिजको टिम कुफ्राको लास्ट म्याच विच इज फर मेरिकल्स भर्सेस नट क्वालिफाइड एन्ड दिस टु टिम्स काइन्ड अफ भेरी गुड टिम बट हामीहरूको फर मेरिकल्स यु अल नो द्याट वान अफ द बेस्ट टिम्स अफ नेपाल. पर टेक्निकली स्पिकिङ सायद नेपालकै बेस्ट टिम होला जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ है. लाइक लिटरली नो वान अराउन्ड देम. बट के हुन्छ होला त यो म्याचमा हामीहरूको 69 प्रो सिरिज ग्रान्ड प्राइज पुल अफ 15,000 NPR as well as 50,000 diamonds. Official sponsored by SNS Education and Migration. If you guys are interested in RSPT, do consult them and use code 69GN for 50% off in your course. So guys, without any further ado, let's go directly into the draft phase. ओके हामी ड्राफ्ट फेजमा आइसकेको छौँ. नट क्वालिफायर परेको छ हाम्रो ब्लू साइडको तर्फ. उनीहरूले सिसी ब्यान फेरि गरेका छन्. साथसाथै मथिल्डा र यसपालि चाहिँ उनीहरूले रजरलाई त्यो गेमबाट हटाउने भनेर रजर ब्यान पनि हामी यता देख्न सक्छौँ. साथसाथै फर मेरिकलको साइडबाट भने उनीहरूले मिनटोर ब्यान गरेका छन्, ह्यारेथ ब्यान गरेका छन् र एक्सपोर्ट जस्तो खासै न्यू ब्यान त देख्दिनँ म फर मेरिकलको साइडबाट. र फर्स्ट पिकको फाइदा उठाएर हाम्रो रेड ग्रिन पिक गरेका छन्. अपोजिङ साइडमा भने हाम्रो आज फर मेरिकल चाहिँ काइन्ड अफ पिक्सहरूमा लोयल नै बसिरहेको छ. त्यो चोमा स्पेसली लाइक हर गेममा वी क्यान सी द्याट चो यसपालि पनि चो पिक गरेका छन्. हाइब्रिडमा देख्दैछु अहिले त सोफार र गनी भन्दा फेरि यसपालि गोल्डनले होला बेनेडिक्ट हामीले आजको फर्स्ट म्याचमा देखेका थियौँ. सो बाँकी पिक्स हेर्दाखेरि लागु देख्न सक्छौँ र नेतन देख्न
but still, Spice Peak really never fails to amaze me. But it all depends upon how the teams will play. तिनीहरूलाई कसरी चलाउँछन् त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु सी द्याट एन्जेला पिक गरिसकेका छन् हाम्रो 4 मेरिकल्सको तर्फबाट एन्ड सेकेन्ड पिक र ब्यान फेज अब फेरि सुरु हुनेवाला छ फेरि एकताली लाइक फर्स्ट गेमतिर के लाइक फ्ल्यासब्याक आइसक्यो है मलाई पुरा डेजा भु भएको जस्तो यता चो बेनेडेटा र यता एन्जेला देख्दाखेरि किनभने त्यही पिक मैले देखेको थिएँ त्यहाँ 4 मेरिकलको साइडबाट र अब हाम्रो ब्यान फेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फ्र्याङ्को यसपालि उडाएका छन् त्यहाँ 4 मेरिकलले के फ्र्याङ्कोको डर भएको कारणले हो पक्कै पनि लाइक पिटिएसटी पायो कि क्या हो त्यो फ्र्याङ्कोको गेमले गर्दाखेरि र अपोजिङ साइडमा भने हाम्रो भेक्साना ब्यान गरेका छन् हाम्रो यता नट क्वालिफाइडको साइडबाट टिम 4 मेरिकल्स एकदमै ठिकठाकको पिक छ टेक्निकली स्पिकिङ एन्जेला पक्कै पनि मिड हुनुपर्छ र चौ रोम तर मलाई किन त्यो अर्कै लाइक ट्रोल वाला फिलिङ आइरहेको छ किनभने हाइब्रिड इज एक्सपी प्लेयर गन इज अ मार्क्सम्यान प्लेयर है एन्ड लक अभियसली हाइपर त जानै छ अनि त्यस पछाडि हामीहरूको S5 जो हुनुहुन्छ 4 मेरिकल स्पोर्ट्सको उहाँले सायद रोम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ तर यहाँ त्यस्तो केही छैन इफ दे आर गन स्वाप इट्स ओके इट्स गुड इट्स फाइन बट स्वाप नगर्ने हो भने त यो टोटली त्यो हुन्छ नि अफ गार्ड क्याच गरेको पिक हुनेवाला छ पिक र ब्यानको कुरा गर्ने ब्यान ठिक नै छ हेल्क्रट ब्यान गरेका छन् एन्ड फ्र्याङ्को स्टेज ब्यान गरेका छन् अहिलेको म्याचमा हामीले देखि नै हाल्यौँ स्टेज कतिसम्मको चाहिँ खतरा हुँदो रहेछ त भनेर बट हेयर अझै नि पिक र ब्यान चलि नै रहेको छ लकले यहाँ मस्कअप झल्काइरहेका छन् अभियसली आई थिङ्क यो ठाउँमा स्वाप गर्छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ टिम 4 मेरिकल्सका प्लेयर्सहरूले कुफ्रा लिएका छन् आई थिङ्क लकले यहाँ दिनुभएको छ अरूलाई स्वाप गर्नुभएको छ एन्ड स्टिल एकदमै यहाँ माइन्डफुलनेस टाइपको ब्यान पिक्स भइरहेको छ त्यो दुईटाको बिचमा अपोजिङ साइडमा भने वी क्यान सी कार्मिला यता देख्न सक्छौँ है कति पछि हामी यता कार्मिला रोम देख्न पाउनेछ ल्यान्ड अफ डनमा र यतापट्टि पनि वी क्यान सी यिनीहरूले पनि मार्क्सम्यान लिएका छैनन् लाइक यतापट्टि पनि मार्क्सम्यान नलिएको कारणले लाइक कम्प फर कम्प लाइक फाइटर फर फाइटर जान खोजेका छन् सो गोल्ड लेनमा पनि हामी एकताली फेरि लाइक EXP लेन 2.0 भने जस्तै देख्न पाउनेछौँ होला यतापट्टि लापु र युजङ लिएका छ भने उतापट्टि बेनेडेटा र आई थिङ्क चौ जानेवाला छ XP प्रोबब्ली र हेरौँ यो म्याचमा पिक्सहरू त अलरेडी डिसाइड भएको छ हाइड्रो ब्रदर के छ त थट्स अन द पिक्स इफ यु आर गन आस्क मी एकदम ओके टाइपको पिक देखिरहेको छु बट देयर इज नो मार्क्सम्यान एन्ड आई थिङ्क गनी गन बेनिडेटा लिएर मार्क्सम्यान लेन जान्छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ एन्ड या दिस इज अ टोटली अफ गार्ड क्याच गर्नेवाला पिक फ्रम 4 मेरिकल स्पोर्ट्स आई थिङ्क टिम नट क्वालिफाइड दे मस्ट बी रेडी फर दिस किनभने न्याटन लिएका छन् त्यहाँ तिनीहरूले एन्ड आई थिङ्क न्याटनलाई डाइरेक्टली इफ न्याटनले विन्ड अफ नेचर बनाएर त्यसलाई राम्ररी एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने 4 मेरिकल्सको सबै प्लेयरलाई यहाँ काउन्टर गर्न सक्छन् बट अझै नि केही भन्न सकिँदैन 4 मेरिकल्स आर 4 मेरिकल्स टिम नट क्वालिफाइड बेस्ट अफ लक लेट्स गो डाइरेक्टली इन्टु द ल्यान्ड अफ डन एन्ड द गेम नम्बर 1 बिट्विन 4 मेरिकल्स एन्ड नट क्वालिफाइड इज स्टार्टेड ओके ल्यान्ड अफ डनमा लाइक मलाई चाहिँ लाइक नेतन मिड जाला जस्तो त लागेको थियो बट यतापट्टि लाइक नेतन गोल्ड लेनतिरै लोयल बसिरहेका छन् मिन लापु चाहिँ मिड जाला जस्तो छ त सो हामी यतापट्टि लापुको ब्रेभेस्ट फाइटर हल्का बढी देख्न पाउँछौँ होला होपफुली बिकज मिड लेनमा भएपछि त्यहाँ रोटेट गर्नु पनि पर्छ अभियसली धेरै सो टिम फाइटमा इङ्गेज गर्नको लागि ब्रेभेस्ट फाइटर इज अ रियली गुड अल्टिमेट हेरौँ त्यसको युज हामी यो म्याचमा कति ताली देख्नेछौँ त फर्स्ट गेम एकदम नर्मल खेलिरहेका छन् यहाँ टिम 4 मेरिकल स्पोर्ट्सले टिम नट क्वालिफाइड त्यहाँ गएका छन् नाइस पेट्रिफाई फ्रम युजङ एकदमै राम्रो तरिकाले फर्स्ट प्लेयर आई थिङ्क पुल अप गर्नेवाला छन् एन्जेलाको बट 1 HP मा भाग्न सफल एन्जेला युजङ अझै पनि त्यहाँ खेलाइरहेका छन् तर यहाँ कार्मिलाले ब्लू बफ माथि आक्रमण गरेकी छिन् बट त्यहाँ हल्का मिस भएको थियो एन्ड लिङ म्यानेज टु टेक द ब्लू बफ एन्ड बेनिडेटा इन द गोल्ड लेन डुइङ बेनिडेटा थिङ पेट्रिफाई हानेर फर्स्ट स्किल हान्दै पोक ड्यामेज दिँदै
नेटनलाई ल्याङल्याङ गरिरहेका छन् भने लक यहाँ लेभल 4 पुग्न आँटिसकेका छन् फ्रेड्रिन इफ यु गन आस्क मी फ्रेड्रिन भन्दा लिङले अलिकति क्रिप छिटो क्लियर गर्छ सो फ्रेड्रिन शुड बी केयरफुल अबाउट द्याट अझै नि लेभल 3 कै छन् सायद फ्रेड्रिन बट लिङ लेभल 4 पुगिसकेको छ एन्ड दिस विल बी अ बिग एडभान्टेज फर टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्स किनभने अब आउने टर्टल फाइटमा जुन हाइपरको लेभल धेर हुन्छ त्यसैको रेट्रिब्युसनको ड्यामेज धेर हुन्छ एन्ड त्यसैले टर्टललाई सजिलैसँग चोर्न पनि सक्नेवाला छ टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्स backing down from the mid lane team not qualified looking good पहिलो टर्टल आफ्टर 10 सेकेन्ड के हुन्छ होला त हेर्दै गर्नु होला फर्स्ट ब्लड आई थिंक विल बी कमिङ फ्रम टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्स एन्ड या लिङको टेम्पेस्ट ब्लेड युज भइसकेको छ टर्टल पनि स्पन भइसकेको छ द ओन्ली टाइम विल टेल हु विल बी टेकिङ द टर्टल ओके माथितिर पनि वी स लाइक 1 for 1 ट्रेड गएका छन् बेनेडेटाको सेकेन्ड सिलको नाम भयो जस्तो आई फर आई भने जस्तो यता नेतन फर बेनेडेटा डाउन भइसकेको छ अब टर्टलमा नो फ्रेड्रिनले लिएका छन् त्यहाँ टर्टल आफ्नो टिमको लागि र यसै गरी उनीहरूले एक मेम्बर यता फल डाउन भएको छ यु सङ तर हार्ड गार्ड प्लस त्यहाँ लिङको कम्बोले गर्दा दे हेभ टेकन डाउन द फ्रेड्रिन अर्को एउटा ब्रेभेस्ट फाइटर आएको छ है त त्यसको कारणले के टिम फाइट चेन्ज हुने हो लापुले एक किल त प्राप्त गरे तर त्यहाँ अझ 3 जना बाँकी नै छन् लापुलाई टिकटन गर्छु भनेर तर लापु पनि कम छैनन् फ्लिक्करको थ्रुबाट त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका छन् So team for Merical Esports looking good right now. युजङलाई टाइटन रिभेन्ज हानेका छन् यहाँ कुफ्राले तर त्यस्तो केही काम त लागेन फलोअप छैन बट रिमेम्बर फर मेरिकल स्पोर्ट्सको मार्क्सम्यान छैन यसले सायद केही एफेक्ट त गर्ला लेट गेमतिर बट इफ एक्जिक्युटेड करेक्टली टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्सको सेटअपहरू एकदमै राम्रो हुनेवाला के लाग्छ त रिच ब्रदर एम राइट किनभने त्यहाँ कुफ्रा पनि छ है बेनेट विथ पेट्रिफाई पनि छ लिङ पनि छ चौ पनि छ सेट गर्नको लागि त टिम फर मेरिकलसँग 101 हिरो छ भने मार्क्सम्यानको कमीले केही एफेक्ट गर्ला त यो म्याचमा के सो त्यहाँ बेनेडेटा एक्लै त्यहाँ घुसिसकेका छन् त्यहाँ इलेक्ट्रो फाइनल ब्लो फेरि एकताली क्यान्सल भएको छ इलेक्ट्रो फाइनल ब्लो के हान्न नदिने नै हो त हाम्रो बेनेडेटालाई एक्चुअली हान्न दिएकै छैन बेनेडेटालाई त्यो इलेक्ट्रो फाइनल ब्लो हान्दै त्यहाँ स्किल एनिमेसनमै अड्केर बसेका थिए यसै गरी सीसीको पहाडा परेको छ एन्जेलाले पनि त्यहाँ हार्ड कार्ड युज गरेर मेबी सायद गल्ती गरे आफूले सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो तर कुफ्रा पनि यता टाइरन्स रिभेन्जको थ्रु र बाउन्सिङ बलको हेल्पबाट लापुलाई टार्गेट गर्नु गइसकेका छन् लिङ गेट्स द शट डाउन तर लिङ पनि ओके लिङ सर्भाइभ्स विथ द टेम्पेस्ट अफ ब्लेड्स That was a good skill demonstration from Luck. Tempest played and dash हान्दै बाँच्न सफल भइसकेका छन् लिङ रेड बफ खाँदै अब सायद लिङ अब यो रेड बफले एकदम हिल पनि भइहाल्छन् बेनिडेटाले माथि त्यहाँ नेटनलाई एलिमिनेट गरिसकेर रिकल स्प्याम गरिरहेका छन् विच इज गुड बट इफ यु आर गना आस्क मी लिङको लेभल 8 रहेको छ भने फ्रेड्रिन अझै लेभल 7 मै छन् लो एचपीमा छन् कार्मिला ब्रेभेस्टन फ्याक्टर लापु त्यस्तो केही भएन एन्जेलालाई टार्गेट गरिरहेका छन् लापुले तर एन्जेला भाग्न सफल फ्रेड्रिन मजाले टर्टल हानिरहेका छन् भन्ने लिङ र चौ आइपुगिसकेका छन् त्यहाँ आई थिङ्क दिस विल बी इजी लट फर टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्स किनभने वे अफ द ड्रागनले सिसी हानिसके पछाडि रेट्रिब्युसन आउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ एन्ड बेनिडेटा अगेन टेकिङ द किल अन नेट इन टिम फर मेरिकल स्पोर्ट्स दो मार्क्सम्यान छन् यिनीहरूको टिममा एकदमै मजाले एक्जिक्युट गरिरहेका छन् यिनीहरूको पिकलाई एन्ड टिम नट क्वालिफाइडलाई एकदम अफ मेटा पिक गरेर नै जित्न सफल भइरहेका छन् Okay, Redabati, they have taken down the Lapu as well. यिनीहरू फेरि अर्को डबल किलमा छ है त लिङ के यो ट्रिपल किल देख्ने लक्षण हो त हाम्रो लिङको तर खुफ्राले लगेका छन् त्यो ट्रिपल किल मिनवाल टप लेनमा हाम्रो नेतनमाथि भारी परिरहेको छ बेनेडेटा अलरेडी त्यो लेनको टर्ट पनि गइसकेको छ फेरि एकताली जाइ लागेका छन् है त हाम्रो बेनेडेटा किलिङ स्प्रीमा छन् अहिले बेनेडेटा हाम्रो टेक्निकली अन 5 किल्स र त्यसमध्ये 4 किल त पक्कै पनि त्यो नेतन कारणले नै आएको हो फर मेरिकल स्पोर्ट्स टिम फाइट एक्जिक्युसन एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्सको खेल हामी यहाँ देखि नै रहेको छौँ पिक अहिले सायद अहिले यस्तै पिक हामीले ऱ्याङ्कमा लिएको है होइन त्यहाँ पुरा महाभारत भइसक्थ्यो त्यहाँ लिटरली लाइक लिटरली हुन्छ नि ए भाइ तैँले के पिकले खेल्न आउँदैन लुडो खेल डिलिट आन है तेरो के अरे पुरा त्यो घर परिवारसँग पनि पुगिसक्थ्यो कुरा त्यहाँ लिटरली त्यो बोल्दै तर यहाँ फर मेरिकल कुफ्राको नाम पनि देख्न पाउँथ्यो होला या कुफ्राको त्यहाँ जे छ नि त्यहाँ त्यही त फर्स्ट रियाक्सन हुन्थ्यो
र यसै गरी फेरि डाइभ इनहरू देख्न पाउँछौँ हामी यता ब्रेभेज फाइटर आइसकेको छ है त लापुको तर त्यहाँ चौले वे अफ द ड्रागन गरेका छन् लापु तर कार्मिलाको त्यो ब्युटिफुल अल्टको कारणले गर्दा अलिकति टेक्निकल इस्यु पनि आइरहेको छ हाम्रो सो हल्का त्यो केयर गरिदिनु होला यहाँ दर्शकबिनहरूले पनि नेटको हल्का समस्या भइरहेको छ बट त्यसले केही फरक त पारिरहेको छैन स्ट्रिम एकदमै मजाले चलिरहेछ कस्टमरहरूलाई हल्का गाह्रो परिरहेछ मलाई पनि हल्का गाह्रो परिरहेको छ बट त्यो सबलाई हल्का साइड राख्ने हो भने टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्सले अफ मेटा पिक लिएर पनि यस्तो राम्रो एक्जिक्युट गरेको देख्दाखेरि पक्कै पनि यो हल्का सिक्नुपर्ने कुरा हो लाइक ऱ्याङ्कमा पिक नमिल्दा राम्ररी खेल्न जानु भने जित्ने चान्स एकदम बढी हुन्छ भने यहाँदेखि नै हाल्यौँ भर्खरै बेनिडेटाको त्यो अल्ट कम्प्लिटली मिस भयो तर पनि बेनिडेटाले त्यहाँ किल उठाउन सफल भइसकेको छ न्याटनमाथि ब्रेभेज फाइटर लापु छन् त्यही ब्रेभेज फाइटर हानेर कुफ्रा विल बी गोइङ डाउन बेनिडेटा चाहिँ ढुकेर बसिरहेका छन् पेट्रिफाई युज गरेका छन् अघि न्याटनलाई मार्नको लागि बट टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्स दे आर गुड टु गो अब्जेक्टिभहरू सबै फोर मेडिकल स्पोर्ट्सले लिइरहेका छन् भने वे अफ द ड्रागनले त्यहाँ कार्मिलालाई एलिमिनेट गर्न सफल ब्ल्याक ड्रागन युज भइसकेको छ युजङको भने टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्सको टिम फाइट लुकिङ प्रिटी गुड टिल नाउ है लाइक पुरै त्यो अफ मेटा पिक छ तर पनि एकदमै राम्रोसँग एक्जिक्युट गरिरहेका छन् टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्स एन्ड द्याट इज लुकिङ भेरी भेरी फाइन लाइक यस्तै टाइपको कोअर्डिनेसनहरू यस्तै टाइपको केमिस्ट्रीहरू नै चाहिन्छ दुईवटा टिम बिचमा and yes and four medical sports is showing exactly how the off meta peak and like हुन्छ त्यो टोटल्ली डिफ्रेन्ट पिक त्यो मार्क्समेन छैन यताउति त्यो एकदमै मजाले चलाइरहेका छन् टिम नट क्वालिफाइडलाई जित्न एकदमै गाह्रो लाइक त्यो म्याप कन्ट्रोल डोमिनेन्सहरू एसेट गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको फिल म यहाँ गर्न सक्छु एन्ड आई थिङ्क दे शुड रियली फोकस अन समथिङ लाइक त्यो डिभाइड एन्ड रुल एभेन्जर्स नेपाल आउट गर्ने चान्स छ टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्ससँग युजसँग चाहिँ 1HP मा छन् त्यहाँ 4 members eliminated from team not qualified for medical sport looking very very good in this game. सो यतापट्टि फेरि ब्लू अफ लिने इन्टेन्सनले त्यहाँ घुसेका थिए भेन्डेटा हार्ड कार्ड आइसकेको छ हाम्रो भेन्डेटा माथि तर जे पनि त्यो प्रेसर ऱ्याथ मिस भएको छ लापु पनि त्यहाँ आफ्नो दुईटा सोर्डलाई एकसाथ जोडेर ब्रेभेज फाइटरको थ्रु घुसिसकेका छन् टिम फाइटमा तर लापु त्यहाँ उल्टे ड्यामेज भेटेका छन् र बेनेडेट्टा त्यहाँबाट एक किल प्राप्त गरेर रिट्रिट हुन सक्सेसफुल यसै गरी फेरि अर्को वे अफ द ड्रागन आइरहेको छ तिनीहरू करेन्टली फ्रेड्रिनलाई टार्गेट गरिरहेका छन् जुन चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो खासै इफेक्टिभ हुँदैन होला र हामीले त देख्यौँ फ्रेड्रिन ह्याज इन्डिड सर्भाइभ र अझै पनि लोड आइदर टिमले लिन सक्छ यदि एउटा टिम फाइट राम्रो गएको छ भने तर दुवैजना फेरि अर्को नेक्स्ट टिम फाइटको लागि सेटअप गर्न इच्छाले ती एक अर्कालाई कसरी पिकअप गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोजि नै रहेका छन् आई थिङ्क यहाँ आज हामीले धेरैवटा एक्स्ट्रा कुरा देखिरहेका छौँ ब्रिज ब्रदर त्यहाँ एकदम नयाँ कुरा सिक्ने हुन्छ नि आज हामीले डिभाइड एन्ड रुल्स सिक्यौँ है त्यसपछि अझै के अरे इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट स्प्लिट पुस पनि सिक्यौँ लेन हारिरहेछ स्प्लिट पुस त्यो पनि सिक्यौँ यहाँ फोर मेडिकल्सले अफ मेटा पिक लिएर यस्तो राम्रो एक्जिक्युट गरिरहेछन् त्यो पनि हामी हेरि नै रहेको छौँ त्यहाँ लिटरली हेर्नु न त्यहाँ इन्गेजमेन्ट हेर्नुपर्छ त्यहाँ फोर मेडिकल स्पोर्ट्सको तर यहाँ फोर मेडिकल स्पोर्ट्सको तारिफ गर्दा गर्दै 3 जना मेम्बर एलिमिनेट भइसकेका छन् 4 र एन्जेला मात्र बाँकी छन् टिम फोर मेडिकल स्पोर्ट्सको त्यहाँ बुसमा ढुक्केर बसिरहेका छ आई थिङ्क यो पक्कै पनि लर्ड स्टिल गर्न खोजिरह होला चौले सायद यो लर्ड जोड्न सक्छ कि सक्दैन होला त के लाग्छ एकदमै छोटो टाइम छ रिच ब्रदर मेक योर प्रेडिक्सन राइट नाउ अब हेरौँ हार्ड कार्डको लाइक त्यो अल्टिमेट त हेरिरहेका छन् एन्जेलाले चोक लागि यतापट्टि जितकुण्डको थ्रुबाट आएका छन् हेरौँ लाइक लोड लिन नसक्यो भने फ्रेड्रिनलाई मार्ने इन्टेन्सनले त्यहाँ घुसेका छन् तर स्टन भएका छन् उल्टै र सर्ट डाउन पाएका छन् नेतनले तर काम चाहिँ गरेका छन् है त चौले आफ्नो लोड हल्का भए पनि रिसेट गर्नको लागि तर त्यति लाइक फुल मार्क्स फर द ट्राई के अरे फुल मार्क्स फर द एफर्ट फेल फर द एक्जिक्युसन भने जस्तो के सायद त्यही हल्का लाइक लोड फेरि हल्का अझ 1 सेकेन्ड बाई गरेको थियो भने लोड अझ पनि डिलेड हुन्थ्यो होला तर अनफर्चुनेटली लोड सिधै ब्याक भए पनि लो एचपी पाएको थियो उनीहरूले
र यतापट्टि नेतनको अब निकै नै ड्यामेज आइसकेको छ। यता अर्ली गेममा त्यत्रो बेन्डेटाले पेलेको पनि अब यतापट्टि कम्पन्सेसन हामी देख्न सक्छौँ। नेतन अब लेट गेममा त देखाउने नै छन् आफ्नो ड्यामेज उनीहरूले। सो के लाग्छ त अब यो लोडले कतिको इम्प्याक्ट पर्छ होला त फोर मेरिकललाई? आई थिङ्क फर मेरिकलको त्यहाँ बेनिडेटा पनि छ, लिङ्क पनि छ। लड डिफेन्ड गर्न त्यस्तो समस्या त नपर्ला है, बट पोजिसनिङ मिलाउने हो भने टिम नट क्वालिफाइड क्यान डु मच बेटर। अफ कार्डहरू क्याच गरेकोलाई लिटरली हेर नि, त्यहाँ लापु माथि आक्रमण भइसक्यो। कुखुराको त टाइरन इभेन्ट पनि लागिसकेको छ है। कुखुरा मात्र त्यहाँ ढुकेर बसिरहेछ, कतिखेर लापुले यसरी झम्टिन्छ र उसले अल्ट हान्छ भनेर। टिम फोर मेरिकल ई स्पोर्ट्स आर कम्प्लिटली रेडी फर वाट टिम नट क्वालिफाइड हेज टु सो। एन्ड आई थिङ्क यही कुराले होला सायद टिम नट क्वालिफाइड हल्का गाह्रो मानिरहेका छन् जित्नको लागि। माथि युजङमाथि आक्रमण भइसकेको छ लिङलाई, एन्ड पेट्रिफाई पनि मिस भइसकेको छ युजङको। ब्ल्याक ड्रागन फर्म युज गरेर भागिसकेका छन् युजङ, बट लिङ म्यानेज टु सेक्योर द किल। अनि युजङ अब एक गरी त्यसरी आइसके पछाडि हल्का जित्न त गाह्रै हुन्छ। अर्को एलिमिनेसन रहिसकेका छन् फोर मेरिकल स्पोर्ट्सले। न्याटन र फ्रेडिन त्यही छ, तर उसलाई त्यो कसले एट्याक गर्छ? कुखुरा आइसकेका छन्, ट्राइङ टु ट्रेस, ट्राइङ टु डिफेन्स। बेनिडेटाको अल्ट, फ्रेडिन पनि डाउन। 3 पिपल आर एलिमिनेटेड फ्रम द म्याच। लर्ड पनि क्लियर भइसकेको छ भनेपछि टिम फोर मेरिकल्स ओके 4 पिपल डाउन फ्रम द म्याप। टिम फोर मेरिकल स्पोर्ट्सलाई अब सायद पुश गर्न एकदमै सजिलो होला। लुक एट द्याट, कुफ्रा, टाइरन ट्रेस, टाइरन डिफेन्स वाइप्ड आउट हानेका छन् टिम फोर मेरिकल स्पोर्ट्सले। डिभाइड एन्ड रुल यताउति सबै हानिसकेका छन्। आई थिङ्क दिस विल बी इट फर टिम नट क्वालिफाइड। आई थिङ्क दिस विल बी जिजी वेल प्लेड फर टिम फोर मेरिकल स्पोर्ट्स। के लाग्छ तपाईँलाई रिच ब्रदर, विल देयर बी कम ब्याक अर नट? चाहिँ डिफेन्ड गर्ने मेम्बर्सहरू त छ, आई मिन त्यस्तो साह्रो अब चाहिँ कमिट गर्दैन होला। तर त्यहाँ युजङ आफै नै आफ्नो टरेट सेफ जोनभन्दा बाहिर लाइक निस्किसकेका थिए, त्यसको राम्रो फाइदा उठाएका छन् है त हाम्रो फोर मेरिकलले। फेरि युजङ लाइक त्यसबाट आएको के थियो 5 सेकेन्डभित्रै फेरि त्यही रिस्पन मिटर देख्नु पर्यो उनीहरूले। र अब भने फेरि उनीहरूलाई डिफेन्ड गर्न गाह्रो भएपछि इन्हिबिटर टर्ट्सहरू गइसकेको छ यता हाम्रो नट क्वालिफाइड साइडको। सो फोर मेरिकल अब उनीहरू यो लोडमै फोकस गर्छन् होला। एकजना उनीहरूले लाइक स्प्लिट पुश गर्नलाई चाहिँ राखेकै हुन्छ है, कि बेनेडेटा होस् कि चोस्, दुवै हिरो स्प्लिट पुश गर्नको लागि निकै नै राम्रो हो। सो डिभाइड एन्ड रुल नै देखिरहेको छौँ हामी अघिको म्याचमा पनि, यो म्याचमा पनि। टिम फोर मेरिकल स्पोर्ट एकदमै राम्रो एक्जिक्युट गरी टिम नट क्वालिफाइडलाई अझै जित्नको लागि चान्स कम दिँदैछन्। लर्ड आइसकेको छ, इन्हान्स लर्ड, एन्ड अब सायद यो लर्ड जसले लिन्छ हल्का सजिलो। इफ फोर मेरिकल्सले लियो आई थिङ्क दिस विल बी एन्ड फर टिम नट क्वालिफाइड। तर टिम नट क्वालिफाइडले लियो भने पोजिसनिङ मिलाउन जानु भने अलिकति राम्रो पुस चाहिँ देख्न सकिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। कि हाम्रो लिङ अलरेडी लोडतिर गइसकेका छन्। यता खुफ्रा र बेनेडेटा भने चाहिँ लाइक गार्ड गरिरहेका छन् मेम्बर्सहरूलाई। यतापट्टि इन्स्टेन्ट लाइक लापुलाई टेक डाउन गरेका छन्, त्यो ब्रेभेस फाइटर पनि युज गर्न पाएको देखिन। र अर्को एउटा इलेक्ट्रिफाई ब्लो प्लस पेट्रिफाई, त्यहाँ 3जना मेम्बरहरू माथि हार्ड काट्ने आइसकेको छ। एन्जेलाको फुल अन सपोर्ट दिनको लागि लोड अलरेडी लिइसकेका छन् हाम्रो लिङले। र नेतन हाम्रो त्यहाँ हेरौँ काइन्ड अफ नेचर आएको छ है त नेतनको, तर एन्जेलाको त्योबाट बस्नेवाला छैन, बिकज एन्जेला त म्याजिक ड्यामेज डिलर हो। र यसै गरी 4 पिपल डाउन भइसकेको छ टिम नट क्वालिफाइडको। मेक इट 5 अगेन अनदर वाइप आउट निकालिसकेका छन् फोर मेरिकल स्पोर्ट्सले। आई थिङ्क दिस इज इट फर द गेम नम्बर 1 फोर मेरिकल स्पोर्ट्सले सजिलैसँग लाइक हेर्दा त सजिलो, गर्न एकदमै गाह्रो। म्याच नम्बर 1लाई आफ्नो हातमा पारिसकेको देख्न सकिन्छ। लाइक मार्क्सम्यान नभए तापनि लेट गेममा पनि उनीहरूले लाइक आफ्नो ड्यामेज लाइक निकै नै राम्रो पारामा प्रदर्शन गरे, स्पेसली द्याट बेनेडेटा एन्जेला त्यो लास्टमा पेट्रिफाई गरेको देखेर। र लिङ लास्टमा आएर सब सोरे त्यहाँ किल्सहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो यता म्युट भयो, म्युट हो क्या?
एकताली
सक्छु भनेर, तर हायबुसा त्यो मौकाको फाइदा उठाएर र स्याडो किल हालिसकेका छन्, तर ड्यामेजहरू पनि त्यस्तो off of his minion wave as well. 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 Off of his minion wave as well.